Selam aleyküm saygılı telesiyercilerimiz. Efirde bugün yayını ve bu günler devamında bizler Kırım'da yüz bergen vakayalarını müzakere etemiz. Malum olğanı gibi bizim vatandaşlarımızla bu meclis reisinin birinci muavinini Nariman Cilal'ına ve bizim Aziz ve Aslan Ahtemavlarına diversiyada xabatlaylar. Bugün bu axında biz hukuk horçalıcının Abdurreşit Ciparov'nin müzakere edecekmiz. Selam aleyküm Abdurreşit ağam. Aleyküm selam. Abdurreşit ağam, Kırım'da yüz bergen hadise vakalarını nasıl izahatlarsınız, nasıl kıymet kesirediniz? İşte gene de Rusya özü cinayetlerini yaptı. 3 adamımız aldı. Evet 3'te böyle 5 aldı ama son bu eksi onun pancasından kurtulması da herhalde admin arrest oldu. Diğer olacağı inşallah sonunda eksi koşuldu ama 3'e şimdiki bu cinayi iş açılıp o işte maddeden ağır maddeden kitiliyorlar bu Nariman, Hasan ve Aziz. Yemiş olar bir şey patlatacak olan elbette olan şey ortalıkta ama bu Ruslar bunun ustası bu fitnenin bu işte yalan onlara şimdiki uyduruyorlar bu yalandan olsa da bu yemiş diye ne cinayetliğe. Abdurreşit ağam, siz Nariman ağanı tanıysınız. Onun rolü hakkında ne aytar ediniz ve bekim siz tanışsınız Asan'ın, Aziz'nin, bu ballar'ın bekim tanışsınız. Bu insanlar hakkında ne aytabilirsiniz? Aziz tanımazdım. Aziz yaşı olan tanımazdım. Ben babasını bir görgen gibi koyuyordum bir yerlerde. Galiba çok özlemi adam gerek. Ama Hasan'ı yaxşı tanırdım. Evet Nariman'ı tanırdım. Nasıl tanımayacağız diye bir çalışıyıq. Hasan'ı yaxşı tanırdım. Kaç yıldan beri. O da şirket kabirlarının işte yardımcısı olup yanında çok yıllar böyle iştirak etken edi. Sonra biz ikimiz de bir yerde bir işler etken edik ondan. Öyle iştik. Ben de bu başta Aziz'in alınğanını eşitken sonra okuğan son. Nariman'a telefon açayım dedim. O koyundayken. Başta ben belirledim. Piramay rayonu da olsa onun koyundayım. Sonra bir açtım kaç kere açtım. Almanya Nariman o da olsa Nariman uzun da endi işte evinde gelip tintip kalp diykenler. Sonra yanında köştek çıksak yola evine değil de Kranko'da işte kotarır. Bir teksini tanırdım. İşte kendinden az diyeyim onu tanımayanlar yoktu. Nariman'ı başta bıraksam da bayağı adamları tanış etti o zaman. Çünkü ama işlegen yeri etken hareketi onun tanıtacak gibi. İşte kendi bilen bakarız neden bitecek bu iş. Ya Nariman ağamızın rolü hakkında, milli hareketimizde rolü hakkında ne aytabilir ediniz? Nariman da birinci muavin olan için mecliste o aslı birinci muavin olsa ama bunda işte kendi o muavin değil de bunda başlık edi Kırım'da. Kırım'da başlık edi. O öyle olmasının status haflı. Haflı çünkü bilip duyular kim olanı. Son bilirdi. Pendeki duyardı alacaklarını duyardı. Daha sonra Fethiye'mizi de gene belki pek öyle bir sürü askerlerden ayırıp getirmeseydi de ben bileyim beni tinç almaya bakarlar. Öyle bir eksik şiirden de öyle de o kaldı. O işte duran gibi. İşte rolü nasıl diyeyim yani ki Nur Reis'ten de o rolü nasıl olur? Yolbaşlık ederdi bunda Kırım'da. İşte bu yetecek işin yeterdi o. İşte biz de hakimler de etken sözlerine yazgan şeylerine şaşırdık. Nasıl oydu bu oğlan? Ya bir insan daha sakınma ya uğramasa bir şey deyip. İşte dünyamız da olup gitti ya. Başındaki hepimiz biliyik ne olanı, nasıl olanı. Ya fikrinizge göre niçin 7 yıldan sonra, aman şimdi 8 yıl olacak, Nariman ağa pek öyle faal, daima pek faal olgan edi. Niçin şimdi, neyin onu bağlaysınız? İşte hükümetin de uzun bir planı vardı Rusya'nın. Evet bu platformanda da olanı ebit tesir oldu. Çünkü onda şimdiki geçen yılın sonunda son ayında dekabrde o maddesini güçlendirdi o bu Галун статьясында 180.1 статьясында onda 6 до 10 лет bu kimde kim bu Rusya'nın işte şüpheli etsin işin tam bu işte platformada olan ne de olsa tesir olandır o bir vardı iştirak etti onu hepsi bili hükümette bili Rus hükümeti bili onun için onun tesiridir diyebiliriz.
Абдуршит ағам, мәлім олғаны кебе, Қырым татарларының милли әрекеті дайма барышықлы олған еді, ама біздеріні бүгін экстремист, террорист, әнді диверсант кебе бөлі адларыны бізге қоялар, олар біздерді не істейлер? Олар бізде қоймайлар, ол яғыныш. Оны Русия, ама Русияда кім олған епсі білей, ол яғанжы першен бір үкімет, оны мен бәсім наған аздыр. Bitti dünyada bizim adımızı koysalar desene bu ağırlığı biz nasıl kötüyerik. Mesela Rusya'nın propagandasının bütün işteki olan şeyin hepsi bile padişahından başlayıp sonki insanlarca. Mesela ben versem pek öyle bir bize okunmayan şey yok. Ne eken Rusya'ya bir ayıttak işte Rusya. O bize ekstremist diyecek bir ne tarihi o öyle alışkan, öyle yaşayan devlet. Yalandan, iftiradan öyle yaşayan devlet. Şimdi böylesine biraz sabırdan dünya koşulur, bu platformada olan devletler koşulur, teşkilatlar koşulur, milletimiz iştirak eder, o insanlar kurtulur şimdi. Abdurşit ağam, ya Akkor çalıcılarının rolü nasıl olmalı, neler yapmalısınız? Neler yapacağız? Biz işimizi yaparız. Biz bunda çok ne var ki bir ekşilik var, bir iki. Hepsi o bölümünde şimdi yok, ali var. Hepsi bir yere vurulsa, birisi dokumentlerini yapar, birisi işte advokatların içine koşulup ya bir şartlık etip, hepsinin bir altlarının bir vazifesi var. İşte hepsi koşulup bu iş yapıldığında o işte öyle oluyor bizimki. Şimdi nasıl diyeyim size onu tarif etmesi kıyım çünkü hepsinin bir ayrı özlerine bağlı vazifesi var bu kalkıcılarcıların. Şimdiki ilk güne belli olacak olmadı bu mahkemeler bu gelip de destek etkenlerin yine de 49'ların bunlar ilk güne belli beklilik olmadı. Evet o son apelasyası var, son YSPÇ'si var, bunun işleri yapılıyor. Ondan neden yapmaz kıyım onu yapılıyor. Ya Akkor çalıcı olmağa bugün Kırım'da bu nasıl? Hayatınız tehlike altında mı ya da nasıl? İştik, bu da bir iş. Şoför olması da kıyım mesela. Yola çıkarsın Allah bilir. Yolun sonuna varacaksın çünkü bu kadar şimdi kişiler yok diye çıkazalar. Her bir iş kırıp bu da bir iştir de. Biz şirketlik onu düşünüp oturacak olsa işini yapılamayacaksın. Şimdi işimizi yapayak yavaş yavaş yani Allah'tan. Ya Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız ve bugün mana birçok vatandaşlarımız çıktılar Kırım'dan. Onlar ne yapmalılar? Onlarınki bize halatlarını kovacaktı çünkü biz bunda Kırım'da biraz farklıca. Mesela akşam olsa bir teknikam var, şeyim var, temizliğin, şehitlisin, nerede tıkacağını bilmesin. Var o şeyler, yaratsızlık var ama onda Ukrayna'da bu taraftan bolluk seviyesi. Onda iş etmek mümkün. Bütün dünyayı duyurup düşünüp bir plan koyup işlemek gerektir de. Abdurşit ağam, siz de manameleri hareketimizin faal iştirakçılarından biri olasınız. Avdet yolumuzda faal iştirak etken ediniz. Mana o vakitlerini alsak, bugünkü günlerini alsak, usullar nasıl olgan edi, bugün nasıl usullar kullanmak gerekmez? Her bir zamana göre ağırlıklar dolayı, kolaylıklar dolayı. Baştaki zaman desen, başta Facebook yok, bir haber dağıtmak için bilmem özün bir usulları var da herhalde xeyindir şimdikine bakanda. Şimdiki advokatlar çok, ya vakti advokatlarımız yoktu. Onun için bir şey olsa o insan uzun işlemek gerekirdi, yanındaki cemaat işlemek gerekirdi. Ya şimdiki o taraftan kolayca bir taraftan bu cezar da şey herhalde. Şimdi bu sosyete o başka tez haber dağıtıyor. Son bu advokatlar var şimdiki en çoklar az da ilgililer. Onun için başta bir insan var kurtarmak için çıkarmak için bilinece insanlar toplanıp varmak gerek olsa şimdi kolay bir insan var ya advokat yanında bir iki destekçisi işini yaparlar. Ama ben şimdi bütün olan teknikler, bütün olan işte nasibetlerimiz ya bir bağımlılığımız var hepsini geri kullanmaya bilirim. O şimdiki çok usulları var kolay bir şey mümkün. Başta hükümetten çıkamaz dışarı için. Çıkmak mülkün varılacak yeri varıp olmadığı için varmak mülkünün içindeki bu ağır hadisler olsa bile kolaylıklar da çok şimdi. Onun hepsini kullanmak gerekiyor. O vakitlerini hatırlasak, neni ayrıca kayıt eterdiniz? Mana milletimizin Avdet yolunda iştirak etkenlerini ve bu cereyan hakkında ne aytabilirsiniz?
Vakti de kolay değildi. Şimdi arada baksak görülen kolay ayttık havuzlarımızdan bilmem kayıp geldik. O öyle değildi. Vakti de kıyınıydı. Kıyınıydı ama herhalde yaşlık vaktinde yaşlar dışı usullarda hareket çamlar boldurmak yoktu, toplamak yoktu. Hem de insanlar inanırdı yolbaşçılara, inanırdılar, işanırdılar. O taraftan şimdi gelen zayıflık var. Onun için vardı vakti bitti. Vakti büyük farkı vardı bu şeylerde. Son evet gitgide zaman öyle oldu. Ortada çok büyük darılmalar var. Bakarsın işte birisi bir tarafta birisi bir yolda bu şeyler var şimdi. Dün geldiler arkadaşlar da akşam geç mahalleden diyorlar. Niçin daha çok insanlar olmak gerekirdi. Hem de meclis azaları ya rayondaki aktivistler ya meclisler ya baştaki meclisler niçin onlar yoktu? Niçin onlar destek etmediler deyip çok meseleler var. Çok meseleler var. Bitti. Daha çok adam olsa layıktı ama olgan gibi oldu. Şimdi de biz de bir toplaşıp etmeyecek neler oluyor aslında. Neler oluyor da ne yapmalı da böyle tigaran bir beklemek gerek bu şeylerin zayıflık olmasın pek gibi. Bekim insanlar ne çalışmak gerek? Nasıl fikirdesiniz? O vaxtları insanlar ne çalışaydı? Cemiyet ne çalışılaydı mı? Nasıl olğan idi o vaxtları? O vakti insanlardan çalışılırdı. Pek çalışılırdı. Biz buna işte çalışmayan köyler mi, bölgeler mi ya bilmiyorum bir şeyler var mı? İş edip varıp adamların kıdırıp tapıp laf edip iş edip. Şimdiki öyle şey yoktur. Şimdi öyle şey yoksa insanlar işte o ne göreyim nasıl set yeterli deyip bu adamlardan görüşmek mi, barışmak, konuşmak öyle işin bu taraftan çekildi. Orta taraftan çekildi. Onun için karşı bir yerde bir grant olsa, bir ek vazife olsa onu yapacağım, başka yok. Ama bir o zıgını var, yapayım, konuşayım, iş yapayım, öyle iş şimdiki yoktur orada. Ya niçin yok? Mana biz göremiz, o kadar çok hadiseler yüz veriyor. Biz göremiz nasıl kıyınlıklar, niçin yok? Ama men de hatırlayayım, bilesiniz, men de o vaxtlarını, men de Özbekistan'da büyüdüm ve halkımız pek faal olğan idi. Men hatırlayayım nasıl insanlar toplanaydılar, tentuvler de olup geçeydi. Ama insanlar o kadar, bilmeyeyim, tırışaydılar toplaşmağa, bir şeyler yapmağa, bir şeyler yazmağa. Niçin şimdi böyle hareketler az görünüyor? Kim bilir ki açık aytması da bir doğru olmaz mı böyle vakti? Buna yakında biz tecrübeleni o zaman meclis adasına soruyu da bir 200 kaç adam, 250-260 adam halk vekili. Ama bir şikayet olanda etrafımızda adam azdı. Sonra yanımızdaki birisi doğrulatıyorlar diye onda bu kureş için kemediler. Başka şey için geldiler. O zaman menfaatine ya bir deputat olup mu ya bir şikayetçi mi ya bir dükkanı var mı ya biznesi var mı bunu korşalamak bunu beslemek için geldi ama hiç de bu şey için değil. Onun için işanlarınız umutunuzu nafil edip bu işi de vardı. Doğrusunu aytsak bu işi de vardı. Onun için bunu aytsak da olacak. Aytmasak bize eşkinler koygan çok ama herhalde böyle şey oldu. Onun için bu sağlamlık yok demek sonki vakitler. Onun için biz bekleyen şeyler olur deyip diyeyim de gelin vakti buna diyeyim de onda gelin de olayan bekledip o geleyim de milletime fayda ettim deyip demedi o. Bunun var iken onda bir uzun bir başlayan işi onu yönetmek için, onu kurcalamak için, yanına bir yardımcı olmak için. Onun için o adamdan beklemek şey yok. Hani varacak da böyle kurtaracak, yardım edecek ya o zaman bir destekçi olacak deyip. Onun için böyle işi var o tarafta. Diyeyim de bu efirde belki aytılacak şey değil ama en sonra kalan için az olsa da olgan şey. Ve o vaxtları da bir çox məhkəmə prosesləri olğan idi, çox məhkəmələr olub keçəydi. İnsanlar bu proseslərə nasıl davranaydılar, o vaxtları toplanaydılarmı, o vaxtları da insanların qorxuzaydılar, nasıl o vaxtları keçəydi, məhkəmə prosesləri nasıl keçəydi? Pek öyle çok şimdikine okşak mahkeme prosesleri yoktu vakti. Vakti azca orada şeyler, sirekçe orada şeyler. Belki vakti de vardı varıp destek etmek, şey etmek. Ama şimdiki evet ziyadesinden şimdiki pek çok adamlarımız gitti. Yılda kaçar adamlar alıyorlar. Onun için bu taraftan şimdiki de yaxşı destek getiriyor. Mahkememiz olsa yanına var insanlar oluyor. Onlar yüzler adamlar oluyor. Onun için o taraftan vakti de şimdiki de ben bilesem bir destekçiler.
Абдуршит ағам, ясыз насыл түшінесіңіз? Мұна фал gençlerimiz бар, олар эппірміна барлар. Оларға насыл тәвсиелеріңіз олар? Оларға чықырымдан чықмаға, мұнда көрешмеге, мұнда яда қырымда қалмаға. Олған вазиетте фарқлы усулларны қоланып, ішіні девам етмеге. Сіздің тәвсиелеріңіз насыл олар? Мен білесем, aslı kureş meydanı Kırım'da. O bir Kiev'de ya başka evde var o kureşkenler kureş devam ettiler. Herhalde ne konu çıkan söyleyelim ne yapacağım da olmasın. Bir işler etmek gerek. Ama aslı gene de kaytıp gene de meydan olacak yağmurlaşın Kırım'da. O birkaç yıldan gene de Kırım'da geçecek aslı hepsi. Çünkü o bütün olan şey bunda oluyor. Evet ya çektekler de yardımcı oluyor. Mesela olan şeylerden işte düğüler ya bilmem çıkıp laf etiler gerek eferlerde şeylerden ama herhalde Kureş bunda olmak gerek, yaşlar bunda kalıp görüşmek gerek sonunca. Çıkmak kolay çıkacak olsa o bitti. Bunlar şansını da alabilir. Devam edecek mi yok? Епір Қырымда қалып, Қырымда фаалиеттерін алып бармақ керекler. Ama көресіңіз ми Қырымда не ола? Яшлар байырмана олары не үшін байрақ не үйрейділер? Бұл біздің балаларымыз мұна нәтижелерін біз көреміз. Ве мұна олған вазиетті Украинада, Украина үкімет оларақ насыл қаршылығыны білдірмек керек? Украина не yapmalı? Ukrayna devlet de olgan diyormak gerek. Çünkü biz biliyoruz ki ne şimdi şimdiki gene kayıtıp takip olsak ne şimdi faaliyet yok, ne şimdi yaşlar böyle de etkilerin pekularlık geçen değiller ya 7 yarım yıl geçtim ya endik buna bile olganımız ve tutbalağını Rusya, Kırım'ı Ukrayna'dan. Ukrayna en belki davranış başladı. Bana işte kanun kabul etti. Bilmem patron topladı ya 7 yıl acı ne dedi o. Bir kanun kabul etkeni yok. Ama işte diyeyim de 14 senesi tabi Verkhovna'da da alınan karar da yerine getirdi. Bu da gerekli bildiği. Şimdiki şüphe çok. Onun için hükümet kabul baktı gördü galiba bizi Ukrayna'ya gerekli mi kimdir? Öyle işler de var. Onun için hükümetten bağlı. Hükümet diğerin özüne yaxşı bir davransa, gerekli bir kanunlar kabul etse, sonra biz duyacağımız biz Ukrayna'da gerekli kendimiz deyip. Onun için biz bunda bağırayıp, biz Ukrayna, Kırım, Ukrayna deyip ama Ukrayna galiba bu çok. En de bakayıp ne yapacağız da sunacağım ki bu platforması geçti. Haydi bunlar şimdi Nariman test. Haydi bakayıp bu nasıl davranacak, nasıl işler yapacak. Onun için Ukrayna meselesi bu da bir devlet desine bir kıyım mesele. Абдуршит ағам, ясыз түшінмедіңіз ме? Не үшін біздің халқымызға бір несіл бөле қиынлықлардан кече. Мына Екатерина заманını алсақ, халқымыз ижретке түшті. Sonra большевиклер заманы oldu. Bizim bütün ziyallarımızını mına kurşunға tizdiler. Sonra 44. senesi, sonra Avdet yolu, şimdi 2014. senesi. Ne için halkımız mına asırlar devamında represiyalar altında yaşay? Bilmeyeyim ben ne diyeyim size baş ya söyledir daştık. Bir ikincide biz uzun çok ders yapmaya bilmeyiz. Buna şimdi gene alsak. Aramızda yoksam Rusya'dan bir dost aşağı etmek degen söyler var demiyorsam bu olgan geçken şeyler ders olmadı mı bunlar için? Yani 200 yıldan çok bunların işte pencasındayız. Neler görgemiz, kurulumuz biliyor, milletimiz biliyor ama herhalde ders etkenimiz az. İlle bir inanacak söyler o İsa'nın dersinin her bir nesil tarihi yanından başlayıp yaptığı olan şeyleri unutayım. Onun için ya yan baksan aslında konuşulacağı değil yanına varılacak devlet değil, millet değil ya aynen paylan gençleştik bir bilmeyeyim işanlı yer gidekim gene nasıl gene olmak mümkün. Koruptu istirasiyanlı olan. Bu aslında bu şey de var ki bekim. Uzunuz ders etmeyenimize, uzun bir gözünüzü açmağınız. Ama en duyağını olabilir. Bu Rusya'nın yanında kim var? Haysi bir devletler, milletler da kimse razı olmadı onun yanında oldu. Kimse. Etrafında ilgili erişip duruyor. Şimdi bu oldukça Rusya bile olacak. Çünkü kim bilir bir zamanı gelir ama baştaki devlet olan şeyi de olursa son bir de bugün beklen tutulur. Bizlerin etrafındaki milletler. Abdurşit ağam, ve aramızda siz de aytıp keçtiniz, söyle bir
pervasız insanlar da var. Attamına var öyle gençlerimiz propagandist kanallarına, Rusya kanallarına çıkıp bizim milletimizini aharetlep çıkarlar. Özleri Kırım Tatarlar olup. Evvelleri öyle insanlar oldu mu? Niçin böyle insanlar cemiyette peyda ola? Buna o kadar vaziyetimiz kıyın, o kadar acınıklı tarihimiz var. Neden bu bağlı ola ve evvelleri böyle insanlar var idi mi? Ne belki her vakit var idi insanlar. Her vakit var idi bana bir endi abdet vaktini de bu 30 kaç yıl benim kayıtkan vaktiyle olur da arada bana kayıtmanız devlet bizi kaytarır işte öyle söyler de vardı. Son devletin yanında komisyasına bir şeylerini eşittirgen söyler de olurdu. Sonda o kendisinde öyle işleri vardı, o vardı. Mutlaka olur, öyle şeyler çok olmasa da az mı çok mu olup dururdu o şeyler. Onun için şimdi var. Onun için onsuz olmadık bizde hiç. Şimdiki varlar, başta yok demeye o yanlış, başta da vardılar. Ama o vaxtları korku degen şeyini nasıl yeniyediniz? Korku degen şey abstrakt bir şey. İnsanın bir korkmagan vakti, korkan vakti var elbette. Kim biliyor işte biz onu düşünmedi vakti olmaz mı eken diyeyim. İşimizi yapabilirdik, biz uyanıyorduk ki Allah bilirdik. Yapırdı işler. Onun için korku bilmiyorum. Kim bilir işte kendine zengin bilmiyorum o mevzu sualinize. Yapardık işimizi. Son bilmiyorum. Hatta onu o kadar düşüncemiz de yoktu. Ve Abdurşit ağam bakınız, buna Rusya'da var öyle insanlar, buna birçok Müslümanlar var, birçok milletler var. Kim bu represiyalardan geçiyor? Hala da bugün böyle ki bir represiyalardan geçiyorlar ve onlardan bir demirlik beklemek gerek mi? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Kıyın. Kıyın birlerinden o bir demlik ya bir yardım beklemek başta bir özümüze iş almak gerekmez önceden. Ondan sonra bu gösterdi ya bu tecrübe National Gene platforma alsa 46 devlet geldi platforma bu Ukrayna 47 ama içinde buna sana bir türlü Türkiye'den başka Müslüman devleti hükümeti yok idi. Benim de bilmeyeyim ne için ama o kadar da 40 geçirip sayısı Müslüman hükümetleri onlar yoktu. Onun için hem hükümetler yoktu hem de insanlar da Rusya'da aslında başka vaziyet. Onda birbirine yardım etmek ya destek etmek öyle şey hem yasak hem yoktur demek mümkün. Onun için çok da uzun yaşamak gerekir. Ama Müslümanlar var da Rusya'da bunlar bize yardımcı olurlar ya destekçi olabilmesi okuyayım mesela. Yani onlar öyle yaşamaya alıştılar mı? Niçin onlar karşılığını bildirmiyorlar? Niçin onlar böyle şaraitlerde yaşayırlar? Siz düşünmediniz mi? Ve onlardan biz görmeyik bizge desteğini. Bu Rusya Müslüman olsun, Rus olsunlar acayip devlet. Ben da uzun yaşayıp osip çıktım. Hem de Rusya'nın 86 mı kaç ülkesi olsa en azından bir 55-60'ını yürüp çıkanlar mı? İşte bir vakti durup. Onun için içinin ne olduğunu ben yaxşı bileyim o kadar Rusya'nın. Onda insana dost değil, onda insana bir destekçi değil. Sizlik de bir şey bekliyordur. Bu anomali değil öyle şey ama bir hepsi ozu başına yaşayan insanlar. Kimiyle biz yolda giderdik. Kilometrelerce koyları yok. Onda sile koy arası koyun uzaklığı. Sen varırsak tutumuz bir şey toktap alırsan bir kopya uzatkan ya bir yardımcı olmayı. Kapıları açmayırlar. Sakınıp korkmuş. Çünkü bir devlet onun önemli yaşayan söyler. Bunlar tefes tarafta bir klasındaşlar olur. İçin onun boş yerinde bir keyikleri var. Keyik millet, keyik devlet için onların logikası bambaşka. Biz bilgen İzmir'e biz bilgen bir şey aslı başka ama onlar yaşayı ozu bir dünyasında, ozu aleminde onlar ki biz onlara anlık olmak yolları biz anlık olmazlar.
Я бізім халқымызға мана бақнас о қадыр вақыт кечті шымды яны несел бұл системада осе. Стесек, стемесек, тесір ете. Сон бізде проблемлер олмаз мы? Бұна біз бақамыз дигер девлетлеріні, казан татарларыны аламыз. Анлайымыз ки біз пек фарқлымыз. Ама шымды бұл системде яша бізім мына келечек неселіне тесір ете біле ме? Неселіні қорчалап олырмыз мы? Tespit elbet. Onlar biz bileyik başta bizim yaşlar okusa Kiev'de, Harkov'da ya bunlarda. Şimdi bizim yaşlar okumaya istiyor buna gittiler. Moskva, Peter, Voronezh şu tarafa okuyorlar Kazan'da. Betunda yaşayan son, onda okuyan sonlardan terbiye görüp onlara uyup gittiler bizimkiler. Bu işi var. Bu işi var bizim dünya, bu şeylerin hepsini. Ve tesir olur. Eğer neye bakayım? Kaç vakti, ne zaman acaba biz olacak bu etin içinde? Eğer devamlı olsa, çok olsa ben belirsen vakti pek kıyım olur. Biz de olarak okşap gitmemiz mümkün. Çünkü biz de Rusya'da olmazdan başta bir öz başımıza kimse zorlamasa bile biz dilimize Hinduların dilini aldık. Bizim de Hindular bize insanca ya milletimizin dilini yapırken pek az. O ondan başlayıp işte. Onun dilini yapırken son onun kafasından düşünüp başlayıp, onun gibi düşünüp başlayıp, onun gibi yaşam başlayıp öyle olmak mümkün. Ve Abdurşit ağam, aslında bugün bu repressiyalarga uğragan ailelerine ve bütün milletimizge nasıl tilekleriniz olur? Tilekler evet sonucu sabredip çıkmak gerek. Hem de bana ya uğradım ya bir şeklinde evde oturup ya çıkmamak değil de susup onu görmek gerek. İnsanlarla konuşmak gerek. Özüne okşanan sözüne var ki destek etmek gerek, yardım etmek gerek. Kmerleri değil. Ya ne yapmak mümkün? Ne yapmak mümkün? Diyeyim bir paket alıp içine bir kişi koyup bir de bir kapalgan insanın korantarsın, yaş balalarını görüp çıksan bu da bir işlesin, tanım o adamı. Onun için ayrı bir kere içim aydım, adet edip bir destek etsin, varsan görsen o da bir hem sevabı var, hem faydası var. Onun için işte birbirine destek etmek gerek. Abdurşit ağam çok sağ olunuz. Sizge can yürekten minnettarmız. Saygılı teleseyircilerimiz, bizler yayınımızına devam etemiz. Bizlerden canlı bağımızda Akkorçalıcı Abdurşit Jeparov olgan edi. Ve bu günler devamında bizler Kırım'da yüz bergen vakalarını müzakere etemiz. Ve Nariman Celal'ın bütün faaliyetini biz bilemiz. Ve Nariman Celal ağır günlerge bakmadan milletimiz için birçok faydalı leyhalar yapkan edi. Onlardan Lugat leyhası kelini seyredik. Sonra yayınımızına devam ederek. Одни говорят: «Эй, вы что, в Крыму совсем хвосты поджали? Боитесь показать свое несогласие? Миритесь с несправедливостью, молчите, когда нужно говорить. Скоро мир поверит в то, что крымские татары довольны нынешней жизнью. Восторгаются Тавридой, развивают новый бизнес, торжественно провожают детей служить в российскую армию, устраивают концерты и ярмарки». Им отвечают: «Вы сбежали и уже не понимаете, каково это жить сегодня в Крыму. Каково это ждать, что к тебе рано утром в дом начнут ломиться вооруженные люди. За честное слово могут уволить с работы, разрушить бизнес, посадить в тюрьму. Вы не можете указывать, как нам здесь жить. Вот вернитесь и сами делайте то, чего ждете от нас». И этот диалог повторяется изо дня в день, из года в год. Он легко увлекает нас. Стороны находят новые аргументы в свою защиту, десятки лайков, репосты и комментарии. Мы без сожаления бьем болевые точки друг друга, обвиняя кого в трусости, а кого в бегстве. Но большинство из нас боится признать, что наш оппонент в этом споре может быть и прав. Ведь то, что наш собеседник живет в иных обстоятельствах, не подвергнут нашим рискам, но и не имеет наших возможностей, не делает его автоматически неправым. Не стоит забывать, что мы по обе стороны адаптируемся к обстоятельствам. Мы перестаем замечать уродство, проникающее в нашу жизнь, остро реагировать на него, начинаем принимать его как норму жизни. Соглашаемся на общество недостойных людей, лицемеров и лжецов. Более того, нас к этому активно подталкивают, стирая моральные границы и поощряя предательство собственных убеждений.
Мы позволяем себе насмехаться над слабостью другого, даже не попытавшись узнать ее причину. Мы начали радоваться неудачам и ошибкам друг друга, лишь бы оказаться правыми. И окрик со стороны вполне может помочь осознать нам, что мы стоим не на твердой земле, а стремительно погружаемся в трясину. Не стоит забывать ставить себя на место тех, к кому мы так категорично апеллируем. В своей погоне доказать правоту мы можем окончательно разорвать связующие нас нити, чего и добиваются наши недруги. Гораздо правильным и полезным было бы использовать возможности друг друга. То, чего не можете вы, могут они. То, чего нет у них, есть у вас. Нам давно пора научиться достигать синергии, умножать наши возможности и энергию. Но для этого необходимо научиться вести правильный диалог. Saygılı teleseyircilerimiz, yayınımızda devam etemiz. Bizlerinin canlı bağımızda bizim şairimiz Maye Hanım Safet. Selam aleyküm Maye Hanım. Aleyküm selam. Maye Hanım, mana bir ana olarak, Kırım Tatarı olarak Kırım'da yüz bergen Odisseya vakalarına nasıl kıymet keserediniz? Evet, öyle bir şeyden başladınız ana olarak. Bu gerçekten en belki de böyle en ağırgan noktadır. Çünkü bu azatlıktan mahrum edilgen insanların analarına, ben bilesem, onların anaları en ağır vaziyettedir. Aslında Kırım Tatarı olarak gene de bu, men misal için bu günlerde başlandı ya da sonki 7 yıl içinde olup yüz bergen şeylerde bilemeyim. Bu 300 yıl devamında olup geçken tarihimizin daha bir Odisseyasıdır. Yani tek biz bu günlerinin şahitleri olamız. Maye Hanım, ya Nariman Ağa'yla nasıl tanış oldunuz? Cemiyetimizde onun rolü hakkında ne aytabilirsiniz? Evet, böyle bir cemaat adamı olgan son ve üstüne çok vazifeler algan son, çok leyhalarda ya da nasıl diyeyim, çok hareketlerde, medeni cemaat işlerinde özünü göstergen insan olarak biz onu hepimiz öyle tanıyorduk. Ya, böyle koruyorduk. Ama sonra biz şahsen tanış olduk. Çünkü Nariman Bey çok böyle edebi konkurslarda, yarışlarda, mana ballar için, misal için köpelek konkursunda, sonra böyle cemaat nasıldır tedbirlerde korundu ve onun için biz Ahmetci Tutbek Balaban şiir ve olup geçken hepsi hareket, nasıl diyeyim, hadiseler hepsi bizni bağlay, bir yerge toplay ve bizler hepimiz şu harekette bulunamız. Onun için evet böyle şahsen de tanış olduk ve böyle yakın tarihini alsak, April ve Mayıs ayında bizim edebi tedbirlerde hem de Nariman Bey hem de Hasan Ахтемов olgan ediler ve Nariman Bey'in de böyle bir fikirleri var idi. Belli adamlarını şiir okutmak, yani böyle biz medeni, nasıldır, medeniyetini ilerletmek, halkımızını böyle bu cidden koşmak, böyle şeylerge koşmak bir fikirlerde olgan edi. Biz işte paylaşgan edi. Ya Aziz, Hasan Ахтемовларнен ularını tanıysınız mı? Bu ballar hakkında ne aytabilirsiniz? Şahsen Aziz'le tanış değilmiz ama Hasan'la tanışmız ve gene de aytam da böyle bir ziyadesi bu edebiyatla bağlı, bizim çıkışlarımızla bağlı bir yerlerde görüşe turamız. Ve bu iki tanıgan insan da
gayet mına pozitivdilerdi, merhametli ve içinden kelgen nuru bu merhametlilik, Ali Cenaplık, terbiyeleri, ular bu şeyler hakkında aytmamak mümkün değil. Bugün bizim evlatlarımız malum olğаны gibi bir çox azaplardan keçe ve mına Kırım Tatarlarının milli hareketi daima öyle barışık usullarını kullanaydı. Ama bugün bizler ekstremist, terörist ve endi diversant olduk. Ne için böyle usullarını kullanalar, bizlerden ne isteyler? Ne isteyler? Anlaşıla ki bütünlüğü öz maksadımızdan vazgeçmekle, öz minligimizden, özgünlüğümüzden, hakikattan vazgeçmemizni isterler. Yani onların gayesine bütünlüğe uymakını isterler. Bu men aytkaным ki bu endi çoğqa sürgen bir tarihtir. Eğer de biz Seyitoğlu Selimanlardan, Seyitoğlu Sedametlerden başlasak ve sonra bütün bizim alimlerimiz, cemaat erbaplarımız, onların tarihi işte kimdir bunu öğrense hepsi bu çobanzadeler, Akçokraklılar, hepsi onlar şu yoldan ketip ve cezasını öyle görgenediler. Şu bu boysunmamakları için, işte bu gayelerge uymamakları için, özü olganları için, var olganları için, halkımız var olganı için bu şeylerini koruyoruz. Baş yazımız. Yani bundan hepimiz geçmek gerekmez. Yani Yekaterina zamandan başlap. İyi. Bu geçmek gerekmez değil. Geçmegi onu kimse istemez. Ben de doğrusu aytsam bu yol tenişmekini isterdim. Bu alhadan çıkılını isterdim. Maya Hanım, bugün endi 7 yıldan ziyade halkımız böyle şaraitlerde yaşay ve birinci sınıfha ketken ballar, onlar şimdi diğer sistemada yaşaylar. İstesek istemesek onlarga mektep tesir ete. Biz nesillerini gayip etmez mi? Etmeyecekmiz mi? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Ya da aileler çalışmak gerek. Bakınız böyle bir şey var. Bana şahsen bizim nesillerimiz Sovet devrinde oldu. Sovet muhitinde oldu. Ve ne aytayıq, bu bizge de tesir etti. Da yakınlarda biz düşündük bu Oktябрёнок, pioner, komsomol meselelerini. Bizler hepimiz bunlardan işte korup geçtik bu şeylerini. Eğer de biz özümüzün tarihimizni öğretsek ballarga, Xorantada endi başka bir çaremiz, nasıl çaremiz var. Şimdi internetlerde var, ona tek ballarga göstermege, anlatmaga, vaktinde yetiştirmege gerek. Onlar bu şeylerden mahrum kalmasalar, bütün bu şimdiki vaziyetke uymasalar, yani ben bilesem bu da vaktincadır. Ve bu vakit içinde onlar Xoranta tarafından bizim şahsi, bizim mesuliyetimizdir bu. Bunlarını becersek biz kaybetmeyemiz bu nesilini. Ama doğrusunu aytsam bu pek bir ağır, yani ağır da değil, mürekkep şeydir. Pek mürekkep şeydir. Gerçekten de pek mürekkep şeydir. Çünkü bilesiniz avdet yolunda bilmem belki ben yanlışam, halkımız hepsi vatanımızga kaytmaga istedi ve biraz diğer duygular olğan idi. Ama şimdi hem de alışkanlıkını görmege mümkün, hem de pervasız insanlarını görmege mümkün. Ve böylelik böyle sualler olacak. Bana
Мына içimiz bu günler içinde yana. Ama milletimiz arasında propagandist kanallarında çıkanlar var. Ben bu insanların adlarını bile etmek isteyim. Bu Fatime Seydametova ve Sevilla Mehmetova. Bu insanlar, böyle insanlarda mına namus, ahlak, mına senin halkının o kadar yıllar devamında sana facialar yaparlar. Böyle gibi insanlar hakkında ne aytabilirsiniz? Ne yapmak gerekmez bu ailenin kaçırığı ya da nasıl? Ya da emniyet vermemek gerek mi? Sizin fikriniz nasıl olur? Birinchiden bakınız, bir şey aytayım. Men özüm Kırım'da o'sdim. Men mutlaq ideal bir insan değildirim ama sonuna benim şimdi kim olganımı özünüz göresiniz. Yani etrafımda Kırım Tatarlar pek az idi. Ama kendi de öyle oldu ki şimdiki benim fikrim nasıl olganı özünüz bilesiniz. Muhittir, olabilir muhittir. Ama yolunu kendi de nasıl o su tapkan gibi uzun yolunu tapasın. Ben bilesem yaşlarımızın, umumen yaşlar, şimdi bu iki kız hakkında aytmağa istemeyim, son devam ederim. Yaşlarımızga ben onu kendi de umut etem. Umuttan kesilmeyeyim. Onlar her bir mahsulun pişkinleşmek vakti gerek. Yani yaşlar gerek, kendi de aytamda, gerek bir muhitte değil, gerek bir fikirnen kayta bunu tekrarlasak ya da bir böyle gerek işler alıp barsak, onlar bu gerçek yolunu onlar taparlar. Bu böyle insanlar, bu propaganda tarafına tutan insanlar. Şimdi ayıplamak demege, isteseniz ayıplanız, onlar belki de onun emniyetine barmazlar, farkına barmazlar. Böyle şey var. Onlar olabilir bir vakitte anlamazlar. Da ne olabilir? Böyle insanların özümüzün faydamızga işletiyik de. Bakınız, böyle men bu şeyini düşüngen edim. Böyle meydançıklar o bir taraftaki insanların özünün fikrini beyan ettirmege bir usuldur. O da arşivler olup gitti. Ularını da son işletmege gerek olur, mümkün olur dep beliyim. Men evet yazıktır böyle insanlar peyda olganı. Evet bu bizni yakan. Ama böyle insanların asıl da çıkmaması o da mümkün değil. İhtimal. Çünkü bu bizler halkımızda çeşit türlü insanlar olması ihtimal. Maya Hanım, ya siz de bana çalışaydınız ve birçok şeylerine narazı olmayıp işten çıkaydınız. Yani ne için? Yani öyle kavi prensipleriniz? Şahsi men hakkında laf etmege doğrusunu aytsam men bilmiyorum. Prinsiplerim bu işini taşlayık. Men razı olmağanım gerçek. Men bu sistemanın asıl da çalışıp olamağanını anlayayım. İşte onu bitireyim. Maya Hanım, siz bana içtimai ağlarının faal iştirakçılarından biri olasınız ve şimdi bekim değil ama fikirlerini yapır bildiriyorsunuz. Şimdi birdemlikni duyasınız mı? Nasıl seviyede birdemlikimiz? Bana olgan vaziyette. Halkımız öyle birleşti mi? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Fikirlerini, akıllarını nasıl düşünüyorsunuz? Ben bir kere aytkan edim. Sizden bir sübet olganımızda, aklımızda Göngülden galiba yayında. Bizim halkımız yazık ki mecburdur da böyle ya da böyle olup çıkamı. Bizim halkımız çok kısa böyle bir kıyın vaziyette birleşiyor. Şu kıyın vaziyetler bizni birleştiriyor.
Böyle bir şey. Ne diyeyim? Şimdi hepimiz yanamız. Şimdi hepimiz telaştamız. Ama bu vaziyet bizni birleştirdi. Bir fikirde, bir hasavette ve biz mana bu alda ne yapacağımızı düşüngende hepimiz bir şeyge, bir fikirge kelemiz. Yani fikirdeşlik, yardım birbirimizge, destek. Bu fikirdeşligimizni bildirmege, göstermege gerek eken. Çünkü bu alga düşken horantalar, olar çoklar. Olar bu günlerde peyda olmadı, ondan evvel de böyle horantalar var idi. Bu horantalarga evet bizler bu habatlavlarga hiç de inanmaganımızı evet bildirmege gerekmiz. Şimdi o tabii bir şey. Bizler mında hepimiz evet öyle bir oyuncak gibimiz. Her şey olabilir. Ve bu vaziyette daha da ziyade bekim birleşmek gerekmiz. Men aytmayım bu belki de böyle açıktan görünedir. Şimdi bir yerde toplaşıp bu birdemlikni göstermege kıyındır. Şimdi da bu lockdownlar peyda olaydı bir şeyler. Şimdi bu böyle vaziyet daha var. Toplaşma pek kıyın olurdur. Ama yine de belki de nazarnen, belki de hareketnen, belki de birbirine yoklavnen, belki de bir söznen bu fikirdeşlikni göstersek. Bu men belesem şimdi bizge şimdi kıskadan aytılsa elimizden kelgenini yapmak. Elimizden kelgeni çok olmasa da şu elimizden kelgenini erkim duyar, erkim haraman değil. Ama halkımız haraman bir halktır. Men onu yine de gördüm. Akşam çıkan adamlarını, Frankoga çıkan adamlarını aldılar, kapattılar, birkaç saat tuttular. Birkaç günden onlar yine de çıktı. Yine de özünün fikrini göstermege, kol tutuğunu göstermege yine de çıktılar. Yaş olsun, esli adam olsun, yine de çıktılar. Bu haflı bir vaziyette yine de onlar çıkarlar. Bu kahramanlıktır, men bilesem. Ve kimnin elinden ne gelse, belki büyük bir işlerdeki elinden geleni yapmak gerek. Bu birliğini göstermege, bu kol tutuğunu göstermege, beyan etmege gerektir. Maya Hanım, ya bu ailelerinin, mına Asan'ın, Aziz'nin, Nariman ağamızın ve diğer ailelerine ne etmeye isterdiniz, gönlünüzde ne var, nasıl tilekleriniz olur? Birinciden onlara Allah onlara yardımcı olsun. Men kene de aytam. Kimse bet bu habatlarga inanmay. Böyle nasıl diyeyim, akılda olgan insanlar, esi yerinde olgan insanlar. Bizler onlarga kol tutamız. Ve inşallah onlar öz oğullarının, öz hocalarının, babalarının, ağa kardeşlerinin yakın arada görüşmeklerini onlarga nasip etemiz. O işte sorayımız. Allah'dan nasip etmekle Allah'dan sorayımız. İşte, dileyimiz. Çok sağ olunuz Maya Hanım, sağ olunuz bizlerle bağlanğanınız için, bizge öyle destek sözlerini aytğanınız için, biz sizge can yürekten minnettarmız. Çok sağ olunuz Maya Hanım.
Сайгылы телесерджілеріміз біздерінен жанлы бағымызда шайре майе Софет олған еді ве асылында бүтін ватандашларымызға шуны қатырлатмақ істейм. Біздің вайберлеріміз бар, скайп чалыша. Егер дестек сөзлеріні айтмаға істесеңіз, егер чықышта бұлынмаға істесеңіз, языңыз, месседжлар языңыз, мектуплер языңыз. Бүтін бұл мектуплеріні біз оқырық, чүнки тек бераберлікте бір демілігімізні сақлап, бір-бірімізге дестек олып, біз бөйле бұағыр вазиетте чықарық. Шының үшін утанманыз, языңыз, әркезге емейет айрарық. Ве депутатлардан бірі Ақтемчі Гос бұл меселені юқары радада көтерді. Шынды келініс оны чықышыны сейретейік, сонра девам етерік. Наріман Джелялов зараз СІЗО на спецблокі. І знаєте, оця банда Аксьонова під прикриттям Путіна зараз починає нову хвилю боротьби проти кримсько-татарського народу по етнічному признаку. Ми маємо сьогодні ознаки того, що всі кримські татари зараз будуть звинувачуватись як народ, який вони вважають народ-терористом. Тому наш обов'язок зараз такі механізми запровадити, щоб не дати можливості почати цій банді сводити счети з кримськими татарами. Кримська платформа зараз не вийшла з єдиною такою заявою проти дій окупанта в Криму. Так давайте ми будемо робити такі кроки, які будуть винуждати цих наших учасників Кримської платформи приймати більш рішучі дії проти окупанта. Дякую. Халық депутаты Елизавета Еськода чықыштан болынды Қырымда юз берген Одессе вақияларына иза атлады. Келіні соны чықышыны сейір етейік, сонра яйынымызны девам етерік. Затримання Нарімала Джеляла – це політичне переслідування та ще за етнічною ознакою. Адже всі знають, що він гідний кримський татарин, українець, який є символом опору окупації Криму. І я вважаю, що окрім такої постанови, ми повинні також зробити все, щоб наші правоохоронні органи, СБУ, а також РНБО ідентифікували тих, хто замішаний в тому, щоб переслідувати та затримувати Нарімана, таких як Наріман. І ми мусимо запровадити санкції проти таких людей. Є акт Магнітського, наприклад, в різних країнах. У нас повинен бути свій акт, і це може бути акт Нарімана Джеляла. Әлбетте, Украинада бір чоқ бүгінки юз берген, Қырымда юз берген Одессе вақияларға Украина үкіметі да чоқ қаршылығыны білдірмек керек. Ве мұнда олған фаалер чалышалар. Ве тішішлер назирі Дмитрий Кулеба тарафындан да чықышы бар, келіні сейір етейік. Такі емоційні дії Росії підтверджують моральну поразку Москви, а кількість учасників Кримської платформи – поразку її дипломатії. Уперше у нас є реальний механізм, який веде до деокупації півострова. Учасники платформи ухвалили декларацію, в якій зафіксували не лише тверду позицію щодо невизнання спроби анексії Криму, але готовність разом з Україною займатися його деокупацією, у тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію. Сайғылы телесерджілеріміз, яйынымызны екінлейміз ве шыны қатырлатам. Қырымда юз берген Одессе вақиялар ешбір Қырым татарына первасыз қалдырмады. Шының үшін келініз да чоқ бірлік олайық ве бүгін бізде бір чоқ айлелер бар. Оларға қол тұтайық ве бұл айлелеріні олар ұқадар чоқ кейіп, оларға первасыз қалмайық ве әлбетті кем бізім генчлеріміз
жерлерimiz bu Асан Ахтемов, Азиз Ахтемов ve Nariman Ağa Celal. Nariman Ağa Celal'ın 4 evladı var. Aziz'nin 1 evladı var ve Asan'ın 2 evladı var. Bu bütün balalar, onlar bizim balalarımız. Şunun için pervasız kayıt kalmayıq. Bütünley halkımızla birleşip bu ailelerge destekini göstereyik. Elinden kelgeni yapayıq ve onlarını bugünkü günde boş kaldırmayıq, aytmayıq ki men mına bir şey yapmayayım, meni temeler. Asıl da milletimiz arasında böyle laflar olmasın. Böyle birliğimizni saklap, pervasız olmayıp biz bu ağır günlerden ile geçerik. Men bu yayını yekünleyim. Yayınımızda işe meslektaşlarım devam edecek. Birliğimizni saklayıq ve bizle olunuz. Сем Дефна Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөлі торынды. Ишітіліп ве көрініп тұрсын. Озы өйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі ұчырымды сайылер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп yer yüzünde. Men Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradanны bilmeyim men akçın. Defne eyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Eşitesiniz mi? Meni unuttunuz mu? Men munda. Bu mening toprağım. Mening Kırımım. Çeşit özenler ve arıklar akalar. Çeşit köprüler var olarının üstünde. Kaydadır deniz üstünde de kuralar. Kaydadır kayalar ve dağlar koksunda. Hem uzun hem kıska ken ve tarlar. Olardan maşinalar geçiyor adamlar. Lakin söyle.
Олардан мана не файда? Менің сана кечечек көпірім қайда? Бір көпір бар, ода гүллер бақчасында. Оны білем геншліктен, емген сүтімден. О екі ағач бештақта парчасындан. Ана баба излері бар үстінде. Кене бір көпір бар, ләкин олчысыз. Ағачсыз, тақтасыз, ташсыз ве демірсіз. Өмір кечті, кетті. Оны сеч алмадым. Сана әлі о көпірден кеч алмадым. Чешіт арықлар, ақалар дүниеда. Чешіт көпірлер оларның үстінде. Ләкин, мана олардан не файда? Туған евіме кетечек о көпір қайда? Ay gidi tatar yaşları okumaylar. Erenlerge eş olup yol kuvmaylar. Başta akıl olganda közde karuv, görmey, bilmey yaşamaktan utanmaylar. Ay gidi Tatar yaşları okumaylar. Okusalar kimseden kem kalmaylar. İstanbul'da, Paris'te birinci bola. Japonlar da olarga yetanmaylar. Ay gidi Tatar yaşları, yok başları. Tölermen törde ösken yolbaşları. Yolbaşları bolmaganda horluk görüp kayda barsa tökeler gözyaşları. Ассаламу алейкум, хайрлы күнлер, сайғылы ТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам ве программамыздың невбеттекі саатлеріні бұл студияда сізлернен бірабер кечірежекміз ве яйынларымызға чеші түрлі мұсафирлеріні давет етіп, я онлайн шекілде, яда бұл студияға теші бұрajақ мұсафирлерінен біз афтанын нетижелеріні музакире етежекміз ве юзберген ижғал етілген Қырымда хусусан адиселерінің хулясаларыны чықарajақмыз. Мұсафирлеріміз ле олып кечкен дешетлі вақиялар ве вазиетінің анализіні япмаға тырышajақмыз. Яне умуми бойле нетижеви яйынларыны япмаға планлаштырдық. Студиямызға қошылajақ мұсафирлерінен. Мен дабір кере әрбірімізге қатырлатам ке, біз жанлы яйында çalışамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим еті 067-63-46-130. Біздерге Viber вастасыйле қошылмаға имканыңыз бар. Яда Skype адресімізні қолана білесіңіз. atr.tv бұйырыңыз. Біздерге телефон ачыңыз. Сізін сесіңіз біздер үшін чоқ мұйым. Әмді ижғал етілген Қырымда шымды русларының пенчесінде бұлынған ве ішкенжелерге марус қалған сесей мабюслеріміз үшін бұл дестек чоқ мұйымдар. Мен дабір кере текрарлайым. Біздерге телефон шмағы ұнытмаңыз, суалеріңізні ве ағайлеріңізні сеслендірмеге имканыңыз бар. Бұнен бері сайғылар қатышлар АТР телеканалының YouTube сайфасына абыне ола білесіңіз. Анда бізден жанлы шекілде çalışамыз. Әмде программаларымыздың аман-аман эпсы программаларымызны ве программаларымыз деванында алып кечкен мирақлы қысымларыны субетлеріні анда юклейміз. Ве сонылары ХТР телеканалына дестекні біздің патреонымызға абыне оларық ефадейтмеге имканыңыз бар. Бойліліктен бұйық Қырым татар қорантасының азасы олажақсыңыз. Бұйсе біздерге информацион жебеде көреш алып бармаға ярдым етежектір. Іште сонки хаберлер шубесіз ижғал етілген Қырымда юзберген дешетлі вақияларнен
Бағлы бүгін Украина юқары шурасында миллет векиллері işgal етілген Қырымда тұтылған семеддешлеріміз Нариман Джелал, Азиз Асан Ахтемов қардашлары, Эльдар Одаманов и Шевкет Усейновның тұтылғаны иле бағлы бойле милли парламент оларға, милли үкіметлерге мұражатта бұлынды. Шу сырада халқара тешкілатларға Русияге қаршы саяси ве дипломатик ве яптырым, яғни санкцион басқы күчлештірілмесі үшін бойле бір весиқа ве маруза қабыл етілді Украина юқары шурасында. Бүгін өзінің чықышында милет векелі Европейская солидарность фирқасында Нахтем Чийгоз бойле айтты келіні соны деңлейк трибунадан насыл шекілде чықышта болынған. Нариман Джелал зараз СИЗО на спецблоке. І знаєте, оця банда Аксьонова під прикриттям Путіна зараз починає нову хвилю боротьби проти кримсько-татарського народу по етнічному признаку. Ми маємо сьогодні ознаки того, що всі кримські татари зараз будуть звинувачуватись як народ, який вони вважають народ-терористом. Тому наш обов'язок зараз такі механізми запровадити, щоб не дати можливості почати цій банді сводити счети з кримськими татарами. Кримська платформа зараз не вийшла з єдиною такою заявою проти дій окупанта в Криму. Так давайте ми будемо робити такі кроки, які будуть вынуждать цих наших учасників Кримської платформи приймати більш рішучі дії проти окупанта. Дякую. Милли Межис Муавина Ильми Умеров возлешімді жанны бағда. Ильми аға, селям алейкум, мерабаңыз. Алейкум селям, сау болыңыз. Бағышлаңыз. Ильми аға, мына Ахтем аға Чийгоздың шымда айтқанларыны Украина юқары шурасында ешіттік, мен бойле суалден башламаға істередім. Бүгін işgal етілген Қырымда юз бергенлеріні Қырым платформасының әрекетлерінен бағлайлар, хусусан Русияның Қырым платформасына бойле бір жевабы ве интиқамы олғаныны айта чешет түрлі Украинаның ең yüksek дүзейді олған саясетчілері. Шу сырада Украина президенті Владимир Зеленский де бұны ачықлап келді. Яғни, біз бойле бір шейіні көрдік. Қырым платформасы муафақиетлі шекілде өткерілді. Қырым қайтарылығы йөнелешінде бойле бір адым оларақ. Соңра Русия өзінің дарбесіні yaptı. Қырым татарлардан acısını çıkarmağa başladı ve bizim korumlu siyasetçilerimizden biri Naриман Аға Джелал ve da diğer bizim vatanperver evlatlarımızın, sevdeşlerimizni tuttu. Yani Rusya cevap verdi. Şimdi Kırım platforması üçüncü hareket olarak nasıl cevap vermeli Rusya'nın bu hareketlerine ve ne için aleda biz böyle Kırım platformasının yöneticilerinden korumlu, gerekli şeylerini eşitmedik bu mesele etrafında. Belesem ilettiğiz neticelerini beklemek tam sonunca doğru değildir. Çünkü platforma tüzüldü. Bir gün içinde geçip gitti. Ama ondan son başka adımlar gerek derecede daha yapılmadı. O açılacak ofiste çalışacak insanlar toplanmadı. Çünkü Ukrayna örnek olmasa, örnek olmasa başkaları bir şey yapmaz. Ukrayna özü başta kararlar almak borçlu. Hem de sağ olsunlar milletvekilleri bugün 305 tane sesle kabul ettiler bir beyanat Nariman ve başka diğerleri yakalanğanına karşı. Şimdi iş alıp barıla büyük elçilerle, pasollarla. Ular öz devletlerine yetkizgen malumatga göre
ular da hareket yaparlar diyeyim. Ama öyle bir iki günün içinde açılacak ve hareket yapacak degen struktura değil bu platforma. Yani Kırım platforması ötkürülgeni vakit Rusiyadan zaten böyle bu korkutularını biz işite edik. Hatta inaugurasyon samitten evvel bile olar işte anda koşulganlarga karşı bir hareketler yapacaklarını bile bildirgen ediler. Yani bunun böyle kalmayacağı zaten en baştan anlaşılaydı. Rusya'nın böyle bir baskı yapacaklarını. Yani Kırım yani Kırım platforması bunun ogunu aldırmak için belki de bir şeyler düşüngendir o vakit işte böyle olsa bunu yapacağımız deyip ve şimdi bu hareketler yapılar mı sizin korunugenizge göre? Yeterli derecede değil. Çünkü hazır değil. Hazırlayacak strukturalar hepsi hazır. Çalışıp başlagan son mülkün olur. Siz tez çalışmaysınız ya da vaktinde yapmaysınız deyip pretenziyalar aytmağa mümkün olur. Ama şimdi birinci kereden o kadar tezlik beklemeye ben belirlesem doğru değil. Yani ama bu vakitte yani biz bu tezlikni beklemege doğru olmagan vakitte işgal edilgen Kırım'da bizim semiydeşlerimizge karşı işkenceler yapıla. Tunevin bizim stüdyamızda advokat Aydır Azamatov Asan Aktemov'a karşı FSB hadimlerinin yapkan işkencelerini tavsiyatlı bir şekilde aytıp geçti. Siz de korgendirsiniz o haberlerini. Demek gece onu böyle bir meydanga çıkarıp çukur kazıp öldürecekleri ile bağlı tehdit etkenler, sonra elektrik tellerinin kulaklarına yapıştırıp öyle işkence yapkanlar. Men bularını canlı yayında işitkenim vakıta hakikaten çok dehşetli vaziyet, çok ağır vaziyet. O ve böylelikle işte bu sözde kabatlavlarını kabul etkenini mecbur etkenler Asan Aktemov'nu. Yani bunda bularını bir şekilde toktatmak için, Rusya'ya endi tokta demek için endi belki de hakikaten de korumlu bir hareketlerini yapmak vakti geldi. Sadece sözlerde destek etmek değil de böyle korumlu hareketlerinin olması için sizin fikrinizce niye biz yanlış yapamız ya da her şeyini yapamız bir yerlerde niye yetiştire almayız sizin fikriniz ya da her şey yetişe sadece dünya buna hazır değil. Dünya tez hareket yapıp cevap vermeye hazır değil demege mümkün. Öyle olsa yani nasıl da laf etmeye gerek dünyaya, nasıl argumentler getirmeye gerek? Siz şimdi ayttınız, ana o torturalar, pıtkalar hakkında o şeyler başta da var idi. Rusya onların kullana her zaman. Onun için onu da platformanın bağlamağa belki gelişmedi. Ama Nariman'ı yakalaganları ve Nariman'a öyle bir inteligent insanga diversant deyip, terörist deyip hareket yapacak olsalar Nariman gerçekten de bu platformanın bağlamağa mümkün. Platformada iştirak etkeni için böyle bir ceza düşünüp taptılar. Evet, ular doказывать etmeye gerek de değil. Çünkü FSB algan kararını mahkemelerde tekrar değil destekleyecekler. İyi. Sizin düşüncenizge göre yani ilmiyaga Nariman Ağa Celal gibi böyle ziyalı dep aytmağa mümkün. Ziyalı bir insan işte marifçi, akıllı demek
meskür insanın gibi yakalanması kararını sizin fikrinizce hangi seviyede alına? Bu Kreml'den kelgen böyle bir işte ferman mı işte Nariman Celal'ını tutunuz Kırım platformasında bulundu ya da Kreml bilmeyeyim işgalcilerge böyle bir problema var. Kırım Tatarlar endi çok olmağa başladı. Endi çeşit türlü yerlerde iştirak ettiler ve ilahiri işte bir şeyler yapınız degen böyle bir demek karar çıka Kreml'den ve endi işgalciler Aksyonov seviyesinde de bilmeyeyim ve ilahiri işte kimni tutma kararını alalar. Nasıl görünüyor sizge bu? Sonuçta 3-4 yıl içinde 4 yıl devamında Nariman Kırım'da Kırım Tatarların arasında lider oldu gerçekten. Onun için onu yakalamak kararı ben belirlesem FSB strukturalarının başlıklarında peyda oldu. Ama Putin'den согласование yapkandırlar. Onsuz olmagandır. Ya mantık sizin fikrinizce ne de? Çünkü zaten yani Rusya'nın bu yapkan hareketleri işte çeşit türlü diversiya ve ilahri buna kimse inanmaz ve inanmay. Dünya buna inanmay. Fakat Rusya bunu bilgenine bile bakmadan ki Kırım Tatarlarının zaten hiçbir diversiya, terörizm ve ilahri sözlerle alakası olmaganını bütün dünya bile bilmeye devam ete ve devam edecektir. Ve Rusya'da elbette ki bunu anlaydır. Fakat mantık nedir? Böyle yapıp ne olar, kimge ne göstermeye isterler? Bu yapısı kendi korkutup siyasetine kirgen bir şey mi ya da başka bir strateji gözleyler? Mantık degenin smysl degen değilim. Logika. Logika. Nasıl mantık olabilir? Bu devleti hepsi yalanda güçle yapıla. Bütün yalan üstüne yalan. Tek Nariman'da değil, hepsinde kaç tane yaşında siyasi mahpuslar var. Hepsi ayıbı yok insanlar, ayıpsız insanlar. Buradan ise ona işletken statyalarga gelişmeyin. Onun için ular alıştılar, FSB hadimleri alıştılar. Biz nakazınla çalışmağa, bulardan çıkan tekliflerin mahkemeler, prokurorlar hepsi destekli. Son gerçekten bir şey yapmaya hazırlangan insanların kıdırmayırlar. Kim koluna düşse ona yazalar. Sizin fikrinizce Nariman Celal'ın tutuklanması, diğer münasimedeşlerimizin şimdi tutulup böyle madde boyunca hapiske taşlanması milli hareketimiz için, umumi davamız için, kureyşimiz için ne managa gereğini, ne anlama geliyor? Halk için ne denli tesir edecek bu? İşgalciler daha bir kere gösterdiler onun betini, halkımızı korku seviyede tutmak hareketlerin devam eteler. Ondan da başka Nariman ve diğer ballar yakalanganı ve bütün dünyaya malumat gitti. Onlara karşı pıtkalar kullanganlarını daha bir kere informasyon vasıtalarında birinci sayfelerge bizim problemalarımız çıktı. Ama neticesini daha çok hareket yapmak gerek olacak. Sizin fikriniz yani bu vaziyette halkın hareketleri neden ibaret olmalı? Mına biz 4 sentyabr günü hapishane binası yanında, hapishane değil de FSB idareciliği binası yanında
Çok vatandaşlarımızını gördük. Toplaşmak için kelgenler, destek etmek için kelgenler. Ve o gün Rifat Ağa Çubarov da özünün çıkışında bulunğanı vakit işte halkını destek etmege çağırdı. İşte Kıdırmağa bizim kayda semiydeşlerimiz deyip talap etmege kayda olganlarını aytsınlar deyip ve vatandaşlarımız çıkmağa başladılar FSB binası yanında. Onlarını işte andan tutup gene avtobuslarga yüklep polis bölüklerini alıp ketip memuri demek böyle protokollar tızdılar. Hususan şimdi bir haberini de vereyim saygılı dostlar. Bugün endi birinci böyle bir tızılgen memuri protokollar boyunca mahkeme kararı çıktı. Milli Meclis azası İbrahim Bey Çigirtmağa 5000 ruble para cezası kararı çıktı dep kaydetili Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın Facebook sayfasında ve aytacağım ilmiyağa demek vatandaşlarımız çıktı. Onlarını böyle tuttular. Memuri davalar açıldı ve ilahri. Yani bu vaziyette sizin fikrinizce nasıl davranmak gerek? Daha çok olarak çıkmalı mı? Buna 50'sini tuttular da 150 çıkmalı. 150 çıktı da 5000 çıkmalı ve ilahri narazılığını göstermek için. Ya da aksine şimdi böyle bir narazılık tedbirlerini yapmakның manası yoktur. Tedbirler yapmağa manası er vakit var. Bir şeyge bakmayıp tanışlarınız, doğmuşlarınız, tanımаған insanların mahkemelerge çağırsalar, tintuvlar yapsalar, uların desteklemek mutlak gerek. Men Kırım Tatarım degen Kırım Tatarı milli harekette iştirak etmek gerek. Şimdi sınav zamanı, sınav vakti. Bu sınavdan korktuk deyip susup kalsak geçip olamayacağımız. Ama hareketlerimizin devam etsek administrativni işler açalarım, cinayet işler açalarım ya da daha başka bir usullar kullanalarım. Bir şeye bakmayıp birbirinizge mukayyet olun ve destekleyin birbirinizin demege isteyim özümün halkıma. Elmiyağa da işte soramağa istegenim bir sual var mına. Ne yapabilemiz sualının çerçevesinde olgan böyle bir nevbetteki sorum. Şimdi nasıl düşünüyorsunuz Nariman Ağacelal ve diğer tutuklangan vatandaşlarımızın azat etilmesi için yani hapishaneden çıkması ya da değiştirilmesi için bir şanslar var mı? Çünkü bilemiz yani bütün dünya bile böyle Nariman Ağacelal gibi korumlu bir siyasetçinin tutuklanması elbette ki herkesini çok sarstı, dünyanı sarstı. Çeşitli türlü yerlerde yani Kırım Tatarlarının meselesi böyle kun terkibinin birinci sıralarına çıktı. Çeşitli türlü ülkelerde ve hususan Türkiye Cumhuriyeti'nde yani sizin fikrinizce böyle şekilde bu meselelerin aydınlatılması, ilk saflarda, ilk informasyon sıralarda olması, Kennedy Türkiye Cumhuriyeti'nin onların azat etilüvü meselesine koşulmasına imkan verecek mi? Aynen 2017 senesi sizle olğanı gibi, siz ve Ahtemçi Göznen olğanı gibi. Ben belirlesem öyle seviyede hareket yapmak gerek. Evet, bütün dünya bilse, informasyon vasıtaların birinci sayfalarına çıksa bizim meselemiz deokupasiyada yakınlaşa. Mutlak onun neticesinde deokupasiya bekim olmaz ama hareketlerimiz bütün dünyaya bildire bizim problemimizde. Bütün dünyaya bildirilgen problema Putin'in tarafından ile o kadar pek baskı yapkanı men belesem açık toktar edi. Çok sağ olunuz İlmiyağa bizle bağlanğanınız için ve suallarımızga cevap bergeniz için Milli Meclis reisimizin muavini Elmi Umerov bizle canlı bağdaydı. Hakikaten bugün yapabileceğimiz mühim hareketler sırasında ne yazık ki işgal etilgen Kırım'a Ukrayna hükümetinin, Ukrayna hakimiyeti iktidarının böyle
direkt bir tesiri olamağanı için andaki içeride yüz bergen hadiselerge bu sebepten mühim böyle yardımlar sırasında bu informasyon destektir. Bizim gibi adi vatandaşlarımızın, sade vatandaşlarımızın mında bulungan işte ve milli hareket içerisinde bulungan telekanallarımız, bizim liderlerimiz, faal iştirakçılarımız, milli hareket iştirakçılarımız ve ilahiri. Siyasi seviyede ise, diplomatik seviyede ise elbette ki yapılabilecek mühim hareketler sırasında bu halkara topluluğunun dikkatini aynen adi biz gibi jurnalistler ve insanların olğanı gibi bu meselelerge celp etmek, siyasi, diplomatik ve yaptırım meseleleri tarafından Rusya'ya baskılarının çoklaştırılması ve ne kadar ki biz bu meselelerini kun terkibinde tutacağımız, ne kadar ki biz kun devamında kun bu yapılganlarını, bu zulümünü, adaletsizlikini, zalimliklerini aydınlatacağımız o vakitte dünya buna dikkatini celp etmek mecburiyeti kalacak. Bizim feryatlarımızga, efkarlarımızga, aytıp geçken sözlerimizge muhakkak ki bir şekilde reaksiya vermeleri gerek olacaktır. O sebepten susmamamız ve bugün işgal edilen Kırım'da yüz bergen bu hadiselerini aytıp geçmemiz çok mühimdir ve belki de işgalcilerinin yapkan bu faaliyetlerine dünyanın sert bir tepkisi bu gibi zalimlik hareketlerinin azlaştırılmasına yardım edecektir. Bunun beraberlikte malum olğanı gibi Kırım işgal etilgenden sonra birçok bizim siyasi mabuslarımız aleda bu günge kadar hapishanede bulunalar ve siyasi mabuslarının miqdarı osmege devam etti. İşte 2017 senesi Türkiye Cumhuriyeti aracılığıyla Elmi Umerov ve Ahtem Çigoz Milli Meclis reis muavinlerimiz işgal edilen Kırım'da tutulgan ve kabatsızca suçlangan, hapishanege oturtulgan bizim semedeşlerimiz azat etilgen edi. 2017 senesi sonra alıngan malumatlarga göre olarını değiştirgenler. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan bu mesele etrafında Putin'den böyle bir anlaşmalar gerçekleştirgen ve o sebepten yani bu gibi meselelerinin böyle yüksek seviyelerde aydınlatılması ve müzakere edilmesi, seslendirilmesi belki de Nariman Celal ve diğer bizim siyasi mabuslarımızın azat edilmesine yardım edecektir. En azından biz bunlarını yapayık, neticeleri ise nasıl olacağına beraberlikte yaşap görecekmiz. Mühim olan şey bu günlerde kuzgu karşısına geçkenimiz vakit yüzümüzge bakabilmek, yüzümüzge bakkanımız vakit utanmamak ve demek ki men elimden kelgenini yaptım. Bazıları da elimden kelgeninin daha çokunu bile yaptım demek gerekmiz. Her birimiz kuzguk başına ve karşısına geçkende özümüzün yüzümüzge bakkanımızda utanmamalımız. Men elimden bir şey keleydi de yapmadım deyip. O sebepten saygılar arkadaşlar hiç kimse düşünmesin ki ve Nariman Celal'ın bugün işgal edilen Kırım'da ve onun yanında bulungan semetdeşlerimizin tutulması daha bir kere şunu ispatladı ki hiç kimse kifayet altında değildir. İşgalcilerin bazı bir şekilde işbirlik yapkan ve onlarına dokunmayacaklarından emin olganlar bile bugün kifayet altında değildir. Ve eğer ki işgal edilen Kırım'da bütün dünyaya belli olgan Birleşmiş Milletler Teşkilatlarında çıkışlarda bulungan PASE, OBSE, Avrupa Birliği yani dünyaca meşhur olgan teşkilatlarda çıkışlarda bulungan Kırım'da yüz bergen hadiselerini aydınlatkan ve adı dünyaca belli olan insanını tuta ekenler adi insanını tutmaktan mı çekinecekler? Yok elbette ki. O sebepten bugün ne yazık ki bunu kavrap almalımız ki bu işgal edilen Kırım'da hiç kimse kifayet altında değil ve bir şekilde susmamız bizni hiçbir şekilde hiçbir zalimliklerden ve işgalcilerinin yapkan adaletsizliklerinden kurtarmaz. Ne yazık ki hakikat böyle. O sebepten susmayalım. Yapılgan bu adaletsizliklerge ve zulümlüklerge karşı en azından sesimiz ile bularga susmayıp ve hapishanelerde bulungan semetdeşlerimizin mahkemelerine kelip onlarını destek edip mevcudiyetimizle bile destek
элек көстерейік. Ве мында bulunganlarımız bizler yani daha çok müstakillikte ve serbestlikte bulungan liderlerimizin de faaliyetlerini takip etemiz, közleyimiz. Olarının bugün de yayınlarımızda bağlayacağımız ve halkara seviyede, devletler seviyesinde hangi bir hareketler şimdi yapılganını öğrenmeye tırışacağımız. Mana muharrirlerimizin kaydetkenine göre şimdi bize canlı bağda Milli Hareket veteranı Eskender Bey Süleymanov var eken gelini sonu selamlayıq. Telefon vasıtasıyla bizle bağlandı. Eskender Bey, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Eskender Bey, bugün vatanımız Kırım'da yüz bergen hadiselerini siz şahsen nasıl tasvirler, nasıl izahatlar ediniz? Milli hareketimiz için yüz bergen bu hadiseler ne managa kelesi sizin fikrinizce? Canım, birinci selamünaleyküm. Akşam şehirden mübarek olsun. Cümlemiz. Cumalar hepimizde bizim milletke, tüm Müslüman milletke mübarek olsun. Bilirsin, öyle bir heyecanlılar bu benim, bu şey. Öyle bir tap basın koteli, kan basın koteli bu şeylerini korup eşittim. Bizler bu şeylerini çok koruduk. Çok eşittim. Çok adamların korçaladık bilirdim. Onun için bu adaletsiz bilim, adaletsiz çıktı. Bunun bundan çıkmaya bizim halkımız mecbur. Bu bizim halk, bu ballarga yardım etmeye mecbur. Çünkü bilirsiniz bizim işimiz, vatana kayıtmamızın yolu bir nemeydi. Cemsizdir, bir şeysiz, şamatasız. Ana oruç aykadan minimum tutuyorum vatana kayıtıp da vatana hoş ana yurtlarında yaşamak deyip gördüm, gezdim. Bizim bütün rehberlerimiz 50 senelerin başından bu konuya gelir bir tane bizim başlıklarımızdan, bizim yolbaşçılarımızdan yürümez, bir şey yapayım, ya onu yapayım, ya bunu yapayım deyip her daim bu şey bizimki gelişmeyi, bizim yolumuz doğru yol, tek yaşlılıkla yeneceklik. Bu yaşlılık nerede bizler anavitaka kayıttı. Tozumuzun hareketimiz ne? Tozumuzun dayıları, biliyor, anlatırır. Onun için bilemiyorum, bir tavır bu, bugün. Tüm halk, bu bizim yaşlarımız, bizim gelecekimiz. Böyle 72 yaşına, bu bağlar bizim evde gelip yerimize geldi. Bunlar yaş, akılçıları yerinde. Ben inanmayın bu bağlar öyle bir yaramayı bir şeyler yapar. Onun için milletimi çağıran, halkımı çağıran, inanmayın bu şeyleri. İnanmayın, ne biliyorum. Allah her bir şeyi koyar. Allah her bir şeyin yerine koyar. Bu günahkarların aklından gelir desem o. Gelir inşallah. Çok şeyler koydu farklı. Kimileri hatalılar. Kimileri de neler yapmadılar. Ne kadar adamlarımızdan insan oğlunu yaptı bile. Ama buraya çıkıp haytarımız evim demedi gelip bunda. Ya buraya bir kote açmadı, şamata açmadı. Her daim tınçlık ne o kesiliydi. Abile olayı Cemal. Bu bağlarga destek göstereyim. Bu bağlarga yardım edeyim. Allah'ım ya Rabbim anasına, babasına, apayına, bağlarına sabır versin. Onun tez vakitte kutlu kayıtıp kendisini, tez vakitte bağlarsının, çağrısının, ailesinin konuşmaya kısmet etsin canım. Amin. Mence hakikaten kimsenin şüphesi yoktur. Bugün bizim semedeşlerimizge karşı yapılgan bu seslendirilgen kabahatlavlarının esassız olganına. Ya Eskender Bey, sizin fikrinizce, yani eğer ki milli hareketini alacak olsak ve usullarımızını bu milli harekette alacak olsak, sizin fikriniz şimdi bugün yapılgan bu hakaretler karşısında halk olarak hangi bir hareketlerini işe kirsetmek mümkün? Adli hareket kena. Ne bu avutataca bir misiniz degeninde tapı bulmayayım kıdıran da. Alo. İştemiz buyurunuz. O
Minimum kötü olursa insanı. Bir şey bize gerekmeyin. Ne patlatmak, ne yakmak, ne bir şey. Şu özümüzün, doğru yolumuzun az evvelden bizge nasiyet etti kartlarımız. Yol başlar. Şu yolun tinçlikle çıkıp gerek olsa adamlara anlatıp konuşlarga, kasabalarda da olsun, konuşken yerimizde, dualarda cemaat anlatmak gerek. Bu doğru şey yapmayacak. Bu adaletsizlik. Başka böyle yaman Allah kurtulmasın. Allah bizde kalmış. Bizde bulmayın yaman yolu. Bizde yasak var. Buna Müslüman halkında böyle şeyler yapıyor. Bunun için Peygamber cemaatine birbirini korksunlar, yardım etsinler. Evrenişin kulağından tek yazılmayan, tek bizim dürüstlerimizin arkalı ve eder bütün dünya eğer bu şeye cenk etsilseyle bakılsa bakın adaletsizlik olur bir tane. Sağ olunuz. Büyükten büyük teşekkürler İskender Ağa. Bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için Milli Hareket veteranı İskender Süleymanov bizle canlı bağdaydı. Saygılar arkadaşlar, Ukrayna Dışişleri Naziri ise Dmitry Kuleba bugün bergen özünün briefinginde işgal etilgen Kırımda yüz bergen repressiyalar hakkında da bir kere aytıp geçti. Aytkanına göre Rusiyanın böyle bir emosyonel hareketleri onun manevi cihetten mağlubiyeti anlamına keledi dep aytты Ukrayna Dışişleri Naziri Dmitry Kuleba. Kelinin sonun цитатасını beraber dinleyek. Такі емоційні дії Росії підтверджують моральну поразку Москви, а кількість учасників Кримської платформи – поразку її дипломатії. Уперше у нас є реальний механізм, який веде до деокупації півострова. Учасники платформи ухвалили декларацію, в якій зафіксували не лише тверду позицію щодо невизнання спроби анексії Криму, але готовність разом з Україною займатися його деокупацією, у тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію. Yukarıda aytıp geçkenim gibi bugün işgal etilgen Kırım'da 4 sentyabr günleri işgalciler tarafından tızılgen memuri protokollar ile bağlı mahkeme davalarının bakılığı başlagan ve endi bir semeddeşimiz Milli Meclis azası İbrahim Çigirtmağa hüküm çıkarılgan. Hükümge göre ona 5.000 para cezası kararı çıktı. Bu haqda tafsiyatlıca bizge Leyla Hanım Gemici anlatmağa hazır advokat bizle şimdi canlı bağda Kırım'dan. Leyla Hanım, selamun aleyküm, merhaba. Leyla Hanım, mahkeme geçişatı hakkında tarif etiniz lütfen. Tez mi geçti, çabuk mu oldu, yoksa uzatıldı mı, nasıl geçti, ne için aynen böyle kanunsuz karar alındı, fikirleriniz buyurunuz. Сегодня вынесено первое постановление суда в отношении задержанных 4 числа, в тот день, когда люди собрались и пытались выяснить, где находились наши соотечественники, которые были не увезены в неизвестном направлении. Сегодня постановление Киевского районного суда города Симферополя признало виновным Ибраима Чигиртму и назначила ему административное наказание в виде 5 тысяч рублей административного штрафа. Интересы Ибраима Чигиртмы представляла Хатидже Мамутова. С ее слов, заседание прошло с нарушением действующего законодательства. Ей было отказано во всех ходатайствах, в том числе в ходатайстве о введении протокола судебного заседания. Само заседание, само нахождение, точнее, судьи в совещательной комнате было гораздо короче, чем он зачитывал вынесенное решение. Решение практически на 6 страницах мелким шрифтом. В данном решении указывается, что Ибраим Чигиртма участвовал в публичном мероприятии, которое запрещено указом главы Республики Крым в связи с обстановкой повышенной готовности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Это не максимальный штраф по данной статье, но тем не менее
минимальный порог начинается с предупреждения и до 30 тысяч, возможно, применения административного наказания. Я думаю, назначение именно 5 тысяч рублей штрафа показывает, какими будут дальнейшие платы. То есть сумма назначаемых штрафов будет не сильно отличаться, то есть это будет плюс-минус в одну либо в другую сторону, но тем не менее все будут признаны виновными, а это 58, если мне не изменяет память, составленных протоколов в тот день. При этом протоколы были составлены и на людей, которые возвращались с работы, людей не задерживали в одном месте, их задерживали и на улице Менделеева рядом с Крымско-татарским театром, и по всей улице Франко. И, собственно, то собрание людей, которое было, это называется стихийным собранием. Это не было публичной акцией в понимании закона о публичных мероприятиях. Мына сізім фікіріңізше дегер мына семендештерімізге бұл 57 кіші ола. Айнен бойле қарарлар шығарылажақ ма? Яғни işgalcilerinin бюджеті tamamen толажақ ма? Фікіріңізше? Будут признаны виновными, им будет вынесено административное наказание в виде штрафа. Но здесь важно говорить о том, что данное мероприятие было стихийным, оно было реакцией на определенную проблему, которая возникла в обществе, а именно неизвестно, где находились наши соотечественники. И здесь, в принципе, должно быть соразмерное вмешательство государства в данное стихийное собрание. А именно, что люди подвергли себя риску заражения коронавирусной инфекцией, то, что, собственно, является таким фактом, который подвергается сомнению, так как все стояли в масках в этот момент. Но, тем не менее, человек на себя взял ответственность за риск заражения коронавирусной инфекцией, а государство должно было обеспечить участие, свободное участие в данном стихийном собрании. Ve Lila Hanım da Асан Азиз Ахтемовлар ve Naliman Ağa Celal ile bağlı bir sonki malumatlar neden ibaret? Çünkü biz mına Ayдар Ağa Azamatov Tunevin Асан Ахтемовға karşı yapılgan böyle pıtke yani işkenceler hakkında aytıp geçti. Bu malumatlarını biz elbette ki aydınlatamız. Fakat sizin fikrinizce nasıl şekilde da şimdi bir yardımlarını göstermek mümkün da ne yapmak mümkün siz bugün? Адвокаты, которые представляют интересы Ахтемовых, так и не смогли получить к ним доступ. Никаких соглашений со стороны правоохранительных органов об участии в следственном действии Азаматову, Шабанову и Виляеву не поступали. Единственное, Айдар Азаматов смог увидеться с Азизом Ахтемовым в следственном изоляторе. И, собственно, никакой информации иной по этому делу не имеется. С Нариманом Джеляловым связывается его адвокат Игнеханума Ванилева и Николай Полозов. Здесь информации больше, но, собственно, ничего нового из того, что было озвучено ранее, на сегодняшний день нет. Çok sağ olunuz Lila Hanım, bizle bağlanğanınız ve suallarımızga cevap bergeniz için advokat Lila Gemici bizle canlı bağda edi. Men diğer haberler sırasında şunu kaydetmege isterim. Sayılı arkadaşlar, jurnalistikaның oğraşqаны için takip malum olğanı ki bu işgalciler keçenleri Seyitlerde yaşayan cemaat jurnalisti Ayдар Kadyrov daimi şekilde çalışkan Maşna Tamirlev stansiyasına teşkeruvnen kelgen edi. Sabadan o kun yerli polis xadimlері kelip onu polis bölігіне arıp bargan ve laf etmege davet etken. O karşı çıkan bir saat içinde kelmesi için resmi celipname yazıp bergenler. Hazırlanıp advokatla beraber barmak için vakit az olğanı için o gün advokat ona barmamağa
Tavsiye etti. Bundan son STO'ga Cinayı Kıdırov Merkezi'nin kadimleri kelip Tamirlev Merkezi kanunsuz çalışkanı hakkında şikayet alganlarını bildirip teşkerif geçirmege istegenler Ayder Kadırov'nun ozu ona yapılgan bu hareketlerinin kanunsuzca olganını ve 4 sentyabr günü vatandaşlarımızga destek etmege çıkkanı için böyle siyasi bir baskı olarak kaydetti ve onun ozu bizle şimdi canlı bağda ve sonki haberlerini tarif etmege hazır. Ayder Bey, selam aleyküm, merhaba. Aleyküm selam. Ayder Bey, şimdi haberler neden ibaret tarif etiniz bizge lütfen. İşte sizge keldiler, celipnameler berdiler, siz reddettiniz, sonra STO'ga sanki dersin böyle teşkerif işlerini yapmaya başladılar. Şimdi haberler neden ibaret? Bu vaziyet nasıl devam etti? Başlarınız, ben Rusça айтacağım. Buyurunuz. Пришли ко мне на СТО, пришли на рабочее место, начали, грубо говоря, оказывать определенное давление, потому что сначала они пришли с повесткой, попросили проехать добровольно меня, на что я отказался, да, и сказал, что только по повестке я пойду. Потом они сказали, мы сейчас организуем тебе повестку, выписали ее в течение буквально 2 минут у меня на глазах и сказали, вот через час придешь. Я после того, как пообщался с адвокатом, то есть этого времени было очень мало для того, чтобы адвокат мог приехать и предоставлять, помогать мне, да, то есть защищать мои интересы в полиции. Потому что, зная то, что нынче происходит, что человек может зайти в отделение полиции и больше не выйти оттуда, и потом его несколько дней будет искать. Потому что такая практика есть у нас в Крыму. Из этого я отказался. Соответственно, они через несколько часов прислали ко мне 2 милиционеров, они двух оперативных сотрудников уголовного розыска, которые безосновательно, не показывая никаких бумаг на то, чтобы которые разрешали бы им проводить проверку моих документов, проверку вообще, кто оформлен на СТО, кто не оформлен, на что я им тоже отказал после того, как посоветовался с адвокатом. Они сказали, сейчас мы вам устроим. И в течение 5 минут они, наверное, привезли еще человек 10. И промотивировали это тем, что в дежурную часть поступил звонок, якобы, жалоба, да, на нас, на мою фирму, да, где я работаю. И о том, что мы работаем без документов, и они вот непланово решили провести проверку. Как бы тут выборы, мало ли, может, вы взрывчатку делаете, а может, что-то еще делаете. Как бы это все в устной форме так мотивировалось. Но никакие бумаги они мне не предоставили. Все опирались на то, что приехал дежурный, говорит, мне позвонили, вот мы непланово должны были провести проверку. И вот, в кавычках, как я говорил уже, такой цирк они мне устроили. Bundan son işte проверка geçirdiler, çeşit türlü celpname berdiler ve ilahri. Bundan son advokatınız ne yaptı? Şimdi bir tehlikeler siz için var mı? Ya da işte teşkerif geçirdiler, kettiler ve bitti. Бахнас, мы с адвокатом Рифат Ага Юнусом зашли на следующий день, это уже было у нас 9 число. Они мне вечером через моего родного брата, который как бы согласился пойти к ним и донести соответствующие документы, которых в наличии не хватало у нас, по именно СТО, что касается. Они через брата родного моего вручили мне повестку на 10 утра на 9 число. Но на 9 число в РУВД на Павленко 1 4 числа выписали мне административное правонарушение, в котором указали, что 9 числа в 2 часа дня я должен явиться в Киевский районный суд на Воровского 16. Я попросил адвоката, он позвонил в дежурную часть нашу, куда я должен был в 10 часов явиться, и сказал, что мы не успеваем. То есть я поеду на суд в Симферополь, и после суда, после того, как адвокат тоже освободится, мы вместе придем в районе 5-6 часов. На что они устное согласие дали. И после того, как в Киевском районном суде отменили все дела, перенесли, мы приехали в Нижнегорск и вместе с адвокатом Рифат Ага зашли в отделение полиции, где нас встретил, я не помню, кто он по званию был, начальник уголовного, может, не начальник уголовного розыска.
ну, как бы он провел опрос, да, меня в присутствии адвоката, и им было, в принципе, интересно только, знаю я ли, что происходило на бульваре Франко 4 числа, то есть кто организовывал митинг, то есть было ли какое-то спонсирование, на что я ответил, как бы, и у меня были соответствующие бумаги о том, что я занимался своей профессиональной деятельностью, то есть так как я являюсь журналистом, и как бы о том, кто что проводил, то есть я ему сказал, просто люди собрались, потому что пятерых крымских татар как бы забрали бесследно, соответственно, основательно, никому ничего не сказав, и близкие этих 5 людей пришли на бульвар Франко как бы узнавать судьбу своих близких. И как бы, в любом случае получилось, что определенное собрание людей. И вот они насчет этого собрания хотели выяснить, якобы, может быть, я знаю, кто его организовывал. Хотя на что я им ответил, люди собрались, близких потеряли. Ну как бы я ответил, что я не знаю. Yani bu sizin anlatkanlarınızdan anlaşıla ki sizden birde-bir malumat öğrenmege ve sizge karşı baskı yapmağa tırışkanlar. Demek sözde hukuk korçalayıcı organları hususan 4 sentyabr günü vatandaşlarımızı destek etmege barğanınız için. Doğru mu anlayayım? Да, doğru anlayışlar. Потому что, я прямо это расценивал именно как то, что я не явился по повестке, по их первой просьбе. То есть я должен был побежать туда, а я не пошел. И их это возмутило, и они решили, раз ты так, значит мы так тебе. То есть, отместка. Айдар Бey, bunun beraberlikte sizge de karşı böyle bir memuri protokol tızdılar 4 sentyabr günü aynen diğer 57 vatandaşımızga olğanı gibi. Bugün İbrahim Bey Çigirtmağa endi birinci böyle memuri karar çıktı. 5000 ruble para cezası bergenler ona. Sizin mahkeme bu protokol boyunca sizin davanız ne vakit bakılacağı haqda malumatlarınız var mı ve sizin fikrinizce sizge ve kalgan diğer semetleşlerimizge karşı karar aynen böyle şekilde mi olacak, kanunsuz mu olacak? Я не знаю, когда будет само судебное заседание по отношению моего административного дела. Они сказали, что сообщат заблаговременно, телефон мы им оставили. Мы написали ходатайство с общественным защитником о том, что мы хотим, чтобы наше дело рассматривалось по месту прописки. И номер телефона мой есть там. Сказали, что отзвонятся и скажут, что да, когда будет. Пока никакой информации нету. Sizin fikrinizce nasıl karar olacak olsa? Это, в принципе, довольно все по накатанной идет, потому что все административные дела, которые касались бы каких-то задержаний, они всегда проходят однотипно. То есть просто разные суммы штрафов назначают людям, но суть не меняется. Но единственный момент в отношении 4 числа, потому что сотрудники и ОМОНа, и полицейские, которые находились в тот момент на бульваре Франко, они видели мое удостоверение журналиста, они его, не соврать, раза 3 проверили, все по-разному. То есть то ОМОН подходил, то полицейские подходили. И потом все-таки они говорят, давай-ка пройдешь ты с нами. И они не имели права, то есть именно в отношении меня непосредственно как журналиста, потому что я не просто собрался бы узнать, что происходит с крымскими татарами, почему их забрали. То есть я на тот момент занимался работой, то есть у меня было непосредственное задание, то есть и я находился по работе на бульваре Франко. Я им это объяснял, и они это знали. Но тем не менее они посчитали нужным, что пару журналистов не помешают для общего количества. Ve Ayдар Bey şunu sormağa isteyeyim. Siz jurnalist olarak çeşit türlü böyle yapılgan, kanunsuzca ve haksızca yapılgan tintuvler olsun ya da bu gibi tedbirlerge iştirak etesiniz, barasınız, çıkarasınız, bunu gösteresiniz ve bunu sizin gibi insanlar yardımı ile biz yayınlarımızda gösteremiz. Dünya bunu koruyor. Buna
Сіздің фікіріңізше, işgalcilerinin bu yapқан әрекетлері сізге ве дигер топлашқан семедештерімізге қаршы не үшін? Олар бұның асылында айдынлатылмасындан мы қорқалар? Мейданға шыққанына, білмеймін, дүния көрежегіне мы сақыналар, қорқалар? Ол себептен бойлы әрекетлер япалар. Сіз бұны насыл аңлатасыңыз? Чүнки менің аңлағаныма көре әрдайым бұл кібі yüz берген қанунсыз же тынтуф тевқітлерде işgalciler бұл кібі әрекетлеріні қолана. Ну, да, это в основном именно их раздражает то, что, ну, что это все публикуется, что общественность видит, да, то есть не только как бы там мусульмане Крыма, да, то есть Украины и там других государств, да, русскоязычных, не русскоязычных. Их, в общем, эта картина не нравится им, потому что их беспредел освещается и становится, ну, открытым, да, то есть видным. Соответственно, под объективами камер у правоохранительных органов намного меньше, да, вариантов беспределить, как бы, ну, в кавычках сказать, то есть, или какие-то правонарушения делать, потому что все фиксируется, все продается огласке, а вы понимаете, что мы в 21 веке живем, и средства массовой информации очень большую силу несут. Соответственно, тем больше людей знает, как бы, тем лучше. Çok sağolunuz bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için büyük teşekkürler. Aydar Kadyrov bizle canlı bağda edi saygılı arkadaşlar, jurnalist ve Milli Hareket iştirakçımız saygılı arkadaşlar biz yayınlarımızda devam etemiz. Aman birkaç dakikadan sonra, 5 dakikadan sonra biz yayınımızga kaytacağımız. Bugün informasyon programmalarına alabarmağa devam edecekmiz. ATR telekanalının ekranları başında ayrılmanız ve bizim YouTube sayfamızga ve Patreon'ımızga abone olmağa unutmanız. Görüşkence. Қартлық үч sevmeyim. Yaşlık meni beğenmey. Milletke kol ayaklıyım, ama o da hiç bilmey. Öz başıma kalam yolda bir şey gelmey elimden. Ağlayım. Aytam alımını kimse anlamay dilimden. Kökke uçacağım kele, kök menden uzak kaça. Yerde meni yutmak istey yılanday ağzın aça. Ürke yutulmaktan canım, yaşamak isteyim men. Düşman olsa canıma halk, vallahi dostuyum men. Şaştım artık, bilmeyim men ne işlemek gerek. Pek aylana başım billa, titre içimde yürek. Gözlerime perde ola türlü şeyler avalar, gözüm ile koramayım, kimler meni saralar. Yumsam eğer gözlerimni, içim yanmaktan koye. Açsam, birçok osallıklar tap bebegime diye. Böyle çeke kulaklarım burnum dünyanın zorun tapmay gönlüm hiçbir yerde. Tutmağa rahat orun. Çölge çıksam tek başıma ağlanam ölenlere. Aylanam taf kenarların yaslanam çerenlere. Duygularımını toplayım kökke yerge bakınam. Her şeyde bir hoşluk görem deyim. Ne için sıkınam? İşte tavlar, işte göller birbirine bakışa. İşte sular yerden çıka her bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça uça.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер, ютында дәвлетлеріні. Сенден хайры yok kimsemiz. Vetan için dua etemiz. İmdad bekle, hırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden hayttık. Endi halkımız hırımında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırımımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayırı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ассаламу алейкум, хайрлы шамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова Чалшам ве невбеттеке бөлігімізні бүгін информацион программасына девам етеміз. Ежғал етілген Қырым ве оның этрафында юзберген адиселеріні музакире етмеге девам етеміз. Добрый вечер. Приветствую! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие часы в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните к нам в студию, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это поможет нам продолжить работу на информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать со следующих информационных сообщений. Прекратить незаконные обыски, похищения и аресты крымских татар, в частности Эльдара Удаманова, Азиза и Асана Ахтемовых, Шевкета Усейнова и первого заместителя главы председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джиляла. Верховная Рада Украины обратилась к национальным правительствам и парламентам других стран, международных организаций с призывом усилить политическое, дипломатическое и санкционное давление на Россию в связи с многочисленными нарушениями прав человека на территории временно оккупированного полуострова. Депутаты призвали международных партнеров усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для освобождения и восстановления прав незаконно задержанных представителей коренного народа Украины. С трибуны выступал и народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз. Давайте послушаем его прямую речь. Нариман Джилял зараз в СІЗО на спецблокі. І знаєте, оця банда Аксьонова під прикриттям Путіна зараз починає нову хвилю боротьби проти кримсько-татарського народу по етнічному признаку. Ми маємо сьогодні ознаки того, що всі кримські татари зараз будуть звинувачуватись як народ, який вони вважають народ-терористом. Тому наш обов'язок зараз такі механізми запровадити, щоб не дати можливості
почати этой банді сводить счеты з кримськими татарами. Кримська платформа зараз не вийшла з єдиною такою заявою проти дій окупанта в Криму. Так давайте ми будемо робити такі кроки, які будуть винуждати цих наших учасників Кримської платформи приймати більш рішучі дії проти окупанта. Дякую. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины Ярослав Юрчишин. Пане Ярославе, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня, алейкум. Да. Пане Ярослава, действительно, какие сегодня механизмы может задействовать украинская власть, крымская платформа для прекращения тех многочисленных нарушений прав человека на территории временно оккупированного полуострова и, в частности, освобождения наших политических заключенных, среди которых есть видный крымско-татарский украинский политический деятель Нариман Джелял? Дуже позитивно, що українська влада, не відкладаючи, почала діяти. Зараз найважливіше, щоб були посилені санкційний тиск, щоб були посилені персональні і масові заходи стосовно того, щоб Росія відповіла за порушення прав людини в Криму. І для цього треба діяти як на національному рівні. Власне, сьогодні парламент, незважаючи на те, що лише в понеділок була зареєстрована власне постанова, яка звертається до парламентів світу, до міжнародних організацій, закликом тиснути власне на Росію, буквально дуже в оперативні строки. І я тут можу сказати, це лише наслідок активізації питання Криму через Кримську платформу, наслідок того, що питання Криму зараз стало одним з майстрівних питань власне української політики, як Офісу президента, Міністерства закордонних справ, так і парламенту, що мало бути значно раніше, але, слава Богу, є зараз. Відповідно, за такий короткий термін постанова була прийнята. Що ще робиться? Адвокат Євгенія Закревська звернулася до Європейського суду з прав людини з тим, щоб він звернувся власне до Російської Федерації і надав, Російська Федерація надала повну інформацію про стан здоров'я, де отримується, на яких умовах, на яких підставах, як Нарімана Джелялов, так і інші затримані в Криму власне представники кримсько-татарського народу. Звісно, це розправа. Це розправа і за колонку Нарімана в Новому времені, в журналі НВ напередодні власне Кримської платформи і Дня Незалежності. Це і приїзд представників кримсько-татарського народу на святкування Дня Незалежності. Ну і це розправа за Кримську платформу як таку. Тоталітарна держава пішла в наступ, і лише консолідація вільного світу зможе запобігти тому негативному сценарію, так, з черговим судилищем, черговим надуманим вироком. Так, в даному випадку українська влада має бути максимально проактивна. Сьогодні в парламенті був представник Міністерства закордонних справ, очільник Міністерства закордонних справ пан Кулеба. Він чітко заявив про те, що боротьба за звільнення Нарімана і його колег зараз є пріоритетом української зовнішньої політики. Да, но тут вопрос в том, каким образом это будет осуществляться, какие конкретные меры и действия будут сегодня приниматься. Действительно, справедливости ради нужно сказать, что уже многие наши западные партнеры отреагировали на очередную волну репрессий в оккупированном Крыму. Это и Соединенные Штаты Америки, и Британия, Европейский Союз, Канада, страны Балтии, Чехия и так далее. Парламент сегодня принял это обращение, но, очевидно, этого недостаточно. Вчера в нашем эфире адвокат Айдер Азаматов, одного из задержанных Асана Азизова, Ахтемова, подробнее рассказал о том, каким именно пыткам подвергался Асан Ахтемов со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности России, для того, чтобы тот признал и подтвердил слова и обвинения ФСБ под пытками. И складывается такое впечатление, что спасение утопающих – это дело рук
самих утопающих. И помимо вот таких жестких заявлений, критических, слова поддержки и так далее, каких-то конкретных действий мы не видим. Почему? Насправді більш активні дії можливі лише після фіксації позицій. Україна перебуває у війні з Росією. Росія розв'язала війну. В принципі, в нас і так вже мінімізовані відносини з країною-агресором. Єдиним адекватним варіантом фактично було б відсилання посла чи обривання дипломатичних відносин, але вони в нас і так на мінімальному рівні. Подальше геообривання – це, скоріш за все, будуть навіть ще додаткові ризики для особливо людей на окупованих територіях, зокрема і в Криму. Але в той же час є економічні відносини. Досі ми там купуємо дуже багато речей з Росії в обхід санкційних політик через Білорусь. Звісно, українській владі дуже важливо було б Кабінету міністрів зараз активно проаналізувати, які ще інтереси Росії є в Україні, і максимально заблокувати їх як реакція на арешт. Аналогічна ситуація очікується від західного світу. А тут ви цілком праві, рівня серйозної стурбованості не вистачить. Тут після заяв, на які Росія логічно не відреагує, потрібні подальші кроки, санкційні кроки, блокування російського бізнесу. Наприклад, зараз найчутливіше це Північний потік-2. І я думаю, що для Німеччини, для Франції, які постійно розповідають про те, що вони є такими головними охоронцями прав людини в Європейському Союзі, зараз було б найбільш логічно пов'язати можливість розгортання цього проекту, тобто завершальної стадії, з тим, щоб були відпущені представники кримсько-татарського народу і всі політичні в'язні, які зараз утримує незаконно Росія. А чи піде на це Європа? Ну, чесно кажучи, у мене тут є теж скепсис. Зрештою, вони в такій складній ситуації таки дозволили добудову Північного потоку-2, але в той же час нам, як країні, не можна опускати руки, ми маємо апелювати, ми маємо піднімати це питання на сесіях ОБСЄ і парламентської асамблеї Ради Європи. Зрештою, ми пам'ятаємо, як складно було звільняти власне Олега Сенцова, але тиск міжнародної спільноти допоміг. Як важко було звільняти мого колегу Ахтема Чайгоза, який сьогодні виступав і фактично представляв позицію, представляв постановку, яку сьогодні прийняла Верховна Рада. Майже конституційною більшістю не проголосувала лише опозиційна платформа «За життя», російська, фактично проросійська сила в українському парламенті. Тут допомогло активне втручання президента Туреччини пана Ердогана. Я дуже сподіваюся, що ці всі механізми зараз українська дипломатія як на офіційному, так і неофіційному рівні активно задіює. Зрештою, Кримська платформа створена саме для того, щоб відслідковувати такі справи і консолідувати світову реакцію на такі порушення. Я з вами, Гульсум, повністю згоджуюся, що цього критично мало і недостатньо, тому нам, вам з боку як засобу масової інформації, як представникам преси, нам як опозиційним політикам треба тиснути на владу, щоб робилося значно більше. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет оценивать результативность встречи в нормандском формате в вопросе, удастся ли ему освободить или добиться освобождения или обмена политических заключенных. Давайте вместе послушаем его цитату и вернемся к нашей беседе. Мені потрібен просто результат. Результат я вимірюю в людях. Ось повинна бути нормандська зустріч. Може буде, залежить від них. Я не вірю у всіх на всіх. Усе, про що ми домовляємося, ніколи 100% не робиться. Росія це не робить. Але тим не менш, якщо буде зустріч, буде якийсь результат. А результат – 100 людей, 50, 2 людини та скільки буде. Как вы думаете, в результатах нормандской встречи можно ли добиться каких-то результатов в вопросе освобождения политических заключенных или обмена политических заключенных?
Цілком це все залежить від консолідованої позиції України, Франції і Німеччини. І зараз тиск Росії, арешт пана Нарімана та інших створюють такі можливості. Але я думаю, що у зв'язку з цим Росія буде максимально переносити засідання в нормандському форматі, вичікувати, сподіватися на те, що хвиля інтересу до цього питання спаде, а відтак в Україні послабляться позиції. Якщо би нормандська зустріч відбулася буквально на днях, скоріш за все, це питання стало би центральним, від нього б не змогли відвернутися ніхто, як би не прагнув цього Путін. Але, як вже заявляли і Лавров, і інші представники фактично країни-агресора, йде з їхнього боку максимальне затягування цієї зустрічі. Тому зараз треба працювати над тим, щоб позиція Франції, Німеччини, зрештою і всіх країн, які підтримали Кримську платформу, була максимально чітка і однозначна. Звільнення сейчас по поводу однозначной позиции Франции и Германии. Цілком є серйозні сумніви. Це і прагнення Макрона свого часу повертати Росію в Раду Європи, що в кінцевому варіанті відбулося парламентською асамблеєю Ради Європи. Це і зміна влади в Німеччині, і погодження на фактично завершальному етапі будівництва Північного потоку. Тобто, насправді, на жаль, при загальних постійних апеляціях до прав людини ключові європейські гравці, Німеччина, Франція, використовують підхід такої, знаєте, реал-політики. Головне, щоб їхні громадяни не знали про те, що відбувається в Криму. Головне, щоб їхні громадяни не тиснули на Німеччини і Франції по ситуації з арештами. Тому зараз ми активно працюємо з українською діаспорою в цих країнах для проведення акцій під посольствами, власне, під представництвами офіційних органів влади, щоб привертати увагу до ситуації в Криму. Це зараз критично необхідно. Це дуже допомогло в часи Євромайдану, в часи окупації Криму. Тому я дуже сподіваюся, що світова спільнота українців включиться в цей процес і будуть апелювати, скажімо так, в країнах, де вони зараз проживають, до влади, яка очолює ці країни, щоб вони активно включалися у звільнення Нарімана та інших політичних заручників. Если мы говорим о нормандском формате, может, тогда пришло время что-то менять и делать какой-то ход конем? Ведь нормандский формат в последнее время, как мы видим, довольно неэффективен, как, впрочем, и Минские соглашения. Может, действительно уже стоит говорить о создании какого-то другого формата с участием Соединенных Штатов Америки и Великобритании, которые гарантировали нам нашу территориальную целостность? По цьому напрямку, як інформував керівник Офісу президента пан Єрмак, ми готові рухатися планом Б. Ви цілком праві, зараз важливо включати цей план. Єдиний ризик на цьому шляху те, що ключовим для укладання умов домовленостей, а головне для звільнення заручників, є рішення Росії, як би це не було. Вона зараз блокує навіть засідання в нормандському форматі, який більш комфортний для неї. Шанси, що Путін погодиться на розширення формату, на ведення критичних до Росії, Британії, Сполучених Штатів, можливі лише за однією умовою. Коли світ пригрозить серйозними наслідками, наприклад, відключенням Росії від СВІФТа, блокуванням добудови Північного потоку, тобто те, на що поки що західний світ, який постійно апелює до пріоритету захисту прав людини, але коли справа доходить до арештів в Криму, до арештів кримських татар, до арештів українців як на окупованому Криму, так і на окупованих інших територіях, на жаль, економічні інтереси дуже часто переважають тиску подальшого не задійснюється. А как вы думаете, что может заставить западный мир пойти на такие радикальные действия? Что может стать триггером? Войска России в Германии?
Ну, ви знаєте, ви недалекі від правди. Напевно, не в Германії, але осінні навчання в Білорусі прямо на кордоні з Балтикою. І ймовірні провокації на цьому кордоні справді зможуть змінити ситуацію критично. Але дуже би не хотілося. Дуже би не хотілося, щоб Європа нарешті помітила власне трагедію кримськотатарського народу знову в результаті чергових жертв. Так? Це не можна допустити. І я дуже сподіваюся, що політичні, дипломатичні заходи, які зараз вживає Україна, які мають адекватно посилитися у зв'язку з ситуацією, яка склалася, вони все-таки дозволять Європі відкрити очі, Заходу відкрити очі і реагувати адекватно. Вместе с этим, вы знаете, скоро будут выборы в Государственную Думу России, и мы видим, как на востоке Украины Россия массово раздает свои паспорта гражданам Украины. Об этом недавно сообщила Служба безопасности Украины. Как вы считаете, чем это сегодня нам грозит? Вот эта раздача паспортов российских на нашей территории, на востоке, говорит ли о том, что Россия готовит инкорпорацию Донбасса или нет? Насправді це не показує напряму те, що Росія готує інкорпорацію. В Росії величезна демографічна криза, і насправді переселення працездатного населення в Росію для них теж є великим, скажімо так, великою ціллю. Коли Росія буде виходити з Донбасу і з Криму, вона залишить тактику, вона буде використовувати тактику випаленої землі, якщо на той час світ не примусить її діяти по-іншому. Тобто вона насправді готує те, що, ймовірно, їй доведеться виходити з цих територій, ну як мінімум з окупованих територій на сході України. По Криму вона, на жаль, таких планів в принципі немає. І намагається вивезти все, що тільки можна вивезти. Вже розпиляли заводи, вивезли, вже там вихолощуються запаси корисних копалин, так, постійні повідомлення про аварії в шахтах. Тобто, насправді, зараз іде останній момент, так, як свого часу нацисти зараз вже вивозять, фактично починають витягати людей. Звісно, Україна максимально має цьому протидіяти, зокрема, розглянути закон про подвійне громадянство, розглянути закон про перехідне правосуддя, гарантувати тим людям, яким насильно примусили взяти російські паспорти, те, що ці паспорти одразу після деокупації будуть визнані нікчемними. І люди, які не вчинили злочинів, люди, які були жертвами окупації, а не пособниками окупації, вони отримують відновлення всіх прав, як майнових, так і цивільних. Тому в даному випадку навряд чи це показує про пробу інкорпорації. В Росії не настільки хороша економічна ситуація. Зрештою, навіть те, як вона спочатку намагалася підкупити кримчан, а потім фактично звела до мінімуму економічну активність на півострові, перетворюючи його з відпочинкової та рекреаційної зони на фактично таку військово-мілітарну структуру, показує про те, що немає ресурсу Росії для того, щоб мати можливість залучити до своїх в свій склад, власне, окуповані території і ці невизнані республіки. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсагу, що наше время і підключились к нам в ефір. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, був з нами на прямому зв'язку. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал последние репрессии на территории Крыма. Такие эмоциональные действия России подтверждают моральное поражение Москвы, сказал он. Также, по его словам, сегодня Россия системно нарушает права человека в Крыму. Российские силовики проводят незаконные обыски, задерживают членов крымско-татарского народа и активистов. Давайте послушаем его цитату.
Такі емоційні дії Росії підтверджують моральну поразку Москви, а кількість учасників Кримської платформи – поразку її дипломатії. Уперше у нас є реальний механізм, який веде до деокупації півострова. Учасники платформи ухвалили декларацію, в якій зафіксували не лише тверду позицію щодо невизнання спроби анексії Криму, але готовність разом з Україною займатися його деокупацією, у тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію. Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица призвал государства, которые не смогли принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа, присоединиться к декларации, подписанной по итогам саммита. Вот его цитата. Я хотів би закликати усі держави-члени ООН, які не змогли взяти участь в інавгураційному саміті, розглянути питання про приєднання до декларації, яка залишається відкритою. Кримська платформа – це новий міжнародний формат консультації і координації, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на тимчасову окупацію півострова України, а також на деокупацію Криму і мирне повернення контролю України. Также Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила решение о сохранении пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» и включение его в проект повестки на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар. При сохранении этого вопроса в повестке дня сессии проголосовали 71 страна-участник ООН, против 12, воздержались 45. Цитирую. «Благодарны всем странам, которые поддержали Украину и международный правопорядок во время голосования. Ситуация на временно оккупированных территориях Украины остается в поле зрения Генеральной ассамблеи ООН. Действия России, которые подрывают авторитет Генассамблеи, заслуживают только на общее осуждение». Конец цитаты первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джепара. Как мне подсказывают наши редакторы, сейчас с нами на прямой связи народный депутат Украины 4, 5, 6 созывов, президент Фонду Украины европейских инициатив Андрій Шкіль. Пане Андрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю сам. Пане Андрію, знают ли в Европе о том, что произошло на этой неделе на территории временно оккупированного полуострова? В повестке ли дня европейских СМИ очередная волна репрессий в Криму? Ну, звичайно, про це знають і міністерство, про це знають відповідні структури і органи, які відслідковують ситуацію в Україні і, зокрема, в Криму. Знають про це громадські організації, які про це повідомляють і опікуються правами людини в світі, і, зокрема, в Криму. Але, звісно, річ, ця новина була не на перших шпальтах французьких видань, ну, тому що, перше, багато подій інших було і різних, і сенсаційних, і міжнародних, і внутрішніх. Смерть Бельмондо, якби там не було, це величезна зірка французького культурного істеблішменту, і ця подія, вона прикрила собою всі решта, але тим не менше і з боку України потрібно активніше співпрацювати в першу чергу з європейськими партнерами, в першу чергу з тими країнами, які, зокрема, це Франція і Німеччина, які причетні до, скажімо, відслідковування ситуації в Україні, бо є членами нормандського формату. І з другого боку вони є такими, ну, стовпами європейської демократії, щонайменше євросоюзної демократії, і їхня точка зору, їхня активність ЗМІ, активність їхніх ЗМІ, вона луною відбивається і активністю врешті європейських засобів масової інформації. Тому тут треба прицільніше працювати і активніше інформувати, сенсаціювати ці події. Я вважаю, що з цього приводу зовсім би непоганою була б окрема прес-конференція або окрема заява Зеленського, яка б була почута. Треба було просто її готувати в такий спосіб, щоб вона була почута, таким голосно почута і в Європі, і в Франції, зокрема. Тут треба привертати увагу, бо в Росії складається відчуття, тобто в Кремлі складається відчуття, що Україні Кримською платформою вдалося змінити
скажімо, уявлення, яке будував Кремль для своїх західних партнерів і для внутрішньоросійського споживача, що Україна вже махнула рукою на Крим. Там вже ні на що не сподівається. Навіть та частина інтелігентна, освічена українців, які боліють, переживають за розрив стосунків з Росією, які вважають цю війну тяжкою і братовбивчою, вони переживають тільки за Донбас. Донбас їх болить серце. За Крим ніхто, на думку і за інформацією російських ЗМІ, для внутрішнього користування і для зовнішнього світу, цей наратив розповсюджується, ця формула малюється. Україна, так, ми можемо домовлятися, дещо там говорити про Донбас, але Крим все це. Навіть Україна з цим погодилась. А тут Кримська платформа. Звісно, це зруйнувало уявлення, зруйнувало взагалі-то позицію особисто Путіна, який сам в це вірив і якого змусили вийти з тої комфортної зони спокою і самовпевненості, що десь приблизно так швидше всього і буде. І тому були репресії. І тому зразу відбулися ці репресії щодо мешканців Криму, щодо кримських татар, щодо корінного населення Криму. І так це не прозвучало в світі. Якби це прозвучало, вдалося Україні таким чином це озвучити. І це ще не пізно, це ще можна робити. Але тут має діяти держава Україна. Тут мають діяти ці зовнішні представники України, тобто посольства, мають діяти культурні центри, будь-що, все, що є за межами України і може впливати на країни свого перебування або свого відрядження, має працювати. І це дуже важливо для того, щоб не дати затишити проблему. Більше того, заява, яка привернула увагу ЗМІ, заява президента Зеленського щодо можливості Росії розв'язання бойових дій, властиво звідки береться ця інформація на столі президента Зеленського? Ну, скажімо так, з різних джерел. Бо в Кремлі розглядається це питання. Це інформація або свідомо, або несвідомо витікає назовні, що удар по Україні є тим вирішальним моментом, який дасть можливість продемонструвати силу російської зброї, бо скільки сказано про неймовірні успіхи в розвитку інституту будування, відродження сили совєтської зброї, але вона не була проявлена. Але це було для зовнішнього, внутрішнього споживача. Але насправді потрібно Кремлю змістити акценти. Тобто війна буде там. Забудьте про Крим, і ми зупинимо цю війну, яка буде розвиватися на Сході. Бо ви вірите, що це буде фронтальна атака з-під бій барабанів з триколорами, ніхто ж, звісно, атакувати не буде. Це будуть ці два корпуси, які там об'єдналися зараз, чи об'єднуються. Вони будуть вирівнювати лінію кордону, десь приблизно так можуть відбуватися події. Але всі ці події будуть відбуватися властиво для того, щоб знов повернути наратив. Проблема на Донбасі, проблема на Сході, а жодної проблеми в Криму немає. Я, до речі, думаю, що історія про захоплення водогонів, тобто чи боротьба за кримську воду, вона вже стає менш актуальною в Росії, тому що Росія зараз буде намагатися не привертати увагу до проблем Криму господарських, а тільки до терористичних. Будуть ловити терористів, підривників, забоювачів спокою, яких засилає український ГУР, чи хто там, чи якісь інші спецслужби, СБУ, щось таке, спираючись на плечі західних кураторів, це буде такий наратив російських Криму. А проблема, біда на Сходе. Да, а сегодня европейские страны разделяют ли опасения Украины и стран Восточной Европы относительно тех провокаций, которые может осуществлять Россия на фоне учений Запад-2021 и, собственно, вот тех заявлений Зеленского о вероятности полноценной войны с Россией? Так, розділяється. Недаремно візит президента Франції буде відбуватися до України в цьому році. На тлі виборчої активності самого президента, але це буде візит керівника країни, яка в Європейському Союзі єдина володіє ядерною зброєю, ядерним потенціалом. Тому я думаю, що це буде на так 80% безпековий візит. Навіть якщо там буде економічна складова, вона буде торкатися властиво української безпеки, безпеки українських кордонів, безпеки українського неба, зокрема і авіаційний, можливо, буде
запропонований контракт Україні. Але тим не менше, це буде безпековий візит. Це не буде візит для розвитку, ну так, звичайно, і дружба, і добросусідські стосунки, це так, але робоча частина на 85% буде складена з безпекової частини. Так, розглядають властиво сценарій зміщення акцентів з внутрішніх проблем Росії на зовнішні. Шукається, де може бути зовнішня перемога. В Білорусі? Ні, в Білорусі не буде перемоги. В Білорусі це як в Сирії. Що запам'яталися з сирійської війни в Росії? Збитий турецькими протиповітряною обороною літак і знищення якоїсь частини ЧВК Вагнера. Більш, в принципі, там таких особливих перемог Росії так ніхто і не побачив, не візуалізував. А візуальної перемоги не буде і Білорусі. Ну що таке Білорусі? Ну, союзна держава, вже 100 років вона союзна, і союзнішою з того приводу, що там зробили спільним роумінг, тобто відкинули роумінг між Росією і Білорусі. Ну і між Францією і Німеччиною роумінгу нема. Це що? Це означає, що це єдина держава? Ні. Це не буде перемогою. Тому логічно, увага спостерігачів на Заході, які займаються безпекою саме в Європі, звертається на схід України. Ну, ни для кого, наверное, не секрет, что на фоне последних событий доверие Украины, украинского общества к западным партнерам в лице Германии и Франции немного пошатнулось, в особенности из-за ситуации с Северным потоком-2, из-за попыток Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, канцлера Германии, организовать вот такие переговоры с ЕС, с Россией, непосредственно с Владимиром Путиным. И вот многие политические аналитики высказывают опасения, что во время визита Эммануэля Макрона в Украину президент Французской Республики будет как раз настаивать на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, особенности на фоне его хороших отношений с Владимиром Путиным, можно сказать, даже дружеских. У вас таких опасений нет? Ну, по-перше, немає дружніх стосунків між президентом Макроном і Путіним. Це я можу гарантувати. Є добрі стосунки, але це не дружба. А з таким, як Макрон, взагалі тяжко дружити. Тому я думаю, що тут всім зрозуміло, що головні інтереси в цій дружбі завжди будуть на боці Франції. Тому така дружба буде не зовсім на руку Кремлю. Ні, я думаю, це добрі стосунки. Так, вони існують, все традиційно складається між Росією і Францією. Але з приводу формули Штайнмайера, ні, не буде піднімати її Макрон. Тому що Меркель, яка прибувала, була з візитом в Києві, не ж піднімала цю формулу. Вона про це не згадала, говорилося про це раніше. Вона давала сигнал з Москви. Я за формулу Штайнмайера. Чуєте мене, Володимир Володимирович? Він каже, чую, да, хорошо, гуд. Окей, вона це зробила. Візит в Київ був абсолютно холоднокровний, без емоцій, без, скажімо так, підігравання тій стороні, з якої вона прибула до Києва. Це був абсолютно робочий візит. Я вважаю, він був достатньо успішним і вартує позитивно оцінити роботу, внутрішню роботу і українських дипломатів, і дипломатів Центральної, в першу чергу, Європи, Польщі, Латвії, Литві і Естонії, які вплинули на позицію, ну, скажімо так, Міністерства закордонних справ Німеччини. І ця позиція вплинула на вже вербальне означення свого візиту пані Меркель. Щодо Макрона, ні, не буде тиску на Зеленського. Єдине, ще раз скажу, що буде, це буде розмова з приводу того, яким чином, пане Зеленський, ви бачите розв'язання територіальних проблем України. Силове, дипломатичне, чи чекати, поки падішах, там, як кажуть, да, знаєте, провислухає цього, тобто чекати закінчення ери падішаха. Тому тут, тобто, себто його смерті. Тому це важливо для Франції, тому що Франція розглядає і завжди буде розглядати безпеку в Україні як ситуацію безпекову в Європі. А Європа – це та частина, в якій розташована Франція, і безпека в цій частині дуже важлива для Франції. Дуже важлива, і Франція готова включатися. Тільки треба розуміти, де ці межі, тобто, що хоче Україна. Треба це пояснити. По-перше, знати самим, що хоче Україна, яким чином намагається вона розв'язати ситуацію на Сході, в першу чергу, на тлі навчань Захід, цей Запад-21.
І візит цей також оголошений був завчасно Макроном з тим, щоб дати сигнал в Кремль, що не так все просто. Візит буде, і ми будемо дуже здивовані, якщо перед цим візитом буде військова атака. А властиво, чому ще й така от небезпека в Європі так кружляє? Тому що успішною була російська агресія на Грузію. Була мета, звичайно, не об'єднання Осетії. Це наслідки. Метою була зміна влади і зміна курсу Грузії. Курс Грузії змінився. Ну, не треба мати мікроскопу, щоб це зрозуміти і помітити. Курс Грузії змінився. Він перестав бути скерованим проти Москви, він йде в абсолютно московському фарватері, рухається нинішня грузинська влада. Так, звичайно, трошки підморгує на Захід, робить певні реверанси в той бік, але тим не менше, ну, нічого подібного, як було раніше, не відбувається. Тобто цю операцію в Кремлі розглядають як успішну. Чому таку ж саму операцію у Кремлю не застосувати проти України? Це наслідком буде збільшення території ДНР і ЛНР в межах кордонів двох областей, а перемогою буде зміна курсу, не влади, не персоналій при владі в Україні, вище мітить Путін, а зміна курсу. З курсу на захід вернути курс на схід. Так, можливо, не в фарватері дружби і взаєморозуміння, але розвинути і розвити антизахідний наратив. Тобто задача зараз Путіна виховувати покоління українців не в дружбі до Кремля, до Росії, до Путіна, а в недружбі до Заходу, у войовничості до Заходу, в антизахідних настроях виховувати, хоче бачити розвиток України і розвиток українського покоління майбутньої влади Путін нині. Вместе с этим президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина готова быть в ЕС и НАТО, и что без нее они будут слабее. Давайте послушаем его цитату и обсудим этот вопрос. Нам здається, що ми потрібні НАТО. Нам здається, що без України міцного ЄС не буде. Я говорю про це відкрито. Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати. Я вважаю, що без України ЄС буде потрохи послаблюватись. Зеленський прав? Генерально правий. Якщо взяти, дивіться, візьмемо НАТО. А для того, щоб стати членом НАТО, країна має бути не тільки споживачем безпеки, а й надавачем. От яким Україна може стати надавачем безпеки? Звісно, поки стандарти оборони, стандарти війська та реформація війська, поки відбудеться, це тривалий процес. Але належність України до НАТО послаблює головного ворога європейської безпеки – Росії. Відсутність України в російському наративі, в російському фарватері безпековому посилює Європу. Це автоматичний процес. Звісно, можна прийняти таке ж саме вольове рішення, як колись було прийнято щодо Туреччини. Це був би найкращий для України варіант. Тобто, не дивлячись на проблеми, на все. Прийняти, а там далі вже ремонтувати, наводити, піднімати, розвивати і таке інше. Це, ну, поки що цей сценарій є, ну, мало реальный. А почему? Скажите, в чем основная загвоздка? Что лежит в основе скептицизма стран-участников, членов НАТО, которые вот не готовы сегодня принимать Украину в Североатлантический альянс? В частности, Франция и Германия, которая в 2007, вы меня поправите, если не ошибаюсь, году застопорила предоставление ПДЧ Украине. Було в 2008-му, але так стверджують принаймні люди, які були, що це, я переконаний, що так воно і є. Це були 3 країни – Франція, Німеччина і Голландія, які не сказали, що вони будуть голосувати за. Так було. Не проти, а не будуть голосувати за. Але якщо вони не будуть голосувати за, питання не проходять, тому що там все приймається консенсусом. Коли говорити про, скажімо, чому це зараз не виходить? Чому зараз по Україні не може бути зіграний так званий, ну, називаємо його так, турецький сценарій, або за прикладом Туреччини? А тому що страх перед небезпекою Росії є менший, ніж дискомфорт, який Росія створить після навіть надавання Україні ПДЧ. Поки що цей баланс на користь Кремля. Завтра
ситуація може змінитися діаметрально. Тобто, наприклад, бойові дії або навіть провокації бойових дій на сході України призведуть до того, що так не завтра, а через деякий час, скажімо, післязавтра Україна вже отримає ПДЧ. Це зрозуміло, тому що аргументи будуть завершені. Тобто не буде аргументів проти і Франції, в Німеччині, і найважливіше в Сполучених Штатах, тому що зараз Сполучені Штати не виглядають оптимістами щодо розігрування цього турецького сценарію щодо України. Поки що. Завтра знов-таки ситуація може змінитися, тому що нічого не стоїть на місці, розслідування йдуть, працюють незалежні засоби масової інформації, працюють розвідтовариства Сполучених Штатів. Все це працює і лиє воду на один млин, на млин правди. І ця правда, вона буде завжди не на користь Кремля. І майже завжди буде на користь України. Просто всі ми очікуємо, що ця користь буде миттєва. Так от, як це відбувається буквально в касті. Так не буде. Завжди будь-яке рішення, яке буде приймати Захід, українцям не буде давати такого, знаєте, відчуття щастя. Ой, сталося, як перемога в футболі. Це дуже тривалий процес. Але він почався. От я можу вам гарантувати, що він почався. Я бачу просто, як реагують французькі засоби масової інформації на, скажімо, безпеку, пов'язану чи небезпеку з Росією і, в дужках, звичайно, Україною. Дуже мало авторитетних заяв, які би стверджували, що надання безпекових гарантій Україні, а властиво це не ПДЧ. Про ПДЧ тут взагалі достатньо одностайна позиція французьких незалежних експертів, що так треба, я думаю, багато хто пов'язує ці надії на візит Макрона, щоб інтенсувався, тому що розглядається той самий варіант, який працює, скажімо, в Греції. Грецька авіація базується на 75% на французьких рафалях, тобто на Dassault Aviation. Здавалось би, неважлива така достатньо, бо Греція морська держава велика, достатньо потужна армія, там була ера взагалі, коли при владі армійські офіцери були у Греції, то такі чорні полковники, темна сторінка історії Греції, але тим не менше армія там є авторитетом. Трошки не такою з великою значною частиною авіації, щоб через неї був такий дружній безпековий курс Франції і Греції. Пам'ятаєте, коли позичка була Греції, хто був найбільшим і найактивнішим захищальником інтересів Греції? Франція, тому що так працює французька дипломатія. Вона завжди спирається на інтерес і на безпеку. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсагулно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Андрій Шкілі був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 4, 5, 6 скликань. Президент України Владимир Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией. Вот его цитата. Вважаю, що може бути, так і є. Мені здається, що 2014 рік був кроком уперед у цьому питанні з боку Росії, і потім, завдяки українцям, кроком назад їх було зупинено. Потенціал у цій темі є. Вважаю, що це буде найбільша помилка Російської Федерації. Вважаю, що після ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі, тому що там на території є присутність Росії. Це найстрашніше, що я можу уявити собі. Але на жаль, така є ймовірність. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявляет о наличии у России намерений провести широкомасштабную агрессию против Украины. Об этом он заявил сегодня на брифинге. По его словам, о планах агрессора свидетельствует размещение России дополнительных сил около украинской границы и на территории Беларуси для учений «Запад-2021». Це свідчить, що такі наміри швидше за все у нашого ворога є. ЗСУ готуються адекватно реагувати на широкомасштабну агресію, яка може бути здійснена проти України. А вот секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская армия может освободить оккупированный Донецк и Луганск, если получит такую команду.
Наша армія може виконати будь-яке завдання. І те, що наші хлопці виконували в Афганістані, то жодна країна світу не змогла виконати те, що наші армійці. Якщо сьогодні наш верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто за це буде нести відповідальність? Юрій Кочевенко, військовий експерт, директор Міжнародного центру протидії російської пропаганді. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Салам алейкум. Да. Пане Юрию, президент Украины, главнокомандующий ВСУ говорят в один голос о возможности широкомасштабной полноценной войны с Россией, в особенности на фоне учений «Запад-2021». Как вы оцениваете эти заявления? Действительно ли такая вероятность есть? Власне, війна з Росією триває всі ці роки, і, звичайно, перехід її в те, що називається повномасштабну фазу, він можливий на будь-якому з цих етапів. Ми не завжди можемо розуміти логіку агресора, з яких зовнішніх чи внутрішньополітичних мотивів він буде виходити, враховуючи, наприклад, вибори в Російській Федерації чи фактичне поглинання Білорусі, яку вже важко називати незалежною державою. Тому, звичайно, і наше вище військове керівництво це, в принципі, демонструє. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Спокійно, з холодною головою, але готові. А на какую информацию, на ваш взгляд, опирается Зеленский и главнокомандующий ВСУ Залужный? Что действительно свидетельствует о таких намерениях России сегодня? Конкретно о чем мы можем говорить? Ну, власне, не навчаннями Захід-2021 почалися ці загрози. Ми чудово пам'ятаємо події березня-квітня цього року, розгортання значних сил Російської Федерації на українських кордонах, створення баз забезпечення, тилових баз, насичення військами окупованого Криму, перекидання туди як на місце постійної дислокації десантно-штурмових підрозділів, перекидання кораблів Балтійського флоту і Каспійської флотилії. Все це, звичайно, з одного боку може бути просто елементом тиску, шантажем, демонстраційними діями, як говорять військові, але не може виключати, що в якийсь момент саме цими силами та засобами проти України може бути розгорнута полномасштабная агрессия. Если мы говорим об учениях «Запад-2021», объясните, пожалуйста, нам, популярные нашим зрителям, насколько эти учения широкомасштабные и чем они непосредственно с территории Беларуси, возможно, нам грозят, потому что многие аналитики, военные эксперты говорят о том, что те войска, которые зашли на территорию Беларуси под видом учений, вряд ли оттуда выйдут. Власне, самі навчання Захід відбуваються раз на 4 роки, відповідно до угод в рамках так званої союзної держави між Росією і Білоруссю. Попередні були у 2017 році. І тоді так само ми перебували в стані підвищеної бойової готовності, проводили свої відповідні навчання, але справді ситуація за 4 роки суттєво змінилася. По-перше, Білорусь ми вже більше не можемо вважати нейтральною країною. Тобто про дружню навіть не говоримо, нейтральною до України країною, нейтральною країною до російсько-української війни. Отже, політична залежність, яку потрапив так званий президент Лукашенко, вже не дозволяє йому можливості якоїсь своєї власної політики, а це вже буде виключно політика Путіна. З іншого боку, та кількість сил та засобів, які Росія залучає до проведення цих навчань, вона викликає, звичайно, і подив, і занепокоєння, оскільки немає такої нагальної необхідності, якщо виходити з заявленої росіянами мети навчань на таку кількість сил і засобів, які вони перекидають до Білорусі. Я нагадаю, це близько 200 тисяч особового складу, це близько 900 одиниць військової техніки, крім цього літаки, всі системи забезпечення, ну все, що, то кажуть, має бути належним. І це вже не тільки наша проблема.
Я трошки поясню, за сценарієм навчань, от просто зараз ви оціните іронію, за сценарієм навчань на території, за легендою так називається Білорусь, Республіки Полісся, держави Західної коаліції, які називаються Няріс, Помор'я і Полярна Республіка, пробують організувати державний заколот, інспіруючи масові заворушення, інспіруючи якісь терористичні дії. І коли це зривається, ці наміри так званих агресорів за легендою, то ці країни, коаліція Захід, розпочинає проти Білорусі повномасштабну військову агресію. І тут на допомогу Білорусі в рамках договорів про союзну державу приходить, за легендою вона називається Центральна Федерація. Зрозуміло, що мова йде про Російську Федерацію. І от тут вони спільно відбивають цей напад, відкидаючи ворога там до його, як мінімум, за сценарієм кордонів, а насправді буде відпрацювання і перехід цього кордону. І це вже питання, і це проблеми, які є у Польщі, Литви та Латвії, які вже страждають від гібридної агресії, яку руками білоруської влади Росія реалізує через усю атаку мігрантів. Тому тут маємо з нашими партнерами і союзниками випрацьовувати спільну позицію и деяти спільно в интересах нашей национальной безопасности. Вместе с этим секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сегодня заявил о том, что украинская армия может освободить оккупированный Донецк и Луганск, если получит команду. Вот только вопрос, сказал Алексей Данилов, что делать вот с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть в результате, и кто будет нести за это ответственность. Как вы прокомментируете такое заявление? Власне, в сучасних умовах ведення активних наступальних дій воно не може бути, не супроводжуватися значними втратами і особового складу, і серед мирного населення, оскільки бойові дії будуть вестися на густозаселених територіях. Я зверну вашу увагу, що незважаючи на те, що інформація засекречена, за результатами вірмено-азербайджанської війни, яка рік тому відбулася, втрати переможців в цій війні, втрати Азербайджану складають близько 4 тисяч осіб тільки вбитих. Там різні є оцінки, але не та, на які більш-менш експерти сходять. От уявіть собі подібні втрати з нашого боку, а там же бої йшли на практично незаселених територіях. І там, де вони вже переходили на території, що заселені, азербайджанська армія зупинилася, в тому числі і з гуманітарних причин. Отже, тут виникає те саме питання. Бойові кондиції Збройних сил України, вони постійно зростають і вже є на такому рівні, що насправді ми здатні виконувати складні завдання. Я сам брав участь як резервіст в військових навчаннях буквально місяць тому, і в тому числі дуже активна увага приділялася бою в місті, зачистки будівель за британськими методиками, працювали з британськими інструкторами. Тобто елемент наступальних дій відпрацьовується на кожних навчаннях. В тому числі він зараз буде відпрацьований і на навчаннях «Об'єднані зусилля-2021». Але все решта застосування наших Збройних сил і використання їхнього потенціалу – це питання вже політичного рішення і політичної відповідальності. Дякую вам дуже, пане Юрію. Чухсагу, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Юрій Кочевенко був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт, директор Международного центру протидії російській пропаганде. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводит номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это ваш адрес. И поддерживайте телеканал АТР. Я попрошу сейчас наших режиссеров вывести на экраны адрес нашего Patreon. Вы можете подписаться на наш Patreon. Таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. И подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. А я хочу перейти к следующей, не менее важной теме, к Северному потоку-2, потому что российский газовый монополист «Газпром» заявил о завершении строительства трубопровода
газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится на заявлении на сайте компании, опубликованном. Давайте послушаем. На ранковій оперативній нараді в ПАТ «Газпром» голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 будівництво газопроводу «Північний потік-2» повністю завершено. А вот агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с планами компании, сообщило, что российский монополист «Газпром» планирует начать подачу природного газа по «Северному потоку» уже со следующего месяца, то есть с 1 октября. «Північний потік-2» наблизився до початку експлуатації цього тижня, коли його власник сказав, що остання труба другої лінії була зварена і має бути спущена на морське дно. Наступним кроком буде з'єднання данської і німецької секцій перед початком введення в експлуатацію. «Газпром» націлений на потік газу через обидві лінії під Балтійським морем до 1 грудня. Компанія вже заявила, що цього року трубопровід зможе провести 5,6 мільярдів кубометрів палива. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю вас, алейкум ассалям. Пане Геннадию, расскажите, пожалуйста, нам популярно, нашим зрителям, насколько реально, что 1 октября «Северный поток-2» уже будет введен в эксплуатацию, и что для этого нужно, успеет ли «Газпром»? Цілком реально, для того, щоб газопровід був введений в експлуатацію, потрібно зараз провести всі необхідні процедури, які дозволять сертифікувати цей проєкт в органах влади Федеративної Республіки Німеччина, яка, скоріш за все, і сама буде його сертифікувати. Многие аналитики перед запуском «Северного потока-2», когда мы обсуждали возможные гарантии Украине, говорили о том, что, возможно, на этапе эксплуатации будут проблемы с сертификацией «Северного потока», и тому, собственно, могут помешать санкции, сертифицировать это все и застраховать. Как сейчас с этим будет? Как вы думаете, будут ли какие-то препятствия, будет ли какое-то санкционное влияние на эти процессы, или же уже процесс запущен и обратной дороги нет? Процес вже йде і, власне кажучи, не обов'язково ж суб'єкти господарювання будуть проводити відповідні сертифікаційні процедури, проти яких можна запровадити санкції. Якщо це будуть представники органів влади Німеччини, то проти них, звісно, не можуть бути запроваджені ніяких санкцій, тому я не думаю, що і виникнуть якісь питання, тим більше, що «Газпром» заявив про завершення укладання трубопроводу і перспективи його запуску на промислове використання вже в грудні цього року. Что это означает теперь для Украины? Введение в эксплуатацию «Северного потока»? Нічого. Нас вже давно обійшли, як з півночі, так і з півдня. І альтернативою українському маршруту є не «Північний потік-2», який є альтернативою для польського маршруту, а ті трубопроводи, якими нас обійшли через Туреччину. Тобто це Блакитний і Турецький потоки, і далі Балканський потік. Крім того, частину російського транзиту забрав у України трубопровід ТАП-ТАНАП, яким азербайджанський газ прямує до Європи. І це підтвердило те, що в цьому році обсяги транзиту газу через територію України були скорочені з 65, які були в минулому році, до 40 мільярдів кубометрів газу. І причому ще ж не запрацював «Північний потік-2». Це означає, що це зменшення відбулося раніше через запуск інших обхідних маршрутів. Ну, а оскільки в наступному році, через рік ми будемо мати, точніше, «Нафтогаз» буде мати 40 мільярдів кубометрів транзиту з умовою «качай або плати», то це аж ніяким чином не вплине на якісь зменшення на прибутки «Нафтогазу» від цього транзиту. А после 24-го? Алло? Слухаю вас. Да, а после 24-го года, когда у нас заканчивается контракт с «Газпромом»? Після 24-го року, так, скоріш за все, транзит буде десь в обсязі 20 мільярдів кубометрів газу, не більше.
І для цього нам потрібно буде ще й залучити скоріше за все європейського інвестора, і бажано було б, щоб це була німецька компанія. Тоді ці обсяги будуть гарантованими, по-перше, а по-друге, вони можуть бути збільшені, тому що український маршрут залишається найпривабливішим з точки зору відстані, на яку потрібно транспортувати газ, наприклад, для центральноєвропейських і південноєвропейських споживачів. Але для цього потрібно вже працювати зараз і думати над тим, яким чином оптимізувати потужності української ГТС, тому що в 2024 році, наприкінці року, ніхто не буде чекати, поки Україна забезпечить надійність і безпечність постачання газу власним трубопроводом. Дякую вам дуже, пане Геннадию. Чухсагл нас, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Геннадій Рябцев був з нами на прямому зв'язку, експерт з енергетичних питань. Sayılar arkadaşlar, biz yayınımızga devam etemiz ve men Kırım Tatar tilini geçmege isteyim. Çünkü birkaç dakikadan sonra muharirlerim bana kaydetkenine koya bizim yayınımızga Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yolbaşçısı Eskender Gabariyev bağlanacak ve biz onun yüz bergen işgal etilgen Kırım'da ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yapkan faaliyetleri, hususan insan hakları ile bağlı yapkan beyannamesi hakkında laf edecekmiz. Şu sırada sayılı arkadaşlar, men şunu kaydetmege isterim. Elbette ki işgal etilgen Kırım'da yapılgan dehşetli vaziyetler ve vakalar sebebinden Ukrayna diplomatik ve parlament seviyesinde çeşit türlü şimdi çağrılarda bulunalar ve çeşit türlü mekanizmalarının ve faaliyetlerinin işe kirsetilmesi gerek olganı hakkında haberler almaktamız. Misal olarak Ukrayna Yukarı Şurası'nda Sluga Народу firkasından milletvekili Yelizaveta Yesko Kırım Tatarlarga yapılgan takip ve baskılar neticesinde Magnitski aktı boyunca sanksiyalar kirsetilmesi ve bu gibi kararının Ukrayna Yukarı Şurası'nın almasına çağrıda bulundu. Bu hafta o tribunadan çıkışta bulunganı vakit seslendirdi milletvekillerine böyle teklifini. Келіні onu dinleyik. Затримання Нарімала Джеляла – це політичне переслідування та ще за етнічною ознакою. Адже всі знають, що він гідний кримський татарин, українець, який є символом опору окупації Криму. І я вважаю, що окрім такої постанови, ми повинні також зробити все, щоб наші правоохоронні органи, СБУ, а також РНБО ідентифікували тих, хто замішаний в тому, щоб переслідувати та затримувати Нарімана, таких як Наріман. І ми мусимо запровадити санкції проти таких людей. Є акт Магнітського, наприклад, в різних країнах. У нас повинен бути свій акт, і це може бути акт Нарімана Джеляла. İşte böyle teşebbüste Ukrayna milletvekili Yelizaveta Yesko bulundu saygılı arkadaşlar ve Tunev'in bugün biz yayınlarımızda milletvekillerinin da laf edecekmiz ve bu gaye, bu teşebbüs etrafında onların fikirlerini de öğrenmege ister edik ve en azından Tunev'in bizim stüdyamızga bağlanan milletvekilleri hem muhalefetçiler hem de Sluga Народу firkasının azaları bu gibi teşebbüske sıcak bakanlarını ve hiçbir şekilde karşı çıkmayacaklar. Tazdıkladılar. Muharirlerimiz semana kaydetti ki bizle şimdi canlı bağda Eskender Gabariyev var. Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yolbaşçısı ve Milli Meclis azamız. Eskender Gabariyev, selamun aleyküm, merhabanız. Cümlemizge Eskender böyle sualden başlamağa isteyim. İşgal edilen Kırım'da bu hafta devamında yapılganlarga sizin fikrinizce Ukrayna ve dünyanın reaksiyası yeterli mi? Yok, evet bu, evet reaksiya oldu. Ama men düşünüyorum birinciden Milli Meclis beyanat çıkardı. Bu beyanatta evet bir konsultasiya yapmak gerek. Bu Kırımskaya platforma azalarının bir konsultasiya yapmak gerek. Niye? Nasıl devam olacak ve nasıl reaksiya yapmak gerek? Ve Kırım Tatar Resurs Merkezi adından biz de beyanat yaptık ve gösterdik. Evet, devamı yapmak gerek. Çünkü
bizim semiydaşlarımız akında, semiydaşlarımızın akında tuturlar yaptılar. Bu hapishaneye oturttular. Onlar keniye devam ettiler. Evet, bu Крымская платформаға onlar biraz как вот выражают месть и onun için ne kadar reaksiya olsa o kadar faydalı olur. Onun için bizlerge hazırlamak gerek, bu cedvelini de hazırlamak gerek, kim öyle şey yapar ve bu cedvellerin hakkında bu akt Magnitskого degende bir personal sanksiyaların olmak gerek. Çünkü böyle Eskенрға Туневын сіз өзіңіздің Facebook, байғышларын сөзіңізді бөлдім, Facebook сайфасында işgal етілген Қырымда инсан ақларыны бозған 50 киші ақында böyle малюмат топлағаныңызны ve bu faaliyetini Қырым Татар ресурс мерkezінің yapқанını açıkladınız. Çünkü mında sizin yazғаныңызға көре Avrupa Birliği, Amerika Birleşken Devletleri, İngiltere ve Kanada'nın işte Ukrayna suverenitетini ve territorial bütünlüğünü bozğanın alakalı olan insanlara karşı sanksiyalar var ama insan haklarını bozgan insanlara karşı hala da sanksiyalar yoktur ve işte siz bu insanlarını böyle öğrenip çıkıp birinci 50 kişini cedvelge algansınız. Bu yapılgan iş ne kadar müddet içerisinde yapıldı? Yani bunlarını kıdırmak, tapmak, takdim etmek ne kadar zor? Nasıl yaptınız bunu ve növbetteki hareketleriniz hala da böyle cedvellerini tizmege devam edeceksiniz mi? Ne kadar bu da faaliyetler olacak? Evet, bu kıyın iş. Başından biz başladık çalışmaya. Bu 6 memleket, onlarda böyle kanunlar var. Magnitski yakın kanunları var. Biz başından başladık onların çalışmaya, onların kanunlarını öğretmeye, nasıl mülkün göstermeye ve nasıl mülkün onlara vermek için bu birinciden. Biz 2018 yıldan başlap bu meselede uğraşamız. İkinciden biz çalışamız başka memleketlerden halkara gerek masalar yapamız, bu milletvekillerinin konuşup yapamız ve böyle filmler, informasyonlar yapamız ve gösteremez çünkü akt Magnitskого hakkında çokça da öğretmek için ve mesela bu Mezen'le beraber bu Magnitskого hakkında bir gerek masa yaptık Parlament Asambleyası'nın Avrupa'nın Birliği'nin. Sonra yakın zamanlarda Allah'a şükür bu Avrupa'nın Birliği'nde böyle global kararı oldu bu Magnitski hakkında. Onun için biz topladık işlerini, cinayet işlerini, bu cinayet işlerinden identifikasyon yaptık, sonra verifikasyon, bu baktık nereden var, klasifikasyon yaptık, bu klasifikasyon bu nedir? Bu kimler ve nasıl kategoriyalar böyle insan hakları bozulalar Kırım'da. Onun için biz yaptık 9 bu kategoriyalar ve şimdi bizde cedvel 166 kişi, 50 kişinin biz bitirdik işi çünkü biz tek cedvel değil. Cedvelge biz bu arizalar koyamız, gösteremiz çünkü bu как доказательная база. И вот данный список из 50 человек, он подан, собственно, сам список еще на 400 страницах, выдержки из уголовных дел, из других материалов по этим людям. Ну и кроме того, каждый, это работники ФСБ, это работники ФСИН, это работники миграционных служб, это адвокаты по назначению. И таким образом у нас запланированы дальнейшие встречи передачи данных документов вот буквально в конце сентября ряду стран, у которых есть закон аналог Магнитского. И таким образом мы ждем конкретных действий и, конечно же, работаем над верификацией остальных лиц, 115. А какие санкции согласно акту Магнитского могут быть применимы к этим лицам? Ну, скажем так,
санкции, которые могут быть применены к этим лицам, это, если возьмем, допустим, санкции балтийских стран. Им будет внесен запрет на въезд на территорию стран Балтии. Да, с одной стороны могут сказать, они могут и не поехать в Литву, в Латвию начихать. А на самом деле здесь есть другие более четкие процессы, когда они и страны Балтии, они являются странами Европейского Союза. Соответственно, таким образом дальше можно добиться их запрета на въезд непосредственно в Европейский Союз. Это первое. Второе, когда мы говорим о британских санкциях или когда мы говорим об американских санкциях, они более жесткие. Они связаны не только с нарушением запретом права на въезд, но и на их имущественные права, которые, скажем, незаконно приобретены на территории там, Британии и так далее. Но для нас еще важны другие моменты. Мы, работая в этом направлении, больше и больше узнаем, что некоторые страны, особенно, допустим, восточноазиатских стран, там они очень четко ориентируются на санкции Соединенных Штатов Америки и на санкции, допустим, Великобритании. И, соответственно, ведь россияне любят ездить и отдыхать, к примеру, на Бали, к примеру, там, в другие курортные места. И вот таким образом были приобретать имущество. Поэтому здесь очень важно, с одной стороны, моральная сторона, с другой стороны, это запрет на въезд, и с третьей стороны, конечно, на закрытие их счетов, потому что все равно среди этих чиновников кто-то все равно куда-то выезжает. И это может дать, мы добиваемся эффекта домино. И поэтому мы параллельно, вот сейчас на стадии Австралия, Голландия, Италия, которые готовы заниматься этим вопросом, и Япония. Поэтому если у них появятся законы-аналоги Магнитского, то таким образом мы будем расширять то количество стран, которые именно в плане персональных санкций смогут вводить санкции в отношении этих лиц. Конечно, еще один вопрос может быть. Могут сказать, ну подумаешь, там судья там, в Ростове или судья в Симферополе, он может никуда не выезжать, ему это не нужно, у него нет счетов. Но на самом деле я скажу следующее, что мы же не знаем, какие доходы есть у того или иного судьи, который причастен к нарушениям. И все равно кто-то из условно 50 человек может подпасть и может пострадать от этого. А самое главное в этих действиях — это предупреждение всех остальных чиновников в погонах, которые служат в системе Российской Федерации, которые в том числе могут быть причастными к нарушению в будущем. Это предупредительные действия о том, что рано или поздно вы будете в списках, и поэтому прежде чем что-то предпринимать и нарушать права наших граждан, вы подумайте. Это тоже очень важно направление. Ескендер аға, я мына сонки күнлері япылғанлар, Нариман Ағаджелял, Асан Азиз Ахтемов, Эльдар Одаманов, Шевкет Усейнов деген бізім ватандашларымызға қаршы енді япқан инсанларының жедвелі өзерінде ішлер алып бармаға башланылды ма? Оларға бинаен оларының ақларыны бозған инсанларының исімлері топланмаға енді башланылды ма бұл фаалиетлер? Bakın sepet bütün insan hakları bozulgan adamların hakkında biz toplanmamız ve cedvelge yazamız. Ama başından bizlerge gerek bu doказательно Rus dilinde degende doказательная bazı toplamakta. Çünkü tek internette alğanı olsun tam сотрудник ФСБ в Крыму, условно, Василий Петров, о Етмес. Bizlerge керек көстермеге не вақыт oldu, nasıl документлер oldu, там olsun постановлениеде ya da başka юридик vesikalarda eğer olsa o kadar sonra biz gösteremez. Çünkü mesela вот если мы говорим о подходе и формировании персональных санкций, то из этих 6 стран, которые были названы, есть специфические подходы,
том числе и в плане доказательной базы. Поэтому мы выбираем универсальный подход для того, чтобы он подходил ко всем 6 странам. Мы на это потратили определенное время для того, чтобы выработать четкую методику. И с этой методикой мы в том числе начинаем делиться и со спецорганами Украины. Сағылыңыз япқан фаалиетіңіз үшін Ескендірға қатенде бүйік бір еш япасыңыз халық адындан, саяси мабусеріміз адындан сізге тешекүрімні жанлы янда білдірем. Веда бір суалым бар. Рифат Аға Чубаров, яғни Милли Мejlis адындан кеченлері бойле бір сізде башта айтып кечтіңіз бір мұражат, маруза өзінің Facebook сайфесінде ерлештірді. Қырым платформасында иштирак еткен девлетлерінің тезден бойле бір консультациялар башламасы үшін. Сізінже шымды бұл девлетлер бұл кібі консультацияларны башламаға азырлармы юз берген сонки бұл яны репрессиялар далғасы себебінден? Но мен түшінем, эбет яқын заманларда оле белким олмаз, аман бұтын мемлекетлерден кім бұл платформада иштирак еті, яда азасола эбет бір реакция олмақ керек тұр. Onun için bu taraftan çalışmak gerek. Ve evet, çünkü Rusya böyle insan hakları bozulmak işlerini yaparlar ama onlar biraz bakmaya istiyorlar. Nasıl bu Kırımskaya platforma bu reaksiya olacak. Onun için ben bilesem meclis adından, Kırım Tatar halkının temsili organ adından bizlerge aktif iştirak etmeye gerek ve çalışmaya gerek bu konsultasyon olmak için. Onun için ben bilesem bizde bir planlarımız var. Böyle memleketlerinin nasıl çalışmaya. Evet, biz hem halkara kampanyalar yapacağımız inşallah. Ve bu onların temsilcilerinin konuşup tırışamız yapmak. Çok sağ olun Eskendерға bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Eskender Bariyev, Milli Mejlis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yolbaşçısı bizle canlı bağdaydı. Sevgili dostlar, biz ise sizlerden sağlıklaşmayımız. Aman 5 dakikadan sonra bu studiyamızga qaytacağımız ve musafirlerimiz ile yayınlarımızı devam edeceğimiz. Men hatırlatam, biz canlı yayında her gün saat 6 saat çalışamız. Ekranlarınızga rejissörlerimiz telefon numaralarını takdim eteler. O sebepten bizlerge canlı şekilde telefon açmağa imkanınız var ve suallerinizni, gayellerinizni, fikirlerinizni ifade edebilirsiniz. ATR telekanalına manevi destekni YouTube sayfamızga abone olarak, maddi destekni ise Patreonımızga abone olarak ifade etmege imkanınız var. Görüşkенче. Hasta, gözüm tonuk, yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk, hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Bar diler bizge kele, bulbul yırlay, güller küle, hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak, Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak, nasıl kirsіз, nasıl appaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete, biri batır kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var, halkını iddia etkenler var, cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam.
Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımga avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar, Saygılatır телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасының сериетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве невбетеки бөлігімізні біз Қырым татар тілінде алып баражақмыз ве işgal етілген Қырымда yüz берген сонки дешетлі адеселеріні музакер етмеге девам етеміз. Мен хатырлатам ки 3-4 сентябрь күнлері işgalciler Қырым татарларының evine, hususan Қырым татар Milli Meclis reisinin birinci muavini Naриман Желялның evine tintuvnen basıp kırdı. Tutuklangan Naриман Желял, Асан ve Aziz Ахтемов kardeşlerini sözde Перевальная kasabası civarlarında diversiyada qabatlamaktalar. Tutulgan diğer ekosimedeşimiz Ildar Odamanov ve Şevket Hüseyinov'ni hukuk korçalayıcılarına itaatsızlıkta qabatlap onlarga endi hüküm çıkarıldı. 14-15 gece hapiste kalmağa mahkum etildiler. Naриман Желял, Асан ve Aziz Ахтемов kardeşlerine ise sınırlanıp usulü belgelendi. Bazar ertesi
күні оларны 4 ноябрьге қадар аписте тұтажақлар. Әлбетте ке бұтын дүнияның эп пісілерінің, Украина саясетчілерінің бұ япылғанлары саяси басқы олғаныны айталар ве сөзде бұ диверсия давасына инанмамақталар ве бұна ешбір шүбе жоқтыр кей жғалжелерінің бұ кібі уйдырғанларыны. Ве бұ асылда дава неге эсасланарақ япылған, оларның қабатлавлары не қадар эсассыз, біз бұ суалерге жевапларына студиямызға келген мұсафиріміз, Құрылтай делегесі, миллиарекет іштіракчысы Эдемаға Дудаковнен қатырмаға тырышаджамыз. Селам алейкум, Эдемаға қош келдіңіз. Эдемаға, мен бойле бір шекілде субетімізні башламаға істер едім. Мұна айтып кешкенім кебі семедешлерімізні демек милли межіс азасы Нариман аға желялны сөзде диверсияда қабатлай ишғалжілер. Санки дерсін перевальная қасабасы живарларында олар Русияның Арби, перевальная дегерлешкен Арби бөліклеріне алып кеткен газ борысыны санки дерсін патлатқанлар, бозғанлар вейләқлі. Мұна біздің мұхберлеріміз шымды бұл борулар видеоларını canlı yayında gösterirler. Men bu borular meselesinde çok fazla şey anlamayım fakat bilgenime göre siz mühendissiniz ve bizlerge tarif etiniz lütfen bu videolarga, bu fotolarga bakar ekende aslında ne aytırsınız? Ну, Rus dilinde aytacağım çünkü spesifik şeyler var. Вот если бы мне предложили бы найти самую пустую диверсию, самую бесполезную диверсию, то это была бы вот одна из них. Звучит очень страшно, газовая труба, и для простого обывателя кажется, что хотели сделать какой-то крупнейший теракт и все прочее. На самом деле, давайте сначала обратим внимание вот к этой трубе. Вот посмотрите, вокруг земля, за исключением вот этой лунки, нигде не обожжена. Это говорит о силе взрыва и всего прочего. Если бы газовая труба, которая проходит вот снаружи, под землей, в городах проходит, была так опасна, взрыв ее, то газ бы не проводили в дома. Газ опасен, если он захочется в закрытых помещениях. То есть, если бы это было в подвале, и сделали бы вот такой небольшой подрывчик, и газ концентрировался, его критическая масса увеличилась, при любой искре произошел бы взрыв, как сейчас вот произошел взрыв в одном из городов России, и обвалился весь подъезд. Что касается на открытом воздухе, то это бесполезный, абсолютно бесполезный взрыв. После этого взрыва я хочу сказать, что труба, которая идет резкое падение давления, и на газораспределительной станции срабатывает клапан. Тут же прекращается подача газа, потому что редко так случается. Я как строитель в своей жизни, и это низкого давления, кстати, газопровод, а я в своей жизни приходилось из-за того, что вот несогласованные вещи, рвал, когда газопровод среднего давления. У нас на 6-м микрорайоне, где столько людей, столько домов живут. Это было как пшик, как вот прокол шины. Вот такой звук, и на этом все закончилось. Через 5 минут приехала бригада газотехников. Мы помогли вскрыть. Там действительно газопровод. Мы не ожидали, что в этом месте есть газопровод среднего давления. И вот эту всю ситуацию, это подземный газопровод, починили за часа 4. Вот то, что мы видим здесь, почините его за 2 часа любой бригаде. То есть абсолютно с точки зрения, вот как они преподносят, что под 23 число это сделано, да, бесполезный пшик. Спрашивается, для чего это нужно было делать? Вы знаете, еще один вопрос хочу задать. Сама конструкция газопровода фактически не пострадала. Значит, если там даже был не муляж, а какое-то взрывное устройство или, может, какой-то выстрел использован, вот смотрите, вся конструкция целая, и вот только вот это отверстие. Его за 2 часа бригада заварит, и снова подадут газ вот в ту сторону. Поэтому абсолютно с точки зрения какой-то разведки это, ну, честно сказать, бесполезный пшик. Я понимаю, что настолько изображают тупых украинских разведчиков, что вот они вот пришли, вот таким образом сделали. Другое дело, что если это инсинуация, вот если это инсинуация, то все очень красиво. Громко. Газовая труба, попытка взорвать. Да. Обыватель видит разрушенные дома.
и представляет, что здесь то же самое могло быть. На самом деле это, вот я говорю, в открытом поле. Тавшан-Базар называется это место по-крымско-татарски. Рядом никаких домов, да даже если были бы дома, могли пострадать вот от этого взрывателя, если прям рядом кто-то стоял. А от самой газовой трубы не ходил. Никто бы не пострадал. Значит, ответ в том, что это кто-то инициировал вот этот вот теракт, или, как его называют они, диверсия. Естественно, никакой разведки мира, я думаю, цивилизованных стран, такие вещи не нужны. Но мы знаем историю тайных полиций, когда тайная полиция сама организовывает некоторые теракты. Это в истории очень много и при царях было, и при всем. Вот эти руководители тайной полиции таким образом решают несколько задач. Во-первых, наводят ужас на население и натравляют его на каких-то определенную группу людей. Во-вторых, они получают как бы карт-бланш взять кого-то под арест и таким образом, избив там до полусмерти, и заставить признаться во что-нибудь. В-третьих, они получают какие-то признания от властей, потому что они чем-то глобальным занимаются. Так что вот если бы нужно было мне сделать что-то абсолютно безопасное, но громкое, я бы пошел бы вот по такому пути. Даже спил вот этой вот опоры, которую вот ловили, помните, человека с ножовкой, который должен был по их легенде спилить опоры. Даже это очень опасно. Значит, вопрос в том, что тот, кто это сделал, находится не извне Крыма, а внутри Крыма. Другой вопрос, кто сделал и как этих ребят теперь подвели. Всем понятно, что сама операция была рассчитана не потому, что вот этих ребят взять. Они простые ребята, шофер, слесарь. А для того, чтобы выйти на Наримана Джелялова, на других участников платформы. Я думаю, что это связано с этим. И нам нужно четко во все международные институты вот этот результат пригласить специалистов, чтобы они поняли, что была информация именно в обратном направлении. Это очень большая провокация, и она имеет определенные свои цели, как и имели тайная полиция везде. Такие же вещи они делали и на Кавказе, и везде. Помните, убили 2 пастухов под видом террористов. Это из той же серии. В следующий раз они могут что-то таким же образом сделают. Это сейчас выборы, им не выгодно, чтобы люди пострадали. А в следующий раз они могут сделать так, что и пострадают люди. И опять на кого-нибудь это все завалит. Я не знаю, что там произошло. Сломали ли этих ребят просто, и они взяли вину на себя. Или их вели от самого Херсона до Тавшан-Базара. То есть сыграв вот на таком ложном патриотизме. То есть я хочу сказать, что на этой херсонской стороне могла быть агенты ФСБ, которые изображали себе агентов СБУ. И такое могло быть. Я не знаю в данном случае, как на самом деле проходил, но я хочу воспользоваться вот вашим эфиром и сказать вот нашим молодым людям, что никогда не поддавайтесь на провокации. Наше национальное движение ни в Узбекистане, нигде, ни до 2014 года не было ни одного, ни единственного, нигде теракта. Нигде, ни в депортации. Наше национальное движение только придерживается международных правил. Демонстрации, митинги, пикеты. Больше ничего. Поэтому, если к вам кто-то обращается с каким-то таким вот вопросом, я обращаюсь и к молодым, и их родителям, что-то подвести, что-то перевести, что-то пронести, то я хочу сказать, что это на 100% не разведка какая-то украинская или турецкая или европейская. Это провокация тех, кто сегодня взял этих людей. Поэтому всегда при таких обращениях я бы призывал наших молодых людей обратиться к старшим. Если это действительно так. Я не знаю, конечно, что произошло там на самом деле, но если исходить из легенды, той, которую озвучивают, и я читаю в интернете, то они провели это через КПП. Любой человек, я вот в жизни, наверное, раз 20 проходил это КПП.
Я знаю, что это невозможно сделать. Потому В что там головке от сыра да. еще. Да, это невозможно сделать. Второй, убийственное. В красных кетах, еще бы сказали, в красных шароварах и... в зеленой рубашке. Да, и в какой-нибудь зеленой рубашке или расшиванке. И, честно сказать, это был вообще полный портрет вот такого вот негодяя-бернеровца. Понимаете, все то, что я слышу, говорит о том, что устроители сегодня как раз-таки и взяли этих людей. Те, кто это дело устроил. То есть, либо они сломали ребят, опять повторяю, и заставили взять это на себя вину. Что они там сделали, нанесли мелкий ремонт, который за 2 часа устранят. Либо они, если вдруг эти ребята действительно что-то подносили туда, тогда на них изначально вышли не агенты Украины, а контрразведка российская. Ама Айдар Азаматов туневін бізім яйынымызда адвокат белки көргендірсіңіз білмеймін. Ама о ачық шекілде айтып кечті Асан Ахтемовға қаршы насыл шекілде ішкенже япқанларыны ве бұл сөзде қабатлауларыны қабыл етмеге мечбор еткенлеріні, электрик токнен сынавлаған ішкенже япқанларыны мейданға шығарып, құлағы янында атеш ве құршын сыққанлары вейлях, яғни бұл басқалар девамында әлбетте ки аяты үшін қорқан кіші қабыл етмек мejburiyetінде қалыр. Оларның бұл сөзде қабатлауларына. Ама сіз айтып кешкенлерін саққат енді мына сіз шымды айтасыз ве мен тұшынем. Бірде-бір бойле олардың айтқаны ки бұл пенір içerisinde бір шей кечірмек меморий сыңырдан. Бұл асылда 2015 сенесінден мен yanlışmasam imkansız. Çünkü Украина Назирлер Шурасы 2015 senesinden Kırım'a bir kütlevi şekilde mahsulatlarının keçirme yazağını berdi. Yani Ukraina taraftan bile keçirmek bir şeyini ve degil penir aslında penir kısımlarını bile sayalar benim bilgenime göre Ukraina memori sınırında bu asıl da imkansız bu bir. İkinciden onlar demek Hasan ve Aziz Ahtemовlar dikkat ettiniz mi bilmeyeyim onun bu videosunda sanki dersin kopür tubunde maşinasını kaldırdılar ve bu gaz borusuna demek 100 metre kalaydı. Yani bu istihbarat bunu yapacak olsa öyle akılsız mı? Yani köprü 100 metrelik köprünün altında mı arabasını bırakacak? Ya da trolleybus'a binip gelseler belki de daha mantıklı olurdu. Ben şimdi böyle fantaziya yapam ama öyle. Я не буду сдаваться в том, где они оставили автомобили и что сделали. Это уже штрихи. Самое главное, что я не думаю, что в какой-то европейской стране такие глупые разведчики, которые хотели бы сделать пшик, который никто не услышит. Понимаете? Вот этот пшик, кроме Воробьев там и тех, кто это организовывал, больше никто не слышал. Вот для чего? Обыватель представляет, что там пойдет какой-то огромный факел, что-то будет гореть. Нет, ничего, абсолютно ничего не произошло. Там даже намека на огонь никакого не было. То есть это бесполезная какая-то акция, она ни к чему не привязана. Она не может что-то... Вот даже некоторые говорят, ну вот, например, такие террористические организации, некоторые просто заявляют о себе громко. Да? Громко было бы заявить, например, если бы кто-то, например, громче было бы, если бы я рассыпал там какие-то гвозди, где двигался вот этот транспорт вот на эту воинскую часть. И то бы это было бы громче, произошло бы несколько проколов. В данном случае абсолютно бесполезное действие, которое, я говорю, за 2 часа устраняется. Я говорю, как техник, как человек, который проходил это, строил эти газопроводы, и знаю, что это такое, что если бы это было... Вот если бы я хотел бы громко о себе заявить, то не надо этого делать, громко о себе заявлять. Наверное, что-то лучше пустить какую-то информацию, вот запускают шары, что-нибудь такое. Это громко звучит, потому что люди видят какие-то флаги, какие-то летят в небе и все остальное. Вот это что привлекает людей, а это ничего не привлекает, это просто пугает некоторых и развязывает руки, чтобы открыть террор под других. И заметьте, первым, кто сообщил это? Первым сообщили наш дорогой канал, который называют почему-то крымско-татарским ТВ-код. А на АТР, в смысле, на Россия-1, Россия-24, кто комментировал, кто был из Крыма? Наши крымско-татарские девушки. То есть все продумано, все сделано. Они вот
И они заявляют, что террористы из этого делают. Я не обвиняю этих девочек, кстати. Они простые комментаторы, они дали им текст, они прочитали. Я не хочу ни в коем случае никого в данном случае обидеть. Я просто хочу сказать, что когда дело делают вот эти вот органы, пропаганда заранее заготовлена. Точно так же, как заранее была заготовлена пропаганда при нашей депортации. Предательский народ. Угу. И здесь то же самое. Террористы. Откуда? С Меджлиса. Кто? Нариман Джелялов. Наримана Джелялова так много хотели спровоцировать, чтобы он хотя бы стаканчик бросил на милицию. Так много. К нему приехал один полупьяный участковый. Он с предупреждением. То предупреждение, которое он подписал 2 месяца назад. Угу. И ему прошел и угрожал его семье и его родителям, что если сейчас же Нариман не придет, что он вызовет сюда бригаду. Нариман с ним связался по телефону и сказал, что он находится далеко. Я приеду через 3 часа. Он действительно приехал через 3 часа. Стояла машина. Но он ему очень спокойно, очень тактично сказал, что такие вещи делать нельзя. Я обезоружил этого человека, этого хама. То есть пытались спровоцировать его? Конечно. В данном случае просто замах. Или просто грубый разговор. Или просто взять за шкирку, зачем ты пугаешь моих родителей. Этого достаточно, чтобы снять на камеру и открыть уголовное дело. Его не могли справиться. Почему эти ребята попались вот в данном случае? Вся беда этих детей, назову все-таки они ровесники, даже младше моих детей, вся беда этих детей, что они живут в одном поселке с Нариманом и общаются с Нариманом. Поэтому я исхожу из того, что операция в первую очередь была направлена на него. В данном случае я понимаю, что любые эксперты в Европе и сейчас начнут выступать и говорить, вы что, с ума посходили, начинают говорить, но вот в данном случае вот эта хамоватая позиция властей, а нам все равно. Мы нашли метод, как посадить его, мы его посадим. То есть вот эта вот хамоватость, она в международных отношениях, она присуща людям, вот, которые строят империю, фактически. Но ведь, с другой стороны, Меджлис, представительский орган крымских татар, Россия запретила на своей территории в 2016 году. И вот до 2021 года у России были основания задержать Наримана Джелялова как представителя крымско-татарского Меджлиса. И Нариман Ага никогда не скрывал своей политической и журналистской деятельностью, продолжал заниматься и не скрывал то, что он является первым заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа. То есть у оккупантов был повод задержать его по этой статье. Если уж вы судите, судите политически. Зачем придумывать эту диверсию? Они его не могли судить, потому что не собирал собраний. Они его могли судить только в том случае, если бы он собрал бы весь Меджлис, который там находится. Работа их, мне кажется, была несколько иначе. Так. Нариман, наверное, работал с каждым человеком индивидуально. Поэтому таких собраний не было. Последнее собрание в виде дня рождения было у Ильмы Умерова, их всех оштрафовали. Вот и все. Поэтому что я могу сказать? Нужен повод. Под любую политическую акцию нужен повод. Нариман. Нигде не написано, нигде нет списка о том, что он является. Да, он является, но он на словах. А ведет ли он вот эту политическую деятельность как первый заместитель? В какой-то мере да, но доказательной базы нет. Поэтому Наримана не могли взять. Точно так же, как и меня, делегатов Курултая, не могут взять. А меня могут взять за те видео, которые я попал 26 февраля, если начнут раскручивать это дело дальше. Ведь, понимаете, опять же, вернемся вот к хамскому отношению к международному праву. Да? Если мы видим 26 февраля, когда судят только одну сторону и совсем не судят другую сторону. Поэтому в данном случае я просто хочу сказать, настолько вот это вот все пошло сделано, что мы должны, я думаю, очень активно в этой ситуации работать с экспертами. Надо пригласить всех экспертов, надо пригласить экспертов-международников с других стран, чтобы они дали вот экспертное заключение вот этому действию в данном случае. Чтобы они объяснили миру, что абсолютно бесполезная вещь
то, что произошло, что это всего лишь провокация, чтобы мир узнал, что в данном случае провокации человек сидит за ту провокацию, которую наверняка организовали сами спецслужбы, которые теперь его держат. Эдем аға, яне сізім фікіріңіз же, бұл япылғанлар не үшін айнен шымды? Бұл тамамыйлы Қырым платформасымен бағлы олған бір шай ма? Возможно, это реакция на Крымскую платформу, потому что она их очень сильно взбесила. Но я думаю, что на каждого, так сказать, мыслящего иначе, у них заготовлены некоторые такие вот планы обезвреживания с их точки зрения. В данном случае по Нариману они сработали так. Завтра, если понадобится кто-то другой, будет более активный и считать, что под него тоже какую-то провокацию. Спецслужбы всегда занимаются провокациями. Большинство спецслужб. Только если мир бы узнал, например, даже украинская сторона, что спецслужбы сделали провокацию, чтобы взять людей, которые настроены даже против Украины, живущие, например, вот на Донецкой стороне, но далекие от военных действий, от всего прочего. И военные сделали провокацию, и таким образом как бы их закрыли и себе погоны там нашили новые, то, наверное, здесь был бы шок. А в российской действительности 76% примет это. И скажешь, правильно делают, они же против нас. Вот понимаете, это уже совсем другие вещи. Вот это вот впадание в историю, великие предки и все прочее, это болезнь нации. Мұнымен түневін Айдырға Азаматов бұл япылғанларыны яйынымызда аңлатқаны вақыт, бұндан евел оқығаным базы бір чоқ малюматлар ақылыма келді. Мұна 37-ші сенесі бізім белі зиялыларымыз, марифчилеріміз, алимлерімізге қаршы НКВД описқанелерінде япылған бойлы ішкенжелерінің тамамы или айны бүгін işgal етілген Қырымда япыла. Yani bu 37 senesi дегел 21-ші асырда bir вақытлар НКВД-нің япқанларына бүгін ФСБ текрарлай. Это свойственно только тоталитарному режиму. Когда режим тоталитарный, когда создается полицейское государство, то у вот этой тайной полиции и всех вот этих вот структур открываются руки. Они делают фактически все, что хранят. Мы же не удивляемся от того, что люди травят, умирают. Немцова стреляют прям в наглую, прям на мосту. Сажают каких-то там исполнителей и находят на заказчиков. Это все, что творится в любом полицейском государстве, в любом тоталитарном режиме. Для того, чтобы этого не было, нужно, чтобы страна была демократической. И чтобы такие вещи могло контролировать гражданское общество. В данном случае гражданское общество ничего в России не контролирует. Контролирует полиция, контролирует все остальное. Власти, чиновники и ближайший круг к самому верховному. Ama eğer bizini alacak olsak, halk olarak ve yapılganlarga reaksiyonu alacak olsak, sizin fikrinizce yeterli mi bu reaksiyalar, bu cevaplar? Ну, я думаю, что вот они только это все произошло, все равно в какой-то мере люди должны переварить эту ситуацию. Другое дело, что наши депутаты, которые здесь, в Украине, они должны, как я говорил, заняться экспертами. Привлекайте экспертов к себе на телевидении, показывайте абсурдность этой ситуации, и только тогда, ну, во всяком случае, мир должен узнать такие вещи. Понимаете, в чем? Они же решают несколько задач. Они, ну вот предположим, завтра Наримана обменяют, и этих ребят обменяют на тех, которые действительно здесь шпионят на территории Украины. Или на тех шпионов, которые сегодня сидят в турецких тюрьмах, которые обвиняются в убийствах чеченских активистов. Ну, допустим. Но в данном случае они не убьют Наримана, но они его выставят за пределы Крыма. Они решают задачу свои 100% и получают назад своих шпионов. Они берут безвинных ребят, делают их виновными, сажают их в тюрьму, берут их в заложники фактически. А Украина борется со шпионажем, и эти шпионы каждый раз меняются на заложников.
Это неравноценный обмен. Поэтому нужно что-то сделать. Я не знаю, что сделать, чтобы они больше не решали вопросы свои таким образом, при котором коренной народ будет постепенно выгоняться фактически из Крыма. Это не депортация, но уничтожение элиты, выпроваживание политических лидеров. Она обезглавливает любой народ, ведет его к ассимиляции. Нариман Джаджилял занимался не только тем, что представлялся там первым заместителем, он занимался и образованием с открытием классов. Ведь каждый класс, открытый класс, это сегодня победа. Вы даже не представляете, это нужно пересилить, это нужно перебрать директоров, вытащить на какой-то большой уровень, чтобы они уже под натиском вот этим, не без демонстраций, а вот чтобы родители везде писали и жаловались, чтобы потом этот класс открылся. Понимаете, мы там им как коренной народ не нужен. Вот почему это взбесило. Вот почему канал «Россия-24» сразу выпустил контр, сказал, что крымские татары — это не коренной народ, это вот монголы. Понимаете, вот я сижу рядом с вами, вы, я знаю Судахская, мы с вами монголы. Хотя моя гаплогруппа, она даже не тюркская. Она берберовская, она средиземноморская гаплогруппа. Вы понимаете? Но история, она вот в России всегда была политически. Почему скифы, тюрки, на самом деле теперь уже выяснится, когда изучили их гаплогруппы, американцы, почему тюрки, они признаны скифы тюрками? Да потому что гаплогруппы соответствуют тюркским гаплогруппам. А никакие не ираноязычные племена. А почему они были ираноязычные племена? Да потому что все тюркское должно быть пришлым. Иначе все тюркское окружение станет тоже таким же коренным, как себя считают этнические русские. А Крым так и остается константинопольским проектом. Я еще раз говорю, тоталитарный режим тем и опасен, что он строит какую-то вот зазеркалье, какую-то империю. И все, кто противник этого, они вот такими вот провокациями изолируются. Украинское руководство, на ваш взгляд, сегодня делает достаточно в вопросе защиты прав своих граждан на территории Крыма? Я не думаю, что достаточно. Но если они создали крымскую платформу и хотят, чтобы эта платформа заработала, вот вам первое дело, которое вы должны вынести вот на уровень даже платформы. О том, что, несмотря на то, что Украина приняла закон о коренных народах, что мир признал крымских татар коренными народами, против коренных народов сторона, которая аннексировала Крым, ведет террор. Значит, это надо делать. Во-первых, прошло еще очень мало времени. Давайте мы не будем пока... Мы, естественно, все хотим, чтобы реакция была быстрая и громкая. Но я думаю, что и президентская сторона, и правительство, они пригласят экспертов и изучат эту ситуацию и поймут всю абсурдность данных обвинений. И когда начнут это понимать и осознавать политики, я думаю, начнутся действия. Сейчас рупором нашим должны быть вот эти 3 депутата, которые у нас есть в Верховной Раде, должны быть, вот я смотрел, кто в вашей передаче выступал, эти люди должны немедленно подключиться и давать. Тот же самый Эскадер Бариев через свою платформу, выводить через свой ресурс центр крымских татар, он должен пригласить именно экспертов и выпустить вот такой какой-то буклет, в котором бы вся абсурдность этой ситуации прослеживалась и доказывалась о том, что это провокация. Çok sağ olun Сәдемаға. Студиямызға келгеніңіз ве бізнен бөлім мерақлы субет алып барғаныңыз, суалерімізге жауап бергеніңіз үшін тешекірлер. Эдем Дудаков, Құрылтай делегесі ве Милли Арекет иштиракчысы студиямызны Мусафир еді сайғыл арқадашлар. Мене языке бұл бөлікні екөнемек межбүретіндем. 5 дақадан sonra Заман информацион программасына Украин тілінде сейретін сон кеве ең мерақлы хаберлер. Sonra бұл студиямызға Милли Межлис рейсіміз Рифат Аға Чубаров бағланacak ве онен авта нәтижелеріні бераберлік музакере etecekmiz. Seyretiniz. Көрішкенше.
көзімден, менден ұшық қызғанма. Мен бір ғарип yolcu едім, қалдым қарадағыларда. Yol шашырдым, күн ашырдым, сана бақып ағыларда, ақ чекерім. Ач yüzіңні, мені яман көз санма. Ач yüzіңні, сач нұрыңны, учырымлар, қаялар, ышық алсын, айдынлансын, көлгелері сілінсін. Топрақ топман, қардашы сен, көксіндегі шу ташлар, гранитлер, қара ерге, айна кебі көрінсін. Юрегеме сырдашы сен, көзімдегі шу яшлар, чечеклерге төкежегім, очықларға қарышсын. Таң йылдызы доғар екен, әлбет мені обеклер. Сач нұрыңны, елжі ғарип асретіне қавушсын. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесіні Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp, Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşında қазанды, 25 yaşında ise 2 defa қараман oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetке қаршы isyan etip, ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. Etraf tıtız, güneş yok. İsinmege ateş yok. Bıktım diller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanға, tükürle vicdanға. Bir kaç kaşık çın katıla, kazan yalanға. Şefkatға kin aşlanған, yurt gözleri yaşlanған. Guya akının kara ile karışması başlanған. Baba dede ülkesi, dalgalarının ökesi, buzla yatkan yuvşanlarının iniltisi, öpkesi. Aşkını atlandırdım, akılımını aldırdım. Yanmaz edim, tutaştırdım, sevmez edim, sevdirdim.
штрафу 5 тисяч рублів. Окупаційні суди почали виносити присуди щодо кримських татар, які 4 вересня вийшли до будівлі ФСБ з вимогою дізнатися про 5 викрадених співвітчизників. Перший штраф призначили члену меджлісу Ібрагіму Чегертмі. Його визнали винним у порушенні карантинних обмежень. За словами адвоката Хатіджі Мамут, окупаційний суд, відкинувши усі аргументи захисту, визнав Чегертму винним. Адвокат вважає, що рішення було готове завчасно, оскільки на його підготовку окупаційний суддя витратив лише 5 хвилин, а зачитував більше 10. И после был составлен протокол, в котором уже содержатся недостоверные сведения. Их там держали более 3 часов, что совершенно недопустимо по нормам и внутренним российским, и нормам международного права. Но все эти объяснения, эти доводы остались за пределами внимания суда, который осудил, значит, и вынес постановление о штрафе. Європейський суд з прав людини готовий застосувати правило 39, тобто негайно втрутитися у ситуацію з Асаном Ахтемовим та Наріманом Джелялом. Адвокат Євгенія Закревська повідомила, що ЄСПЛ зреагував на її заяву щодо застосування термінових заходів у ситуації з незаконно затриманими кримськими татарами. Правило 39 застосовується здебільшого, коли є загроза життю та здоров'ю бранців. Тоді суд упродовж дня звертається до відповідальної країни, а це обов'язково до виконання. Спочатку ЄСПЛ хоче отримати деякі документи. За словами адвоката, для ухвалення рішення суду потрібна інформація про медичний огляд Нарімана Джеляла та Асана Ахтемова, а також офіційна реакція Росії на заяви про тортури. Також суд запросив уряду РФ інформацію про те, чи має Асан Ахтемов доступ до приватного адвоката і чи може той спілкуватися з ним конфіденційно. Зеленський допускає повномасштабну війну з Росією. Про це він заявив під час форуму ЄС у Києві. І це буде найбільшою її помилкою, додав президент України. Він також зазначив, що розмовляв про це з президентом США Джо Байденом, і той розуміє загрозу з боку Росії. Вважаю, що це буде найбільша помилка, в принципі, помилка саме Російської Федерації. Вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідство Росії, України, Білорусі. І якщо буде ескалація, потужна ескалація з боку Росії, чому Білорусі? Тому що там на території вже, ми розуміємо, є присутність Росії. Я вважаю, що світ вже змінився. Тому це найстрашніше, що може бути. Це найстрашніше, що я як людина, як громадянин, як українець можу уявити собі. Але, на жаль, така є ймовірність. Президент України також розраховує на предметну зустріч з Путіним. Він сподівається, що тоді від неї можуть бути результати, такі, які були на першій зустрічі у нормандському форматі. Тоді вдалося повернути більше 100 наших політв'язнів. Зеленський переконаний, що усе залежить від політичної волі однієї людини – президента Росії. Росія на сьогодні не хоче, вони не бачать в цьому сенс не бачать вирішити питання, закінчити війну і конфліктне питання вирішити швидко. Вони цього не хочуть. І це вже мої внутрішні, вибачте, проблеми. Як я повинен зробити, що я можу зробити, як мені потрібно змусити їх мати бажання предметно говорити про деокупацію нашої країни. Припинити незаконні обшуки, викрадення та арешти кримських татар, зокрема Ельдара Одаманова, Азіза та Асана Ахтемових, Шевкета Усіїнова та першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Верховна Рада України звернулася до національних урядів і парламентів інших держав, міжнародних організацій із закликом посилити політичний, дипломатичний та санкційний тиск на Росію через численні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Депутати закликали міжнародних партнерів посилити співпрацю в межах Кримської платформи для звільнення та відновлення у правах незаконно затриманих представників корінного народу України. Наріман Джелял зараз в СІЗО на спецблокі.
І знаєте, оця банда Аксьонова під прикриттям Путіна зараз починає нову хвилю боротьби проти кримсько-татарського народу по етнічному признаку. Ми маємо сьогодні ознаки того, що всі кримські татари зараз будуть звинувачуватись як народ, який вони вважають народ-терористом. Тому наш обов'язок зараз такі механізми запровадити, щоб не дати можливості почати цій банді сводити счети з кримськими татарами. На жаль, Кримська платформа зараз не вийшла з єдиною такою заявою проти дій окупанта в Криму. Так давайте ми будемо робити такі кроки, які будуть винуждати цих наших учасників Кримської платформи приймати більш рішучі дії проти окупанта. Створення Кримської платформи – беззаперечна перемога України і несе загрозу намірам Росії продовжувати окупацію Криму. Про це з парламентської трибуни заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що Кримська платформа почала працювати на 3 рівнях – урядовому, парламентському та експертному. А декларація Кримської платформи залишається відкритою для підписання. Саміт Кримської платформи відбувся в Києві 23 серпня. У ньому брали участь 46 країн і міжнародних організацій. За підсумком саміту вони підписали декларацію, в якій заявили про свої наміри щодо деокупації півострова. Вперше за багато років питання Криму винесено на найвищий міжнародний рівень. Вперше у нас є реальний механізм, який веде до деокупації півострова. Учасники платформи ухвалили декларацію, в якій зафіксували не лише тверду позицію щодо невизнання спроби анексії Криму, але готовність разом з Україною займатися його деокупацією, в тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію. Кулеба запевнив парламентарів у тому, що МЗС України працюватиме по кримському питанню доти, поки окупований півострів не повернеться під контроль України. Що битва за Крим – це битва за Україну. Хто б що не казав, якими б іронічними не були посмішки скептиків, але якщо ми відмовимося від активної деокупації Криму, суверенної України не буде. Ми не складемо історичний іспит на зрілість, на здатність ефективно та безапеляційно захищати національні інтереси. Саме тому деокупація півострова буде пріоритетом міжнародної діяльності України, моєї роботи та роботи Міністерства закордонних справ, допоки ми не повернемо Крим. Україна закликала держави-члени ООН долучитися до Кримської платформи. Постійний представник нашої країни в Об'єднаних Націях Сергій Кислиця пояснив, що це новий формат координації міжнародних зусиль задля звільнення окупованого Криму. Він нагадав, що держави, які не встигли взяти участь в інавгураційному саміті, що відбувся 23 серпня у Києві, можуть долучитися до спільної декларації Кримської платформи. Також Сергій Кислиця розповів про реакцію Москви на українську ініціативу, масові викрадення та арешти кримських татар, серед яких і перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Кримська платформа – це новий міжнародний формат консультації та координації, покликаний підвищити ефективність міжнародної реакції на тимчасову окупацію українського півострова, а також досягти деокупації Криму та мирного повернення контролю України. Однак після саміту російська окупаційна влада в Криму тільки погіршила свої репресивні практики проти громадян України, які прагнуть в повній мірі користуватися своїми правами та основними свободами. На тлі нових затримань Генеральна асамблея ООН також розгляне ситуацію з правами людини на окупованому півострові. Таке рішення підтримали делегації 71 країни. Відмовилися включати тему окупованого Криму до порядку денного 12 країн. Серед них Росія, Сирія, Іран, КНДР, Куба, Зімбабве та кілька інших друзів Москви. We are not caught by surprise, but very much regret that this sustainable, disrespectful attitude
Нас не дивує зневажливе ставлення російської делегації до країн-членів та Генеральної асамблеї, яке вже стало звичним. Позиція Росії як сторони міждержавного конфлікту дуже передбачувана. Російська Федерація, чия окупаційна влада не припинила свої кричущі противоправні дії в тимчасово окупованому Криму, всупереч міжнародному праву та резолюції, ухваленій Генеральною асамблеєю ООН, продовжує мілітаризацію півострова та порушення морського права. Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях продовжує погіршуватися, що було чітко відображено в останньому звіті Генерального секретаря ООН. Рада ЄС ще на півроку продовжила персональні санкції, запроваджені проти Росії за агресію проти України, зокрема й за окупацію Криму. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Ради ЄС. Санкції продовжені щодо 177 фізичних та 48 юридичних осіб. Вони передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів для фізичних осіб та організацій. Санкції набудуть чинності після опублікування рішення в офіційному журналі ЄС. Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України ще на 6 місяців до 15 березня 2022 року. Російські окупанти вдарили з гармат та важких мінометів по прифронтових селах та позиціях українського війська. У штабі Об'єднаних сил повідомили про 2 поранених бійців. Один воїн у важкому стані, інший почувається краще. Нині вони під наглядом медиків. Під ворожим вогнем опинилося і селище Верхньотурецьке на Донеччині. Вогнем зі ствольної артилерії окупантів там пошкоджено обійстя літньої жінки. Обійшлося без жертв серед цивільних. Окупанти масово застосували важкі міномети на усій протяжності фронту – від Луганщини і до Приазов'я. Біля Нью-Йорку російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська 5 разів ввели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Російські окупанти також тиском та погрозами закликають до своїх лав так званих резервістів. Про це повідомили в українській розвідці. Таким чином окупанти перевіряють готовність мобілізаційного резерву. Наступного тижня передбачено проведення чергового збору із військовозобов'язаними запасу. Оповіщення призовного складу здійснюється як за адресами проживання, так і за місцем їх працевлаштування. Водночас керівникам підприємств та установ доводять розпорядження про сувору відповідальність у разі невиконання мобілізаційних планів. Контроль проведення зборів здійснюватиметься командним складом 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Доступ до фінансів Афганістану став головною темою обговорень на засіданні Ради безпеки ООН. Постійний представник країни Дебора Лайонс сказала, що без грошей Афганістану загрожує повний розвал економіки та соціальні заворушення. При цьому вона зазначила, що потрібні гарантії, що таліби не зловживатимуть цими грошима. Раніше США заморозили активи Кабула, а Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та Євросоюз призупинили фінансування проєктів в Ісламській республіці. Рух «Талібан» нещодавно сформував тимчасовий уряд і призначив прем'єра. Представник США в Радбезі ООН сказав, що нова влада Афганістану повинна виконати свої зобов'язання та захистити досягнення 2 останніх десятиліть. Але ми не будемо з ними співпрацювати тільки на основі довіри чи віри. Талібан хоче міжнародної підтримки, а наша ідея проста – будь-яку легітимність і підтримку потрібно заслужити. При цьому представник Афганістану при ООН закликав не відкривати Талібану доступ до фінансів. Цей орган неодноразово брав на себе зобов'язання не визнавати неінклюзивний уряд, не підтримувати відновлення Ісламського Емірату, як це передбачено в резолюції 2513 Ради безпеки. Афганський народ очікує, що ви дотримаєтесь обіцянки і натиснете на Талібан, щоб він відкрив двері для інклюзивного уряду, яке можуть прийняти всі верстви нашого суспільства. Лише Росія та Китай виступили за те, щоб відкрити більшу частину заморожених активів Афганістану.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Assalamu alaikum, xarlı akşamlar saygılar. Телеканалының телесейіржілері. Бүгін информацион программасыны сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова çalışам ве невбеттекі бөлігімізні біз Қырым татар тілінде алып баражақмыз ве ана ватанымыз олған ишғал етілген Қырымда юзберген bu hafta devamında ve keçken haftanın da tatil günleri devamında yüzbergen deşetli hadiselеріні müzakere etmege, analiz yapmağa ve biraz böyle hazm etmege tırışmақтамыз. Мен hatırlatam, biz canlı yayında çalışamыз. Ekranlarınızға rejissörlarımız telefon numarasını taqdim ете. Bizlerge canlı şekilde telefon açmağa Viber vasıtasıyla imkanınız var. 067 63 46 130 ya da Skype adresimizini kullanabilirsiniz. atr.tv buyurunuz, bizlerge telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Malum olğanı ki bu 3-4 sentyabr günleri işgalciler Kırım tatarlarının yani semeddeşlerimizin evine tintuvnen basıp kırdı. Neticede 3-4 sentyabr günleri 5 vatandaşımızını belli olmagan istikametke alıp kettiler. Olar sırasında Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin birinci muavini Nariman Celal'da var. Ve o gün 4 sentyabr günü FSB binası yanında onlarca Kırım Tatarlar semeddeşlerimizin kayda olganını aytmaları için işgalcilerinin böyle talaplarının çıkışta bulungan ediler. Sokaklarga çıktılar. FSB binası yanında bulundular ve 4 sentyabr günü 58 vatandaşımızını böyle sanki dersin yerli bu maska rejimini bozganları sebebinden tutup memuri protokollar tızdılar ve bugün işgal etilgen Kırım'dan alıngan haberlerge koyre endi bir semeddeşimiz, hususan Milli Meclis azası İbrahim Bey Çigirtmağa hüküm bu protokol boyunca karar çıkarılgan, ona 5000 para cezası kararını çıkardılar. Laf etkenimiz diğer bu protokollar boyunca geçken semeddeşlerimizin mahkemeleri nevbetteki günlerde ötkerilecek eken biz bu vaziyetini takip etemiz. Aynen Nariman Ağacelal, Hasan Aziz Ahtemовlar kardeşlerinin vaziyetini ve diğer endi 15 gecege mahkum etilgen Eldar Odamanov ve Şevket Hüseyinov vatandaşlarımızın vaziyetini takip etkenimiz gibi. Dünyanın reaksiyası elbette ki endi var. Bizim liderlerimiz bu mesele etrafında çok faaliyetler şimdi alıp bara bunu görmektemiz. Ukrayna Dışişleri Naziri Dmitry Kuleba ise bugün Ukrayna Yukarı Şurası'nda çıkışnen bulundu ve işgal etilgen Kırım'da yapılgan yan represiyalar dalgası ile böyle sözler seslendirdi. Degenine Kore Rusya'nın Kırım platformasına olgan böyle bir emosyonel reaksiyası onun mağlubiyetinin ispatıdır. Keliniz Dmitry Kuleba'nın цитатасını beraberlikte dinleyik. Такі емоційні дії Росії підтверджують моральну поразку Москви, а кількість учасників Кримської платформи – поразку її дипломатії. Уперше у нас є реальний механізм, який веде до деокупації півострова. Учасники платформи ухвалили декларацію, в якій зафіксували не лише тверду позицію щодо невизнання спроби анексії Криму, але готовність разом з Україною займатися його деокупацією, у тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію. Акатинде енді бірчоқ Украина саясатчылары, en başta Украина президенті Владимир Зеленскийнің айтқанына көре, işgal etilgen Kırım'da yüz bergen bu yanı represiyalar dalgası muvaffaqiyetli şekilde ötkerilgen Kırım platformasının inaugurasyon samiti ile bağlıdır ve Rusya böyle bir şekilde bizim semeddeşlerimizde intikamını ala dep aytı Ukraina prezidenti ve birçok diğer bizim siyasatçılarımız. Kırım Tatar Milli Meclis Reisimiz Rifat Ağa Çubarov ise Tunya
Kırım'ın temsili organımızın adından onun Facebook sayfasında Kırım platformasının iştirakçilerine ve Ukrayna prezidentine muracaatta bulundu degenine göre tezden yüz bergen bu deşetli vaziyet sebebinden Kırım platforması konsultatsiyalarını başlamalı. Vade etkenimiz gibi Rifat Ağa Çubarov, Milli Meclis reisimiz bizleşimde canlı bağda biz onun yüz bergen hadiselerini analiz yapmağa tırışacağımız. Rifat Ağa, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Rifat Ağa, Kırım platformasının iştirakçilerinden endi bir reaksiya var mı sizin yayınlagan bu müracaatınızdan sonra? Hangi bir reaksiyanız şimdi beklemek gerek bizge, buyurunuz. Şimdi siz de söylediniz bunu, bu break devamında çok devletler tarafından bu olğan baskınlara narazılık gösterildi ve ayrı devletlerin hükümetleri ya da bakanlıkları işte Kırım'daki olğan oradaki olaylara narazılık gösterirler. Ve şimdi bu bütün böyle narazılık göstergen devletlerini şimdi böyle bir sıradan hatırlamağa olmam. Evet, biz onların hepsini bir cedvele alayık. Burada İngiltere, burada Amerika koşma devletleri, burada Türkiye var, burada Çekya var, burada bu Baltik ülkeleri var, Polonya var ve daha diğerleri. Şimdi biz o Kırım Tatar Milli Meclis adından seslendirgen beyanatta o Kırım platformasını birleştiren ya da Kırım platformasına katılgan ülkeler birlikte olup öyle bir narazılık göstersinler Rusya'ya karşı. İşte biz ona çağırdık. Ama bugüne böyle bir toplantı elbette geçirilmedi ve daha yakın zamanlarda olmayacağına görünüyor. Ne sebepten? Çünkü Kırım platforması ötkerildiği daha arada 2 hafta tek oldu. Bu çok taze bir kurulgan ya kurulayatkan bir böyle bir teşkilatta oşağan böyle bir organdır ve orada da böyle çeşit türlü sebeplerden prosedürler seslenmek için prosedürler da kabul edilmedi. Ben bugün Kırım Tatar Milli Meclis reisi olarak Ukrayna'da Avrupa Konseyi'nin, Европейский Sovyet'in temsilcisiyle konuştum. Bu ülke Mati Mastkas ve onun bu meselelerini baş başa derince ve açıktan konuştuk. Elbette Kırım platformasının etrafındaki olğan ülkeler gelecekte böyle Kırım'da olğan vakiyalarga tezce seslenmek için şimdi yollarını kurmaya başlayacaklar. Söylediğimi ona getireyim ki Rusya Federasyonu yapkan bu cinayetlerini Batı ülkeler Kanada tezce cevabını vermeye hazır olmayan gibi görünüyor ve bu meselelerini biz bugün konuştuk. Rifat Ağa, men bilem ki ve yayınlarımızda men şahsen buna birçok kereler şahit oldum. Siz şahsen Milli Meclis reisi olarak bazı bir böyle eğer ki toplaşıvlar olsa Milli Meclis azaları arasında işgal etilgen Kırım'ın bağ olsa ve ilahire ve bazı böyle bir malumatlarını aytmaysınız. İstemegeniz için değil, semiydeşlerimizni tehlikege atmağa istemegeniz için, sakınganınız için bazı bir şeylerini böyle aytmamağa tırışmaktasınız. Mına Kırım platforması ötkerilgeni vakit böyle Rusya'nın reaksiyası Kırım'a ve hususan sizin birinci muavininizge olacağını bekleyediniz mi? Elbette Ruslar bunu boş bırakmayacağını biz o vaktleri bunu anlar edik ve kendi aramızda da böyle laflar, konuşmalar olmuştu. Ama gene de şimdi siz söylesiniz ki ben bazı cevaplarda her bir şeyini açıklamayayım. Ama burada bunu söyleyebilirim ki
Kırım'dan gelgen arkadaşlar bunu çok yaxşı anlayediler ve anlaylar şimdi de. Kırım'dan gelmemege Kırım platformasına mulkun degiledi. Kırım'dan gelmesi çok önemli ve Rusya da bunu çok yaxşı anladı ve evvelden tek Kırım Tatarların değil de ülkelerini böyle Moskova korkutmaya tırıştı. Ayrı ayrı devletleri korkutmaya tırıştı ve demişti eğer siz Kiev'e varıp Kırım platformasına katılsanız o vakit biz Rusya Federasyonu olarak sizleri dost sırasından çıkaracak ve sizleri bizim toprak bütünlüğümüze karşı olganınızı gibi görecek deyip devletlerine böyle erteden şantaj yapmıştılar. Elbette Kırım platformasına geldiği vakit o vakit bu başlarına böyle bir ağırlıklar geleceği bu bilingen bir şeydi. Ama gene de söylemeye isteyeyim. Kırım'dan gelmemeye mülkün degiledi. Çünkü Kırım platforması Kırım Tatarlarsız hiç ötkerilmeyecek bir böyle bir olaydı. Ve Kırım Tatarlar orada korunlu şekilde iştirak ettiler. Nariman Bey de orada iştirak etti bilesiniz. Ve bazı tedbirlerde Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın beraberlikte bu tedbirlerde Kırım temsilcisi olarak iştirak etti. Yani Kırım Tatarlarının Kırım platformasında olgan mevcudiyeti bu sammitni daha da yüksek seviyeye koterdi dep aytmaga mümkün ve yani bu sebepten Rusya'nın böyle isterikasını ve açıvlı reaksiyasını meydana getirdi. Bu söylediğiniz çok doğru çünkü şimdi böyle düşününüz, siz düşününüz ya da teleseyircileriniz düşünsünler. Şimdi Kırım platforması ötkerildiği vakit orada bir Kırım Tatarı olmasaydı ya da orada Kırım'dan gelen kişiler olmasalar ediler, hepsi Kırım'ı azat etmesine konuşacak ediler ya da neden konuşacak ediler, kimler için konuşacak ediler, kimler onlara orada iyi canlılık verecek idi. Kırım platformasını böyle yüksek şekilde ötkermesi için çok insanlar iştirak ettiler, sağ olsunlar. Orada Ukrayna Dışişleri Bakanlığı var. Orada bizim milletvekillerimiz var. Ukrayna parlamentosu var. Ukrayna Cumhurbaşkanı var. Çok kişileri söylemeye mümkün. Sağ olsunlar. Ama Mustafa Ağamızın orada bu yapkan çıkışı olmasaydı bu platformanın böyle bir dadı kokusu olganı gibi çıkmayacaktı. Orada Kırım Tatar Milli Meclis'in delegasyonu 15 kişilik olmasaydı Kırım Tatarlar orada olmayacaktı ve diğerleri kendilerini istediği gibi kalabilirdiler. Eğer sen kendinin serbestliği için davranmasan, sen bu serbestlikle kureş olgan meydanda olmasan, diğerleri neden senin serbestliğine o kadar çok zorlanacaklar? Yok. O sebepten bizler bu Kırım'ın geleceğinden bağlı olan meydanlarda olmaya mecburmuz ve olacak. Şimdi Kırım platforması çok böyle muvaffakiyetli bir şekilde ötkerilgeni ve Kırım Tatarlarının güçlü bir şekilde takdim etilgeni Rusya'ya gerçekten büyük böyle bir darbe oldu dep aytmaga mümkün. Bu darbege dayanalmagan Rusya acısını Kırım Tatarlardan, tamır halktan ve bizim vatanperver evlatlarımızdan çıkara ne yazık ki bugün ve Nariman Celal ve tutaklangan diğer bizim mabüslerimiz şimdi kendi siyasi mabüslerimiz bunun canlı ispatıdır. Yani şimdi nevbetteki hareket ve top dep aytmaga mümkün Kırım platforması tarafında yani mındaki bizim tarafımızda yani Rifat Ağa sizin fikrinizce Rusya'nın bu darbesini biz nasıl darbe yapabilemiz şimdi? Şimdi bu Rusya'nın patlayacağı evvelce patlayacağı diyelim açıldı. Böyle patlayacağı evvelce burası duyuldu. Formasına da ay kalgan. Birinci Ukrayna'da tamamlar için kanun bu kanun kabul etmesinden önce Rusya'nın parlamentosu mahsus böyle bir beyanat kabul etmişti ve Avrupa'daki bütün uluslararası teşkilatlara böyle işte
böyle kanun kabul etmesin deyip beyanat kabul etmişti ve Rusya'nın prezidenti Putin 2-3 kere kendi çıkışlarında bu Ukrayna'daki tamirli milletlerin kanunu Rusya'ya ya da Ukrayna'nın kendisine gelişmediğini anlatmaya tırıştı. Söylemeye istedim. Rusya'nın rehberleri işte Kırım'da bütün bu Kırım'ın geleceği tamirli milletlerle bağlı olanlarını ve bu kanun kabul edilmesinden Kırım'ın Ruslardan azat edileceği, yakınlaşacağını Ukrayna siyasetçilerden ziyade bunu böyle duydular, sezdiler de ve o vakitten başladılar işte Kırım Tatarlarına yeni baskınlar başlamaya. Siz şimdi dediniz ve Kırım Platforması'ndan sonra hep devam ettiler. Şimdi bunu böyle söylemeye gerek. Elbette Nariman Celal, Aziz Aktemov ve Hasan Aktemov şimdi bu üç soydaşlarımızı Kırım Tatar Milli Meclis Reisinin birinci muavini ve genç bu temiz böyle namuslu olan soydaşlarımızı bunları şimdi böyle bir sözden uydurgan böyle bir cinayet işine eklediler, bağladılar, mahsus yaptılar ve şimdi 12 seneden 15 sene içeri bırakmasına böyle mahkeme alıp varacaklar. Elbette şimdi biz bütün dünyanı bu soydaşlarımızı ve tek 3 kişini değil, orada 120'den ziyade hapiste olan ya da içeride kapalı olan kişilerimiz var. İşte bakınız bunu söylediğimden birisi biraz böyle bir canı bana ağırmasın da şimdi Nariman Celal ve bu iki genç arkadaşlarımız Aziz ve Hasan içeriye bırakıldığı sebebinden dünyanı yeniden uyandırıp bütün oradaki hapiste olan kişilerimizi azat etmeye bizler davranıyoruz. Ne zaman beceririk, nasıl beceririk ve nasıl basamaklarla giderik? Şimdi bunu hepsini böyle söylemesi ve mümkün de değil çalışmalarımız gösterir. Dünyanın durumu gösterir. Rusya'daki durum da bunu gösterir. Yani katı öyle ne yazık ki. Daha şunu soracak idim. Fikriniz meraklı men için. Rifat ağa, malum olganı gibi temsili organımızı kanunsuzca o'zining territoriyasında Rusya 2016 senesi yasaklagan edi. Yani Rusya'nın Nariman ağa Celal'ını tutması için 2021 senesine kadar böyle o'zining kanunlarına esaslanarak sözde manaçığı bar edi dep aytmaga mümkün. Çünkü Nariman ağa hiçbir vakit Milli Meclis'e ait olganını gizlemegen, siyasi ve jurnalistik faaliyetini devam ettirgen, Kırım'da adaletsizliklerini dünyaya bağırgan insanlar sırasındaydı. Eğer ki siz buna siyasi ki zaten dünya endi Nariman ağanı ve diğerlerini siyasi mabus olarak tanıy, siyasi dava olganını bile, eğer ki siz siyasi cihetten zaten insanını hapishaneye taşlaysınız. Nege gerek uydurmağa bu diversiyaymış, gazaprovotmuş, şeymiş, buymuş zaten olmayacak böyle. Nege gerek davalarına uydurmağa fikrinizce? Bunu anlatması çok zor değil, kolay anlatması. Bakınız birinciden şimdi biz çok konuştuk. Birinciden şimdi bu Kırım platforması için Rusya endi kaytarmaya başladı ve ben bunu Kiev'de açıkladığım vakit dedim ki şimdi dedim en yakın olan ve kollarında silahsız ve onların bu işgal edilgen toprakta olan Kırım Tatarlarga birinci zarar getirmeye başladı. Ama dedim emin olunuz yarın bir gün ayrı ülkelerin hükümetlerine de karşı Rusya tarafından böyle karşılık başlanabilir. Diyeceğimiz birincisi bu Kırım platformu için. İkincisi Kırım Tatar Milli Meclisi'ni daha çok karalamak için, daha çok bulaştırmak için ve dünyaya Kırım Tatarlarını ve onların bu temsil eden organını teröristik böyle bir organ göstermek için. Rusya Federasyonu 2016 senesi bu kendi mahkemesinden Kırım Tatar Milli Meclisi'ni ekstremist teşkilat olarak
ilan etti de ve faaliyetimizi Kırım'da hem Rusya'nın kendisinde yasakladı. Ve bilesiniz bir seneden sonra ben hatırlatam. Siz bunu yaxşı bilesiniz. Diğer arkadaşlarımıza hatırlatam. 2017 senesi bir seneden sonra Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yanında halkara mahkeme Rusya'nın razılığıyla bu meselene baktı. Razılığıyla degenim, eğer iki ülke bu mahkemeye varıp razılık verseler, mahkeme nasıl karar alsa alsın, ülkeler boy sunmaya mecburlar. Rusya bu mahkemeye razılık verdi. Ukrayna'nın beraberlikte Kırım Tatar Milli Meclisi'nin bu yasaklanması iptal edilsin deyip karar çıktı 2017'de. Rusya bunu yerine getirmedi. Ve bu kararda Kırım Tatar Milli Meclisi'nin rehberleri ve azaları serbest olarak Kırım'a girilmesi, çıkması fırsatlar verilsin deyip bu kararda var idi. İşte Rusya bunu yapmadı. Ama Rusya şimdi bu mahkemede devam ediyor. Bu mahkeme devam ediyor da o sebepten Nariman dostumuza, diğer arkadaşlarımıza ne kadar böyle isteseler de ama bir kereden böyle baskın yapmaya biraz sakınır ediler. Ama şimdi bu Kırım platforması o keren son bu sakındıklarını da şimdi atlayıp geçtiler de ve Nariman dostumuzu içeri bıraktılar. Diyeceğim, ikinci sebep bu Kırım Tatar Milli Meclisi'ni endi ekstremist değil de teröristik olarak göstermek. Ve yakın zamanda ben şimdi bizde öyle prognozlar var. Yakın zamanda belki onlar bu mahkemenin kararını değiştirirler de ve ekstremist yerinde terörist olarak da çıkarabilirler. Diyeceğim ikinci bunların yaptıkları istekleri Kırım Tatar Milli Meclisi'ni dünyanın ogunda hem Kırım Tatar milletini böyle bir teröristler olarak göstermek. Üçüncü istedikleri işte Kırım platformasını şimdi onlar böyle bir test yaparlar. Kırım platformasının çünkü Kırım platformasından Moskova biraz değil de böyle ziyadece böyle korkunç şekilde daha sonlanacak farkına varmay ama 43 devlet katıldı. 3 uluslararası halkara teşkilatlar katıldı ve bu kadar böyle birlikte olganından çünkü bütün demokrasi ülkeler dünyadaki bütün demokrasi ülkeler Kırım platformasına katıldılar. Elbette yazıklar olsun Orta Asya ya da bu Asya'daki diğer çok ülkeler katılmadı. Ama demokrasini bu dünyada demokrasini böyle taşıyan alıp bargan ülkeler hepsi Kırım platformasına katıldılar ve o sebepten şimdi Rusya bu Kırım platformasını test yapar. Ben Tunev'in konuştuğum vakit bazı diplomatlarına dedim ki düşüneyim dedim. Bunu kendinizin hükümetlerinize biraz anlatınız. Biz şimdi Kırım platformasını Rusya'ya düşürmek için Kırım Tatarlarga böyle baskın yapar. Eğer yakın zamanlarda Kırım platforması tarafından Kırım Tatarlarını korçalamaya böyle efektif olan yollar bulunmasa Rusya başlayacak demeye Kırım platforması da boş oldu deyip böyle fikirler dağıtacak ve Kırım'da bazıları bunu dağıtmaya başladılar. Sizin fikriniizce bu Nariman Ağacılyal ve demek diğer semeddeşlerimizin tutulması ile emir yani direkt böyle Kreml'den Putin'in masasından geldi mi Kırım'a ya da işte onlar aytalar böyle problema var Kırım Tatarlar seslerini çok çıkarmaya başladı susturunuz ve endi yerli işgalciler işte kimni tutmağa ne yapmağa karar verirler. Şimdi oradaki yerli Moskova'ya hizmet etken kişilerin burada hem bu sualde hem başka suallerde aslı rolü yok. Onlar orada tek Moskova'dan gelgen buyrukları yerine getirirler. Ve elbette bu emirler hepsi Moskova'dan geldi. Benim burada hiçbir türlü başka düşüncem yoktur. Onun için bazıları ben hiç duydum öyle Kırım'dan bir iki arkadaşlar dediler ki Moskova'ya anlatmaya gerek de onlar bilsinler de Nariman ne kadar temiz, ne kadar namuslu, ne kadar böyle bilmeyeyim avtoritetli olan böyle bir kişimiz de ve Moskova'nın bunun haberi olsa onu hemen içeriden çıkarırlar azat olur diye böyle
ben bir yerde arkadaşlarla konuştuğum vakit böyle fikir değiştirdim. Hiç öyle yalanmaya, aldanmaya aslı gereği yok. Çünkü Bu biliyorsunuz mına 30. seneleri Stalin'in gulaklarda çeşit türlü yerlerde özünün vatandaşlarını öldürgenlerine ve böyle lagerlerde tutkanlarına haberi olmagan degen böyle insanlar var idi. Onlar işte Stalin'e müracaat ettik, yardım eter degen bu pek oşay şimdiki bu aytkanlarınız. Şimdi ben bazen bunu bu diasporamızdaki çok gençlerinin çeşit türlü ülkelerde olan ülkücülerden, nasyonalist ülkücülerden böyle bir zoom toplaşıp ötkerecek de ve tünevin bana dediler ki Refatağa bu toplaşımımızın ismi ne olur, ne mevzu, ne konu, ne konuda konuşacak. Ben dedim ki biz böyle yapayız. Stalin'in FSB'si, Stalin diyeyim, Putin'in FSB teşkilatı, Hitler'in Gestapo'sunun ve Stalin'in NKVD'sinin en yaxşı talebeleri. Çünkü en tecrübeli talebeleri. Çünkü şimdi bu Kırım'da FSB yapkanı aynı Hitler zamanında Almanya'da Gestapo yapkanı ve aynı bu siz hatırladığımız 30. ama 27. seneleri almaya mümkün. Ondan sonra Kırım'da bu kolkozları kurdukları vakit 29-31. seneleri almaya mümkün ve elbette 36, 37, 38 seneleri on binlerden insanlarımızı öldürdükleri vakit aynı böyle onları da çekiştirirler, kıynar ediler. Şimdi ben bunu söylediğim vakit bazıları belki evlerinde böyle bilirsiniz rahat televizyona baktıkları vakit biraz değiller ki şaşmaladılar bunlar. Ne değiller? Çünkü o vakittekileri zorluklar şimdi elbette hepsinin evine gelmedi. Allah göstermesin. Ama siz de bunu televizyonunuzda söylemiştiniz. Ben de bunu Kırım'daki arkadaşlardan bilem. Allah göstermesin de birisini ana bu Hasan Aktemov gibi böyle gecesi ormana alıp varıp kazılmış çukurun yanında dizge koyup kulağın yanında başın yanında tabancadan atıp ve o zaman gene de mağazalara bu padvallara getirip kulaklarına elektrik tellerini bağlayıp da bütün bedenlerine elektrik açması böyle şeyler yapıldı balamıza ve diğer balamızda bir tanesi daha o kadar açıklama 8. sentyabr'de yakalangan ve bütün gün FSB'nin kolunda olanlarını. Şimdi biz bütün bu olgan bu kıynadıklarını böyle her bir şeylerini yapkanlarını öğrenip böyle bir değil de biz onları yazılı olarak buradaki Ukrayna hizmetlerinin mahkeme davasını başlayıp ama bu insanları illa bir vakit tapacak. Çünkü böyle cinayetlik yapmaya bilesiniz bilmeyim Stalin zamanında o vakit elektrik yapanlarını ben okumadım belki vardır ama Putin'in FSB kişileri Stalin'in haydutlarından daha çok ziyade insanları kıynamaya öğrendiler. Ve elbette bu öğrenen kişiler çoksu tecrübelerini Çeçenistan'dan aldılar. Şimdi Kırım'a getirdiler. Nariman Celal'ın faaliyetini biz hepimiz göreydik, bileydik Kırım'da. Bu sadece siyasi faaliyet değil. Siz menden daha yaxşı biliyorsunuz. Stüdyamızda bundan evvel Edem Ağa Dudakov barıdı kurultay delegesi ve Nariman Ağa Celal işgal edilen Kırım'da böyle tahsili faaliyetler de çok alıp bardı. İşte Kırım Tatar tilinde mekteplerinin açılması gibi ve ilahire. Sizin fikrinizce Rifat Ağa milli hareketimiz, kuryeşimiz, davamız için Nariman Celal gibi siyasi mabüpsümüzün sesini kesme böyle ıntılıvları işgalciler tarafından bugün nasıl şekilde tesir etti bizim milli hareketimizge? Şimdi burada olduğum sebebinden ben belki de bazı kişilerge şimdi bazı değil de oradaki olan kişilerin böyle biraz sesçi konuşmaya hakkım yokturdur ama Nariman gibi arkadaşlarımız orada milletimizi bu zorlukta ana bu 7 sene devamında
birleştirmek için, beraberlikte olması için yapkanları çok kişilerimiz tarafından vakitinde gerekli günlerde destek edilmedi. Ve Rus işgalcileri bunu chatten hepsini gördüler ve analiz yaptılar. Şimdi nasıl destek edilmedi? Misal için Nariman kardeşimiz ve onun diğer meclis azaları ya da böyle aktif milli hareketimizde aktif faaliyet göstergen kişilerimiz Kırım Tatar teli dövülmesin, mekteplerde ana babalar arizaları yazsın, sınıflar açılsın. Öyle bu bilmeyeyim Kırım Tatar balalar için basılgan mecbualar ya jurnallar yazılsın, abone olunsun. Ben şimdi tek dil meselesini alayım. Ve insanlarımızdan burada destek etmesi için hiçbir türlü böyle bir fazla hareketler gereği yok idi. Bu meydana çıkmak değil de. Ama çok insanlarımız burada destek etmediler. Yarın bir gün Nariman gibi ve onun yanındaki olan gibi kişiler daha alınabilir. Ruslar tarafından içeri bırakılabilir. Ve o sebepten eğer insanlar böyle yüzlerle değil de binlerle milli çalışmalara koşulsalar Rus işgalcileri de biraz çıkaran sakınırlar. İşte o sebepten ben şimdi söylediğime böyle bazıları işte daha çok uzaklaşmasınlar milletten. Bakınız bu ben şimdi bu böyle çeşitli türlü misal olarak örnekler göstermek istemeyeyim ama milletimizde çok atasözleri var. İşte ama o atasözlerin manasını getirsem mana öyle ki toplumdan ayrılan kişi birinciden başı kesilecek. Toplumdan ayrılması mümkün değil ve o sebepten Kırım Tatar milletini millet olarak saklamasına her bir kişi davranması gerek ve bu bizim için, bizim burada Kiev'de davrandığımıza hepsinden çok büyük yardım olabilir. Nariman için yardım olabilir. Oradaki kişilerimiz de bu dil meselesine hareketler alıp varsalar, oradaki bu bütün mahkemeler toplantıları olduğu vakit tek Nariman'ın mahkemesi değil ya da Aziz'in, Hasan'ın diğer arkadaşlarımızla mahkemelerin yanına meydanlara kessinler, desteklerini göstersinler. O korantalarga varıp ellerinden gelgen yardımları yapsınlar. Bizim şimdi oradaki bu Rus işgalcilerine göstereceğimiz birliğimizi, birliğimizden bizim birliğimizden onlar biraz bizden sakınacaklar. Başka ilaç orada yok. Qo'shilam butun aytganlaringizga ve bugün da şunu da qayd etmege isteyim. Malum olgani gibi bu memuriy protokollar tuzilgan vatandaşlarımız 58 kişiге karşı da para cezaları çıkmaga başlanıla. Meslekdeşiniz ve Milli Meclis azamız İbrahim Çigirtmaga endi 5000 para cezası rublesi çıkan. Menim anlağanıma göre şimdi Kennedy'de böyle bir yardım kampanyası başlatılmalı. Demek halkımız diğerlerine yardım etmesi için bu para ceremelerini tölemek için. Ve burada Facebook'ta bazı arkadaşlar böyle kampanya yapayım dediler de yapabilirler. Ben ona hiç karşı olmam ama burada balaban bir problem yoktur. Siz kendiniz dediniz. Orada 56 mı 58 protokoller yazıldı. Bütün toplumumuzun içinden 58 kişiye şimdi para cezası verecekler. Ve burada çok kaçırması da gereği de yok. İbrahim Çigirtma ne yaşadığını hepsi bile. Komşuları bile en azı. Ya da bilmeyeyim yarın bir gün diğer arkadaşlarımızı bu mahkemelere getirip kime 1,5, kime 3.000, kime 5.000, kime belki daha ziyade verecekler. Ve oradaki etrafındaki komşular aslı kendilerini sıkmasınlar. Bana İbrahim Çigirtma'ya bugün verdiler mi 5.000 ceza, bu para cezası? Yarın sabahdan oradaki yakın komşuları bir kahveye gelsinler de İbrahim dostum sen cesaret bir erkeksin. Sen bu soydaşlarımızı korçalamak için FSB'nin binasının yanına vardın. Sen Karamansın. Bağışla biz oraya varmaya olmadık. Ama biz de sana yardımcı olayız. Ama sana böyle bir yardım da senin bu cezaların sana ağır olmasın.
Böyle yapmaya gerek. Millet böyle yapışı gerek. Umut etemiz sesimiz şütülер ve Rifat ağa birkaç teşebbüs hakkında da sizden soramağa isteyim. Malum olğanı ki bu yüz bergen hadiseler sebebinden demek Ukrayna parlamentosunda şimdi çeşit türlü böyle teşebbüsler seslendirildi ve hususan benim yayınlarımda da bu teşebbüsler hakkında biz milletvekillerinden laf ettik. Demek sizge tanış olğan Yelizaveta Yesko akt Magnitskiy analogiyasına göre şimdi işgal etilgen Kırım'da insan haklarının bozgunluğu ile bağlı böyle Nariman Celal aktını tizmek gibi teşebbüsünde bulundu. Ukrayna Yukarı Şurası'nda çıkışta bulunganı vakit sizin fikrinizce bu gibi hareket eğer ki yapılsa, kabul edilse semerli olur edi mi? Şimdi bakınız, ben olur çok inisiyatiflere biz burada kol tutarız ama birinciden ben bu meselelerde uğraşan kişilerimizge çok teşekkür bildirmek isteyeyim. Sizin seyircilerimiz de bunu belki endi görmüştür. Misal için Kırım Tatar Milli Meclis Azası Eskender Bariyev bu meselelerin çok uğraşıyor ve tüm evinleri 50 kişinin Kırım'da Kırım Tatarlarga cinayet yapan 50 kişinin böyle dosyelerini hepsini gerekli yerlerge bunlar teşkildiler. Ve en azı da 150 kişiye böyle dosyeler hazırlanar. Çünkü bu biraz böyle tek cetveli yasaması değil de insanın adını soyadını gidirdim. Her bir insanı kabayatlangan, gerçekten de kabayatlangan insanlarga her bir yapkan onun cinayetlerine izi kaldı ve o izlerini işte bütün böyle dosyalarga gidirip böyle bu iş çok böyle belki korumlu değildir ama çok neticesi faydalı olacak bir iştir. Ve bu işte biz devam ederiz ve devam ettiler. Dedim ki daha 150 kişi sırada. Bu Eskender Bari ve onunla beraber çalışkan gençlerinin faaliyetinde. Aynı zamanda Yukarı Şura'da gerçekten de bugün Ukrayna Yukarı Şurası tarafından böyle çok seslenilgen ve çok böyle yerine doğru söylenen sözleriyle bir beyanat kabul edildi. İşte bu Nariman Celal, Aziz Akdem'in 5 kişi için ve diğer baskınlar yapıldığı için bu beyanatını kabul etmesine 305 ses verildi. Bu çok. 305 milletvekili buna kol tuttu ve şimdi bu beyanat dünyanın parlamentlerinde bu beyanata rica var. Onlar da kendi parlamentlerine Rusya Federasyonu yapkan baskınlarga kendilerinin seslerini bildirsinler. Ve bu beyanat kabul etmesine elbette bizim milletvekillerimiz Mustafa Ağamız Cemilov, Aktem Çigos, Rustem Umerov ve onlarga kol tutan diğer arkadaşlarım çok faydaları oldu. Onlara da çok büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz Rifat ağa, bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Milli Meclis reisimiz Rifat Çubarov ve bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin prezidenti bizle canlı bağdaydı. Teşekkürler. Sayılı arkadaşlar, biz sene yazık ki bu bölükni yekunlemek mecburiyetindemiz. Çünkü aman 7 dakikadan 5 dakikadan sonra Zaman informasyon programması Ukrayna tilinde sizlerini selamlayacaktır. Sonki ve en aktual haberlerini muhbirlerimiz şimdi sizler için tarif ete. Sonra biz bu studiyaga kaytacakmız ve studiyamızga teşrif buyuracak siyasetçiniz ile Ukrayna informasyon kun terkibinde ve Kırım'da yüz bergen hadiselerini müzakere etmeye devam etimiz. O sebepten ekranlarınız başından ayrılmanız koşkence. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen.
Güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tulpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eglendirdin. Yarın sen de kırılacak, olacaksın. Olacaksın, bu cihanga niçin geldin? Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? 1000 жан кетсе феда olsun ona. Қиямет өлім ма? Бұл mu фелакет? Асыл фелакет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızna. Titreydir şimdi alımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını көтеріп olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Çeşit özenler ve arıklar akalar. Çeşit köprüler var olarının üstünde. Kaydadır deniz üstünde de kuralar. Kaydadır kayalar, bedağlar koksunda. Hem uzun, hem kıska, ken ve tarlar. Olardan maşinalar keçe, adamlar. Lakin söyle. Olardan bana ne fayda? Benim sana geçecek köprüm kayda? Bir köprü var, o da güller bahçesinde. Onu bilem gençlikten, emgen sütümden. O iki ağaç 5 tahta parçasından. Ana baba izleri var üstünde. Kene bir köprü var, lakin ölçüsüz. Ağaçsız, tahtasız, taşsız ve demirsiz. Ömür geçti, gitti. Onu seç almadım. Sana hala o köprüden geç almadım. Çeşit arıklar, akalar dünyada. Çeşit köprüler onların üstünde. Lakin bana onlardan ne fayda? Tuğan evime gidecek o köprü. Kayda.
штрафу 5 тисяч рублів. Окупаційні суди почали виносити присуди щодо кримських татар, які 4 вересня вийшли до будівлі ФСБ з вимогою дізнатися про 5 викрадених співвітчизників. Перший штраф призначили члену меджлісу Ібрагіму Чегертмі. Його визнали винним у порушенні карантинних обмежень. За словами адвоката Хатіджі Мамут, окупаційний суд, відкинувши усі аргументи захисту, визнав Чегертму винним. Адвокат вважає, що рішення було готове завчасно, оскільки на його підготовку окупаційний суддя витратив лише 5 хвилин, а зачитував більше 10. И после был составлен протокол, в котором уже содержатся недостоверные сведения. Их там держали более 3 часов, что совершенно недопустимо по нормам и внутренним российским, и нормам международного права. Но все эти объяснения, эти доводы остались за пределами внимания суда, который осудил, значит, и вынес постановление о штрафе. 3 і 4 вересня окупанти затримали Ельдара Одаманова, братів Азіза та Асана Ахтемових, Шевкета Усіїнова, а також першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла, звинувативши у підготовці диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Симферополем. Більше доби про викрадених зі своїх осель не було інформації. Десятки людей, серед яких і родичі викрадених, зібралися біля головного управління окупаційного ФСБ у Сімферополі. ОМОН та Росгвардія затримали 58 людей. 2 звинуватили в непокорі окупаційним поліціянтам, а решту у порушенні карантинних обмежень. Людей автобусами відвезли до окупаційних відділків поліції, де на них склали адміністративні протоколи. 9 вересня їх почали розглядати. Водночас окупаційні поліціянти почали навідуватися до осель затриманих. Відомо щонайменше про 10 випадків. Людям повідомляють, що вони перебувають під контролем окупаційних силовиків. Всех людей погрузили в один автобус, это их было порядка 20, потом 40, 60 человек, где они их развозили по Симферополю. То есть сами действия сотрудников противоречили то, что им сейчас пытаются предъявить вот в этом административном правонарушении. Ну, лично я считаю, что это больше похоже на такое давление на наш народ, где вместо того, чтобы людям дать информацию о том, где находятся их близкие, их соотечественники, вынуждают людей ходить по зданиям РОВД для того, чтобы узнавать, где же они все-таки находятся, то есть побуждают людей, а потом применяют к ним определенные вот такие вот силовые воздействия. Європейський суд з прав людини готовий застосувати правило 39, тобто негайно втрутитися у ситуацію з Асаном Ахтемовим та Наріманом Джелялом. Адвокат Євгенія Закревська повідомила, що ЄСПЛ зреагував на її заяву щодо застосування термінових заходів у ситуації з незаконно затриманими кримськими татарами. Правило 39 застосовується здебільшого, коли є загроза життю та здоров'ю бранців. Тоді суд упродовж дня звертається до відповідальної країни, а це обов'язково до виконання. Спочатку ЄСПЛ хоче отримати деякі документи. За словами адвоката, для ухвалення рішення суду потрібна інформація про медичний огляд Нарімана Джеляла та Асана Ахтемова, а також офіційна реакція Росії на заяви про тортури. Також суд запросив уряду РФ інформацію про те, чи має Асан Ахтемов доступ до приватного адвоката і чи може той спілкуватися з ним конфіденційно. Зеленський допускає повномасштабну війну з Росією. Про це він заявив під час форуму ЄС у Києві. І це буде найбільшою її помилкою, додав президент України. Він також зазначив, що розмовляв про це з президентом США Джо Байденом, і той розуміє загрозу з боку Росії. Вважаю, що це буде найбільша помилка, в принципі, помилка саме Російської Федерації. Вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідство Росії, України, Білорусі. І якщо буде ескалація, потужна ескалація з боку Росії, чому Білорусі? Тому що там на території вже, ми розуміємо, є присутність Росії. Я вважаю, що світ вже змінився.
Тому це найстрашніше, що може бути. Це найстрашніше, що я як людина, як громадянин, як українець можу уявити собі. Але, на жаль, така є ймовірність. Президент України також розраховує на предметну зустріч з Путіним. Він сподівається, що тоді від неї можуть бути результати, такі, які були на першій зустрічі у нормандському форматі. Тоді вдалося повернути більше 100 наших політв'язнів. Зеленський переконаний, що усе залежить від політичної волі однієї людини – президента Росії. Росія на сьогодні не хоче, вони не бачать в цьому сенс не бачать вирішити питання, закінчити війну і конфліктне питання вирішити швидко. Вони цього не хочуть. І це вже мої внутрішні, вибачте, проблеми. Як я повинен зробити, що я можу зробити, як мені потрібно змусити їх мати бажання предметно говорити про деокупацію нашої країни. Припинити незаконні обшуки, викрадення та арешти кримських татар, зокрема Ельдара Одаманова, Азіза та Асана Ахтемових, Шевкета Усійнова та першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Верховна Рада України звернулася до національних урядів і парламентів інших держав, міжнародних організацій із закликом посилити політичний, дипломатичний та санкційний тиск на Росію через численні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Депутати закликали міжнародних партнерів посилити співпрацю в межах Кримської платформи для звільнення та відновлення у правах незаконно затриманих представників корінного народу України. Наріман Джелялов зараз в СІЗО на спецблокі. І знаєте, оця банда Аксьонова під прикриттям Путіна зараз починає нову хвилю боротьби проти кримсько-татарського народу по етнічному признаку. Ми маємо сьогодні ознаки того, що всі кримські татари зараз будуть звинувачуватись як народ, який вони вважають народ-терористом. Тому наш обов'язок зараз такі механізми запровадити, щоб не дати можливості почати цій банді сводити счети з кримськими татарами. На жаль, Кримська платформа зараз не вийшла з єдиною такою заявою проти дій окупанта в Криму. Так давайте ми будемо робити такі кроки, які будуть винуждати цих наших учасників Кримської платформи приймати більш рішучі дії проти окупанта. Створення Кримської платформи – беззаперечна перемога України і несе загрозу намірам Росії продовжувати окупацію Криму. Про це з парламентської трибуни заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що Кримська платформа почала працювати на 3 рівнях – урядовому, парламентському та експертному. А декларація Кримської платформи залишається відкритою для підписання. Саміт Кримської платформи відбувся в Києві 23 серпня. У ньому брали участь 46 країн і міжнародних організацій. За підсумком саміту вони підписали декларацію, в якій заявили про свої наміри щодо деокупації півострова. Вперше за багато років питання Криму винесено на найвищий міжнародний рівень. Вперше у нас є реальний механізм, який веде до деокупації півострова. Учасники платформи ухвалили декларацію, в якій зафіксували не лише тверду позицію щодо невизнання спроби анексії Криму, але готовність разом з Україною займатися його деокупацією, в тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію. Кулеба запевнив парламентарів у тому, що МЗС України працюватиме по кримському питанню доти, поки окупований півострів не повернеться під контроль України. Що битва за Крим – це битва за Україну. Хто б що не казав, якими б іронічними не були посмішки скептиків, але якщо ми відмовимося від активної деокупації Криму, суверенної України не буде. Ми не складемо історичний іспит на зрілість, на здатність ефективно та безапеляційно захищати національні інтереси. Саме тому деокупація півострова буде пріоритетом міжнародної діяльності України,
моєї роботи та роботи Міністерства закордонних справ, допоки ми не повернемо Крим. Україна закликала держави-члени ООН долучитися до Кримської платформи. Постійний представник нашої країни в Об'єднаних Націях Сергій Кислиця пояснив, що це новий формат координації міжнародних зусиль задля звільнення окупованого Криму. Він нагадав, що держави, які не встигли взяти участь в інавгураційному саміті, що відбувся 23 серпня у Києві, можуть долучитися до спільної декларації Кримської платформи. Також Сергій Кислиця розповів про реакцію Москви на українську ініціативу, масові викрадення та арешти кримських татар, серед яких і перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Кримська платформа – це новий міжнародний формат консультацій та координації, покликаний підвищити ефективність міжнародної реакції на тимчасову окупацію українського півострова, а також досягти деокупації Криму та мирного повернення контролю України. Однак після саміту російська окупаційна влада в Криму тільки погіршила свої репресивні практики проти громадян України, які прагнуть в повній мірі користуватися своїми правами та основними свободами. На тлі нових затримань Генеральна асамблея ООН також розгляне ситуацію з правами людини на окупованому півострові. Таке рішення підтримали делегації 71 країни. Відмовилися включати тему окупованого Криму до порядку денного 12 країн. Серед них Росія, Сирія, Іран, КНДР, Куба, Зімбабве та кілька інших друзів Москви. We are not caught by surprise, but very much regret that this sustainable, disrespectful attitude. Нас не дивує зневажливе ставлення російської делегації до країн-членів та Генеральної асамблеї, яке вже стало звичним. Позиція Росії як сторони міждержавного конфлікту дуже передбачувана. Російська Федерація, чия окупаційна влада не припинила свої кричущі противоправні дії в тимчасово окупованому Криму, всупереч міжнародному праву та резолюції, ухваленій Генеральною асамблеєю ООН, продовжує мілітаризацію півострова та порушення морського права. Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях продовжує погіршуватися, що було чітко відображено в останньому звіті Генерального секретаря ООН. Рада ЄС ще на півроку продовжила персональні санкції, запроваджені проти Росії за агресію проти України, зокрема і за окупацію Криму. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Ради ЄС. Санкції продовжені щодо 177 фізичних та 48 юридичних осіб. Вони передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів для фізичних осіб та організацій. Санкції набудуть чинності після опублікування рішення в офіційному журналі ЄС. Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України ще на 6 місяців до 15 березня 2022 року. Російські окупанти вдарили з гармат та важких мінометів по прифронтових селах та позиціях українського війська. У штабі Об'єднаних сил повідомили про 2 поранених бійців. Один воїн у важкому стані, інший почувається краще. Нині вони під наглядом медиків. Під ворожим вогнем опинилося і селище Верхньотурецьке на Донеччині. Вогнем зі ствольної артилерії окупантів там пошкоджено обійстя літньої жінки. Обійшлося без жертв серед цивільних. Окупанти масово застосували важкі міномети на усій протяжності фронту – від Луганщини і до Приазов'я. Біля Нью-Йорку російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська 5 разів ввели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Російські окупанти також тиском та погрозами закликають до своїх лав так званих резервістів. Про це повідомили в українській розвідці. Таким чином окупанти перевіряють готовність мобілізаційного резерву.
Наступного тижня передбачено проведення чергового збору із військовозобов'язаними запасу. Оповіщення призовного складу здійснюється як за адресами проживання, так і за місцем їх працевлаштування. Водночас керівникам підприємств та установ доводять розпорядження про сувору відповідальність у разі невиконання мобілізаційних планів. Контроль проведення зборів здійснюватиметься командним складом 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Доступ до фінансів Афганістану став головною темою обговорень на засіданні Ради безпеки ООН. Постійний представник країни Дебора Лайонс сказала, що без грошей Афганістану загрожує повний розвал економіки та соціальні заворушення. При цьому вона зазначила, що потрібні гарантії, що таліби не зловживатимуть цими грошима. Раніше США заморозили активи Кабула, а Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та Євросоюз призупинили фінансування проєктів в Ісламській Республіці. Рух «Талібан» нещодавно сформував тимчасовий уряд і призначив прем'єра. Представник США в Радбезі ООН сказав, що нова влада Афганістану повинна виконати свої зобов'язання та захистити досягнення 2 останніх десятиліть. Але ми не будемо з ними співпрацювати тільки на основі довіри чи віри. Талібан хоче міжнародної підтримки, а наша ідея проста. Будь-яку легітимність і підтримку потрібно заслужити. При цьому представник Афганістану при ООН закликав не відкривати Талібану доступ до фінансів. Цей орган неодноразово брав на себе зобов'язання не визнавати неінклюзивний уряд, не підтримувати відновлення Ісламського Емірату, як це передбачено в резолюції 2513 Ради безпеки. Афганський народ очікує, що ви дотримаєтесь обіцянки і натиснете на Талібан, щоб він відкрив двері для інклюзивного уряду, яке можуть прийняти всі верстви нашого суспільства. Лише Росія та Китай виступили за те, щоб відкрити більшу частину заморожених активів Афганістану. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и следующие 45 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу, задавать ваши вопросы. Нам важен ваш голос. А я рада представить гостя нашей студии. Это Олександр Мусієнко. Вітаю вас, пана Олександра, адвоката, головою громадського об'єднання «Центр військово-правових досліджень». Вітаю. Я предлагаю наш эфир начать с актуальных новостей из временно оккупированного полуострова. Как известно, 4 и 3 сентября на территории Крыма оккупантами были задержаны 5 крымских татар, среди которых есть и видный крымско-татарский украинский политический деятель и первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня прокомментировал репрессии в Крыму. Он сказал, что такие эмоциональные действия России подтверждают моральное поражение Москвы. Вот его цитата. Такі емоційні дії Росії підтверджують моральну поразку Москви, а кількість учасників Кримської платформи – поразку її дипломатії. Уперше у нас є реальний механізм, який веде до деокупації півострова. Учасники платформи ухвалили декларацію, в якій зафіксували не лише тверду позицію щодо невизнання спроби анексії Криму, але готовність разом з Україною займатися його деокупацією, у тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію.
Уже было очень много оценок в этой студии, в частности, от украинских политических деятелей относительно того, что произошло в Крыму. И многие в один голос говорят о том, что это месть России за Крымскую платформу. Вы согласны с этим? Да, звичайно, це так і є. Це помста, це така ниця, цинічна тактика Російської Федерації. Вони часто це використовують, б'ють болючі точки. Тому що і під час Кримської платформи, і не тільки, було нагадано про те, що Росія має звільнити всіх політв'язнів, зокрема всіх тих, хто незаконно був позбавлений волі в Криму, анексованому, і не тільки, хто перебуває в застінках в'язниці на території Російської Федерації. І, як ми бачимо, от відповідь. Вони нікого не хочуть звільняти, ми будемо тільки затримувати. Через це, я думаю, що зараз Генеральна асамблея ООН, яка має відбутися, розпочатися цього місяця, Україна просто зобов'язана артикулювати і зробити акцент серед інших питань на звільненні всіх незаконно позбавлених волі політв'язнів, які по надуманим звинуваченням, виключно через свою політичну громадянську позицію, було кинути до в'язниць. І ми бачимо таких прикладів дуже багато. Тобто, у нас є механізм, щоб вкотре привернути увагу до порушення прав людини, зокрема в анексованому Криму. Ну, це, безусловно, важливо. А що це дасть? Ну, дивіться, у нас є, які в нас є важелі впливу? Да. Важелі впливу, які у нас є, це, зокрема, і Організація Об'єднаних Націй. Тому що це міжнародна структура, яка займається захистом прав людини, так чи інакше. Є рішення Міжнародного суду ООН про те, що має бути відновлена діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Є ж таке рішення? Є. Те, що Росія його не виконує, це вкотре привід про це нагадати. І закликати, що ми вимагаємо, значить, додаткових санкцій проти Російської Федерації і посадових осіб, які... Я ж кажу, що оці всі люди, які причетні до того, що вони незаконно затримують громадян, що вони перешкоджають діяльності громадян, всі вони мають бути ідентифіковані. Всі ці люди. Проти всіх них Україна має відкрити кримінальне провадження, наш Офіс Генерального прокурора. Всі вони, хто причетний безпосередньо, ФСБ, там, міліція, їхня поліція і так далі, мають отримати заочні підозри, а потім і рішення судів українських. А потім це все скеровувати відповідно і до міжнародних інституцій, що в нас є перелік осіб, які причетні, які визнані українським судом. На підставі всіх цих даних, зібрані в тому, що відбувається, ми просимо вас розширити той санкційний перелік, який є. Ми просимо вас про нові резолюції. Ми просимо про тиск на Російську Федерацію і використання всіх механізмів міжнародних майданчиків і міжнародного права, які в нас є. Ми маємо бути ініціаторами цього. Ну і я думаю, що оце якраз може бути зараз непоганим першим, що називається кейсом, такою справою для тих робочих груп. Нам же ж обіцяли, що в рамках Кримської платформи будуть створені відповідні групи, міжнародні, фактично, які є, які взаємодіють в рамках тих країн-учасників, які були представлені на Кримській платформі, і будуть відповідним чином працювати. Так от це ще й завдання для цих груп – напрацювати відповідні рішення, аби тиск на Россию только посиливать. Плюс ко всему прочему, в декларации Крымской платформы есть пункт, в котором говорится, что в случае какого-либо обострения на территории временно оккупированного полуострова стороны должны начать обсуждать внедрение новых санкций в отношении Кремля. Это уже триггер для использования этого пункта? Я думаю, що звичайно, ми це бачимо. І це потрібно використати. Механізм ООН – це якраз і є те, що привертає увагу. Поряд з тим, я взагалі вважаю, що ми б на ООН, на Генасамблеї мали б започаткувати дискусію зараз. Навіть не дискусію, а внести певні пропозиції, як ми бачимо систему європейської безпеки надалі. Європейської, євразійської. Подивіться, скільки викликів. Ми ж зараз керуємося тим, от вся безпека, весь безпековий простір на фактично європейському континенті, він базується на тому, що були укладені так звані Гельсінські угоди, починаючи від заключного акту НБСЄ 1975 року і подальші, вже в рамках ОБСЄ, те, що ми знаємо. Але вони нехтуються, вони порушуються. Права людини порушуються, непорушність кордонів порушується. А договір про Збройні сили, звичайні, порушується, тому що Росія, подивіться, вони
нехтують, і вони навіть не соромляться заявляти про це. Всі розвідки НАТО, всі знають про те, що на території Білорусі і Російської Федерації буде задіяно явно не 12,5 чи 13 тисяч військовослужбовців. Но при этом Россия, страна, которая нарушает все вами вышеперечисленные международные правовые нормы, имеет право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Що делать з цим? Оце до того, що я веду. Ми повинні сказати, що, послухайте, по-перше, ми дивимося, ми пропонуємо іншу систему угод, вочевидь, в рамках Європи. Ну, тому що ці не працюють. Це треба переглянути. Давайте думати, як ми можемо це переглянути, можливо, виписати певні запобіжники, щоб, по-перше, була відповідальність за порушення, чітка відповідальність за порушення норм міжнародного права, за злочини агресії, порушення прав людини і так далі. Тобто це має бути обов'язково. Такі паростки для дискусії є, вони виникають час від часу навіть в Франції, в інших країнах, і це все відбувається. Це має бути піднято. Далі. Реформа ООН, про це говорять років 30-40, Да. ну, але цьому треба присвятити і дати належну увагу, сказати, що дивіться, зараз, до речі, є дуже багато на цьому тлі, дуже багато рухів з різних держав, особливо азійських, наприклад, Китай чи Індія. Вони починають говорити, Індія, а чому ми не можемо бути, чому не представлена належним чином Азія як регіон? Туреччина, до речі, теж вела про це дискусії, про те, що треба реформувати. Тому що фактично Рада безпеки ООН – це клуб ядерних держав, який просто, скажімо так, існує для того, щоб не допустити ядерного протистояння. От вони так. Але зараз викликів набагато більше. Гібридні загрози, інформаційні війни, інформаційно-психологічні операції, зрештою звичайні бойові конфлікти. Це все свідчить, що цьому треба приділяти зовсім, ну скажімо так, ширший простір уваги. І оці питання всі потрібно піднімати. А далі вже переходити від загального цього, що ми обговорюємо, що пропонуємо, до конкретних випадків, які в першу чергу хвилюють нас і турбують. Це російська агресія, це затримання політв'язнів в Криму і це багато інших питань, які пов'язані якраз з тим, що зараз знову ж черговий такий приклад – це навчання російський Захід-2021 да. і багато чого іншого, на що треба звертати увагу. К учениям мы еще вернемся и к заявлению Зеленского, который сказал, что велика вероятность полномасштабной войны с Россией. Вот если мы говорим о гуманитарной составляющей, о политических заключенных, Зеленский сделал такое заявление, он сказал, что хорошим результатом переговоров в нормандском формате он будет считать освобождение политических заключенных или обмен политических заключенных. Давайте послушаем цитату Зеленского и обсудим этот вопрос. Мені потрібен просто результат. Результат я вимірюю в людях. Ось повинна бути нормандська зустріч. Може буде, залежить від них. Я не вірю у всіх на всіх. Усе, про що ми домовляємося, ніколи 100% не робиться. Росія це не робить. Але тим не менш, якщо буде зустріч, буде якийсь результат. А результат – 100 людей, 50, 2 людини та скільки буде. Как вы думаете, вообще в ближайшей перспективе возможно ли встреча лидеров в нормандском формате, в результате чего мы сможем увидеть освобождение наших политических заключенных, в том числе и Наримана Джелялова, которого задержали вот буквально Та в нема конце? зараз передумов для цього, для таких зустрічей. Давайте подивимося. Нічого не може організуватися. Давайте подивимося, що на цьому тижні було засідання політичних радників Нормандської четвірки. І та фраза, яку сказав міністр закордонних справ Росії, характеризуючи те, що відбувалося з його точки зору, з російського, вона, я думаю, не є передумовою. Він сказав, це шизофренія. Ну, тобто, я не думаю, що це є передумовою задля прогресу якогось і задля того, що може бути організована зустріч. Попри невпинні бажання з Офісу президента, наприклад, організувати зустріч з президентом Росії Путіним. Це, знову ж таки, не може зібратися нормандська четвірка, що для нас було би вигіднішим. Як на мене, це потрібніше. Бо зустріч з Путіним, вона навряд потрібна. Про що говорити, якщо не хочуть говорити про Крим? Який предмет зустрічі? А Крим – це ключ до всього, тому що звідти почалася російська агресія. Якщо ви не хочете говорити, обговорювати питання припинення агресії, повернення території, я не бачив жодних. Нормандська четвірка – трошки інше питання.
Але знову ж таки, з чим ми поїдемо і з яким планом, що ми хочемо запропонувати і що ми хочемо отримати від цієї зустрічі. Якщо ми хочемо отримати чергову декларацію про припинення вогню, звільнення полонених, і знову ж таки щось з політичної частини нам там несуть, знаєте, в кінці. Типу, як от може, знаєте, розрахунок такий, що хтось текст не дочитає до кінця. А в кінці напишуть щось типу інкорпорації формули Штайнмаєра в українське законодавство, то в мене виникає запитання, а недостатньо тієї декларації, яка була в грудні 2019 року, де написано, зокрема, звільнення політв'язнів, обмін полоненими. Цього недостатньо, це не є дороговказом до того, що це має бути виконано. Мені здається, що є. Так цим треба керуватися зараз, потрібно. Потрібна для цього ще зустріч, щоб щось актуалізувати. Ну, якщо від нас немає пропозицій, як ми бачимо певні кроки, і ми наполягаємо і залучаємо під це партнерів Францію, Німеччину, просимо в першу чергу заручитися, щоб втрьох тиснути на Росію, бо так буде дієвішим, ну тоді предмет цього всього. Ось конкретно, розумієте, зустріч, вона ж має закінчуватися чимось, і для зустрічі мають виникати передумови. Той рівень, який зараз є, фактично протистояння, і відсутності будь-якого якогось конструктиву в позиціях, він свідчить про те, що якихось передумов немає. Пане Олександр, у нас есть телефонный звонок в студию. Да. К нам позвонил телезритель, и, очевидно, у него есть вопрос. Давайте примем звонок. Алло. Добрий вечір. Доброго вечора. Будь ласка, представьтесь, пожалуйста, і формулируйте. Звати Василь. У мене якраз запитання на рахунок цього маніакального якогось того бажання Зеленського зустрітися з Путіним. Він постійно його заявляє. От сьогодні Кулеба знав, що треба зустрічатися. Ну, я не знаю, це не якийсь фетиш, та зустріч з Путіним. Він думає, що зустріч з Путіним вже зустрічалися лідери набагато сильніші від нього і нічого не добивалися. І нормальна людина зрозуміла, що вона нічого не дасть. Якщо він навіть зустрінеться, то тільки хіба що буде йти на поступки України. Для чого йому це постійно довбає, що йому треба зустріч, і не стоїть зранку і думає про зустріч з Путіним. Знову хочемо в очі подивитися, чи що? Для чого йому це? Да, зрозуміло. Дякуємо вам за запитання. Зачем Зеленський настаивает на встрече з Путіним? Я от, відверто кажучи, не розумію цієї ідеї. Тому що моє розуміння, що для такої зустрічі мають настати передумови. А які б це могли бути передумови? Це могли бути передумови, що Росія сказала, ну, ми б поставили умову, ми готові зустрітися як держава. Якщо ви припиняєте вогонь, і ми фіксуємо, що хоча б протягом місяця-двох тиша повна на лінії розмежування, ви допускаєте спостерігачів ОБСЄ на окупованій території, включно з Кримом, до речі. Це ж мало хто говорить, але мандат місії поширюється і туди. А ви відводите важке озброєння. Ви проводите обмін полоненими і віддаєте нам політв'язнів. І ви говорите про те, що це щонайменше, що відкриваєте КПВВ, що є якась там, скажімо так, передумови для того, щоб про щось говорити. І ви демонструєте ці якісь жести. Цього нічого не робиться. Росія підвищує градус протистояння. Це для чого? І ми на цьому тлі підемо зустрічатись. Якщо ми на цьому тлі підемо зустрічатись, ми йдемо з позиції слабкого. Да. От що треба розуміти. Тому цього не можна робити, тому що немає жодного предмету для дискусій. А якщо Росія і пропагандистська машина їхня рознесе, що президент України їде на зустріч з російським, чи вони десь зустрічаються, попри те, що Росія каже, ми Крим не обговорюємо, питання окупації не обговорюємо, ми ж їдемо вже програшно на цю зустріч. Ми вже програли, незважаючи на те, що було б на цій зустрічі досягнуто. А как мы можем поднимать свои ставки? Как мы можем Россию вынудить нам не пойти на эти... потрібно. Нам не потрібно. Це не робиться зустрічами. Це не робиться Если мы говорим об освобождении политических заключенных, очевидно, этот вопрос лежит в плоскости политической воли Путина, да? То есть как нам добиться освобождения политзаключенных, как нам поднять ставки, чтобы в результате была эта политическая воля в Кремле? Тільки тиском, тільки сильною позицією і тільки інформаційною підтримкою цієї позиції. І залученням під цю підтримки Заходу, звичайно. Міжнародних організацій, тиску постійного, Сполучених Штатів, щоб це питання не сходило з порядку денного. До речі,
ті кроки, які зробив президент України під час зустрічі з Байденом, коли він передав список наших політв'язнів, я вважаю, це правильно. Безусловно. Це правильний крок. Такі речі потрібно робити. До цього постійно має бути привернута увага, прикута, перепрошую. І треба ж розуміти, що ресурс Росії, він теж не безмежний. Я розумію, що, розумієте, ми ж зараз говоримо так, в рамках там держав тиснути на Росію, на Путіна. Я прекрасно розумію, що мова йде про долі людей. І дійсно душа болить, і я з співчуттям і розумінням ставлюсь до тих, для кого кожен день проведений там, це, зрозуміло, що це неймовірні переживання, страждання. І хоча багато цих людей, вони з гордістю це проходять через ці випробування, з гідністю, це дуже важливо теж. Але я розумію прекрасно, що це долі людей, долі їхніх родин, які чекають. І зрозуміло, що держава має бути зацікавлена в тому, щоб робити можливе і неможливе, задля того, аби їх звільнити і пришвидшити їхнє звільнення. І працювати тут потрібно, але не треба мати ілюзій і хибні уявлення про те, що якщо ми проявимо якийсь начебто такий жест і захочемо зустрічі з позиції слабкого, це призведе до того, що ми там отримаємо щось, ми отримуємо якийсь прогрес і тому подібне. Нам потрібен тиск і ще раз тиск саме на Росію з метою, щоб вони якісь дії вчиняли. Бо практика все одно свідчить, що якщо є тиск, і якщо ми застосовуємо всі важелі впливу, тоді відбуваються певні рішення, там можуть бути ухвалені. А без цього, будь-які зустрічі, вони контрпродуктивні. Я думаю, варто було б зосередитись тоді вже на зустрічі в нормандському форматі. Чому ми так не говоримо про те, що давайте активізуємо це питання? Якщо ми вже так хочемо перемовного майданчику, давайте. І, до речі, може тоді це привід обговорити ці кластери, про які говорять там, і щось мало хто бачив. Тільки за версією російського комерсанта, який це все зливав. Так давайте про це поговоримо тоді. Давайте з якимось порядком денним вийдемо на те, щоб був якийсь предмет для обговорення, але буде Німеччина, Франція. Це буде зустріч нормандської четвірки, це не матиме якихось таких іміджевих і репутаційних збитків для держави. А ведь с другой стороны, не будет ли это 3 против 1, и в данном случае 1 будет Зеленский? Я не думаю, по-перше, що це буде 3 проти 1. Все-таки у французів, німців теж є розуміння, незважаючи на те, що вони десь можуть там подеколи там переходити чи трошки дрейфувати в бік Росії іноді по деяким питанням. Все ж таки досвід попередніх зустрічей продемонстрував, що немає там якоїсь 100% розділяння російської позиції. І треба розуміти ще такий момент, що може бути тиск і 3 проти 1. Да. Але потрібно мати аргументи, потрібно доносити свою позицію і відстоювати свою позицію. Тому що поважають тих, хто має аргументи, хто готовий їх відстояти, хто готовий їх представити і стояти за ці аргументи. А що таке 3 проти 1, якщо ти маєш переконання і якщо ти заручився підтримкою українського народу? Я взагалі не бачу. Якби президент України вийшов і сказав, що, шановний український народ, в мене є отакий план. Його, вочевидь, мало хто підтримує. Але я прошу, щоб ви мене підтримали, тому що цей план передбачає перше, друге, третє. Цей план не передбачає жодних там капітуляцій, шкоди національним інтересам. Я готовий ці позиції відстоювати і прошу вашої підтримки. Я думаю, мітинг би зібрався би на підтримку, а не проти. Розумієте? І як би ця зустріч не закінчилась, але ми б знали, що є така позиція України, і от вона в цьому полягає. І тоді би дійсно воно, і навіть в лиці партнерів авторитет би виріс зразу. Тому що одна справа, коли говорить, знаєте, там президент, хтось від депутатів, а інша справа, коли є прямий, скажімо так, пряма кореспонденція з людьми, до яких ти апелюєш і відчуваєш їхню підтримку. Тоді це інше. А у нас чомусь в цьому всьому дуже часто випадає от саме людський фактор, і це прикро. Ми часто забуваємо, от знаєте, здається так легко сказати, давайте стіну побудуємо, давайте ще щось зробимо, давайте. Але ж треба розуміти, що за цією стіною це мільйони людських доль, їхніх родин, родинних зв'язків.
Можна легко сказати, давайте побудуємо. А якщо сказати, що давайте спробуємо знайти якесь рішення, яке всіх точно не влаштує, але яке, в принципі, от воно буде таким, і воно обґрунтовано цим. Тому не можна втрачати в цьому всьому і забувати людей, бо ми вже настільки стали підходити до цих перемовин, до того всього, що відбувається, і називати, знаєте, прикривати речі, наприклад, війну називати конфліктом низької інтенсивності. Не називати людей, які працюють на окупанта, свідомо працюють за винагороду, за якісь преференції. Політкоректно казати, що це люди, ну от вони в таких умовах, а не називати їх, наприклад, колаборантами. Тому що це визначення краще підходить. Казати, що люди поставлені в важкі умови, і вони, наприклад, воюють проти України, українських збройних сил і так далі. Не говорити, що там є зрадники. Ні, треба це все говорити, треба це все артикулювати, це треба називати своїми іменами. І якраз от не забувати, що за цим всім є люди. І коли ми підходимо з якимись речами, треба все-таки бути відповідальнішим і позицію доносити аргументованіше з огляду на те, от що я тільки що сказав. Важнейший вопрос, который я хочу успеть с вами обсудить, с заявлением президента Украины Зеленского. Он сказал, что Украина готова быть с Европейским Союзом и НАТО, и что без нее они будут слабее. Зеленский добавил, что Украина готова к вступлению в Североатлантический альянс уровнем нашей армии, уровнем наших специалистов, реформ, которые мы проводим, сказал Зеленский. Подробнее в его цитате. Давайте послушаем. Нам здається, що ми потрібні НАТО. Нам здається, що без України міцного ЄС не буде. Я говорю про це відкрито. Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати. Я вважаю, що без України ЄС буде потрохи послаблюватись. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет основным союзником Соединенных Штатов в НАТО, а не за его пределами. Министр добавил, что для этого воплощается целостная стратегия внешней политики, создается система альянсов ради безопасности Украины, углубляется взаимодействие со стратегическими партнерами. Під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський успішно заручився підтримкою Сполучених Штатів щодо зміцнення обороноздатності України. Там же ми підписали нову угоду зі США у сфері безпеки та оборони, яка за низкою параметрів є амбітнішою за статус основного союзника поза НАТО. Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО. Пане Александра, давайте попробуем разобраться, что происходит. Президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что Европейский Союз и Североатлантический альянс без Украины будет ослабевать. Топовые украинские политики говорят о том, что нам нужно, мы закрепили в своей конституции интеграционный путь в Североатлантический альянс, нам нужно стремиться получить ПДЧ, вступить в Североатлантический альянс и так далее. На фоне этого всего Верховная Рада Украины выносит в парламент постановление об обращении в Конгресс США для предоставления нам статуса основного союзника США вне НАТО. Что происходит? Так нам нужен этот статус или не нужен этот статус? Он нам помешает вступить в НАТО или не помешает вступить в НАТО? Давайте от з останнього якраз, що просто передбачає цей статус, для чого він потрібен. Тому що на цього тижня я почув дуже багато таких речей, які заявляють, здається, високопосадовці, люди, які б мали відповідально ставитися до того, що вони говорять, тому що це публічно потім транслюється, і люди думають, що так воно і є, а насправді вони поширюють подекуди абсолютно необґрунтовані позиції, які не підкріплені нічим, окрім їхніх слів. Що я маю на увазі? По-перше, статус союзника США поза НАТО. Які можливості він відкриває? Дві опції найважливіші для України. По-перше, якісно і кількісно збільшує військову підтримку і допомогу своєму союзнику. А це означає, от давайте на цифрах приблизно скажемо, що десь з наступного року, якби цього року ми б отримали статус союзника США поза НАТО, з наступного року бюджет би на підтримку України для оборонних потреб міг би складати не 60 мільйонів, які ми привезли, плюс 60 мільйонів після візиту президента України, а 600 мільйонів.
Ну вот Израиль получает военную помощь и финансовую помощь в размере 5 миллиардов долларов. Ну так, я ж кажу, просто якби з наступного року, я умовно кажу, не все одразу. Ізраїль теж не одразу стільки отримав. Так. Але поступово би, да, ми, можливо, через 3-5 років вийшли би і на 5 мільярдів. А можливо і раніше. Це надзвичайно серйозна сума. Це зброя інша. Це набагато сучасніша зброя американська. Це більше зброї. Це перший момент. І другий момент – це спільна діяльність в військово-технічних проєктах в оборонно-промисловому комплексі. Це означає, що Сполучені Штати можуть відкрити певні технології для виробництва зброї, в тому числі і на території України або спільного виробництва. Це підтримка оборонної промисловості України, а відтак і підтримка української економіки. Це надзвичайно важливо, я вважаю, і потрібно нам, враховуючи, що в нас теж є проблеми в економіці і багато чого іншого. І це дає можливість, фактично, і краще підтримувати нашу обороноздатність і армію. Це от такі дві опції. Наступний момент. Коли кажуть, що цей статус перешкоджає інтеграції в НАТО, на чому це базується? Є хоч один документ, який визначає, що якщо ви маєте статус союзника США поза НАТО, ви не можете бути членом НАТО? Нет, но говорят, что вот негласно, якобы в кулуарах представители стран, членов Североатлантического альянса, будут говорить, дескать, о том, что зачем вам в НАТО, у вас же есть статус союзника США, а и так консенсуса в этом вопросе нет, так это еще может усугубить этот процесс. А давайте тоді так. Якщо кажуть уже, що в кулуарах там документів немає, нічого, окей. Давайте тоді так. А зараз нам кажуть інакше подекуди. Зараз нам мало скептиків лунає, що не треба в Україні інтегруватись в НАТО, бо там Росія, бо реформи відсутні і тому подібне. Предостаточно. Але зараз нам просто кажуть, а тоді нехай кажуть, коли ми отримуємо серйозну військову допомогу і підтримку США, і зміцнюємо серйозно нашу армію. Тоді нам вигідніше. Скажімо, все одно ми з позиції виходимо, що ми отримуємо зараз якісь преференції. Нам не просто кажуть. Це другий момент. І ще один такий важливий момент. Треба розуміти, що план дій щодо членства, вступ в НАТО, вочевидь, нам даються зрозуміти, що це не короткострокова перспектива. Воно займе певний проміжок часу. Який? Це має настати вікно можливостей, коли мають збігтися кілька факторів в одне. А статус союзника США поза НАТО означає, що ми б швидше отримували підсилення оборони. А ми потребуємо, тому що Росія нам постійно погрожує, йде війна. Постійно ця агресивна політика, нам треба зміцнюватися. Це один і ще останній, знаєте? На вот это аргументы оппонентов, которые приводят свои аргументы, на этот счет говорят, что вот, дескать, Афганистан, а Соединенные Штаты Америки, как основному союзнику США вне НАТО, Афганистану, предоставляли огромное количество финансовой помощи, там триллионы долларов, и это абсолютно не говорит о предоставлении Соединенными Штатами им каких-либо гарантий безопасности, и то, что произошло недавно с Талибаном и с Афганистаном, яркий тому пример. Я ж назвав практично дві опції, які дає цей статус. Він не надає права, цей статус не говорить, що за вас будуть воювати. Але цей дає статус можливості розміщення військових підрозділів додаткових на нашій території і багато чого іншого. І наступне. Уявіть собі, якби стільки зброї було в української армії, вона б її точно не залишила як афганська. Я переконаний в цьому, вона би воювала. І ми це демонстрували за відсутності такої зброї у 2014 році. А якби в нас була така підтримка, то навіть не потрібно було б, щоб за нас воювали. Я думаю, що ми б знайшли призначення, як застосовувати цю зброю. І навряд чи б ступінь агресії переходив би якісь рамки, і там би в Росії виникала якась спокуса піти далі. Тому це важливий фактор. І ще один момент, який є важливим. Давайте подивимося, з 2014 року Сполучені Штати Україні зброї не постачали. Тому що фактично була позиція американського президента тодішнього, що недоцільно цього робити летальну зброю. Відповідно, нам ніхто не постачав, крім Литви, яка дала набої, тому що в них на складах були радянські ще набої, залишились, і вони перші нам передали, щоб ми використовували. Як тільки було ухвалено рішення, коли змінилася адміністрація в США, і інший президент вже прийняв рішення, що треба Україні дати зброю, одразу Канада, Велика Британія, Данія, Чехія
інші країни НАТО сказали, ми готові співпрацювати з Україною в питанні зброї. Тому що Сполучені Штати як індикатор довіри і гарантії, що з цією країною можна працювати, бо працюють американці. Розумієте? З цієї точки зору це навпаки нам відкриває і створює більше перспектив. І якщо до нас є довіра Сполучених Штатів, які готові сказати, що це наш союзник, ми їм довіряємо, то це може бути тільки аргументом для пришвидшення вступу в альянс, а точно не для того, щоб відмовлятися. Тому Тогда почему команда президента Украины говорит о том, что нам этот статус не нужен, а в Верховной Раде за это обращение в Конгресс проголосовала только оппозиционная фракция Европейская солидарность? Я можу сказати, що до того, що це було проголосовано в Верховній Раді, воно нічого не змінило б і не дало вже, навіть якби було 226. Чому? Бо якби це рішення було ухвалено до поїздки президента в США, і президент піднімав це питання під час своєї зустрічі з президентом Байденом і говорив про те, що я прошу вас, пане президенте, щоб ви розглянули можливість надати нашій державі статус основного союзника США поза НАТО. У нас є тут консенсус, дивіться, парламент проголосував, дивіться, уряд з нами, всі гілки влади, ми хочемо цього, ми прагнемо цього. Тоді б це мало би певний сенс. А якщо це було постфактум, коли це не піднімалося в Сполучених Штатах, воно ж не піднімалося, це питання, це мало більш такий політичний, можливо, внутрішній, такий характер. І те, що не проголосували, навіть якби проголосували, не мало би бути результату якогось. Тут якраз має бути консолідована, зрозуміла позиція усіх. Президента, як представляє Україну, в зовнішній політиці, міністра закордонних справ і парламенту. І якби вони діяли заодно, якби це була стратегія, то так. А тепер кажуть, це перешкоджає інтеграції в НАТО. На мою думку, не так. Кажуть, що, бачите, що перешкоджає, у влади інша думка. І, добре, у них така стратегія, вони зараз її імплементують, тут ми вплинути на це не можемо. Также президент Украины на саммите ЕС сказал, что допустил вероятность полноценной войны с Россией. Давайте послушаем его цитату. Вважаю, що може бути, так і є. Мені здається, що 2014 рік був кроком уперед у цьому питанні з боку Росії, і потім, завдяки українцям, кроком назад їх було зупинено. Потенціал у цій темі є. Вважаю, що це буде найбільша помилка Російської Федерації. Вважаю, що після ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі, тому що там на території є присутність Росії. Це найстрашніше, що я можу уявити собі. Але на жаль, така є ймовірність. А вот главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о наличии у России намерений действительно провести широкомасштабную агрессию против Украины. По его словам, о планах агрессора свидетельствует размещение России дополнительных сил около украинской границы и на территории Беларуси для учений «Запад-2021». Це свідчить, що такі наміри швидше за все у нашого ворога є. ЗСУ готуються адекватно реагувати на широкомасштабну агресію, яка може бути здійснена проти України. Пане Олександре, ви согласны? Така вероятність сейчас є? Щодо того, що розміщуються військові, так, вони розміщуються. Штаб 20-ї армії, він знаходиться в Воронежі. І це рішення було ухвалено у 2016 році. Нам з цим жити. Війська там, бронетехніка буде. Воронеж – це скільки кілометрів від наших границь? Слишком далеко? 300 до Харкова. Угу. 300, там 320, десь приблизно так. А до цього цей штаб був в Ніжньому Новгороді, це 1100 кілометрів. Бачите, наскільки на 800 кілометрів практично наблизилися до українських кордонів. Тобто, це 20-й, це найбільш боєздатний, який ударна там група вони. Зараз 8-ма також бере армія в цьому навчанні «Захід-2021». Це для нас небезпечно, звичайно, всі прояви. Там бронетехніка, там багато техніки, багато військових, з Білоруссю спільно. А я думаю, що от якраз Воронежський напрямок цей, він для нас є загрозливим, і це треба розуміти, і там сконцентрується якраз ударне групування військ. Я думаю, що це все відстежується, дається оцінка, зокрема і паном Залужним, і його підлеглими, вони це моніторять. Що стосується навчань, я не думаю, що під час цих навчань будуть якісь дії, пов'язані з наступом на українську державу. Є тому ряд причин. По-перше, повномасштабний наступ – це великі втрати, в живій силі, фінансово.
і багато в чому іншому, і плюс санкції жорсткі на Російську Федерацію. І це зрив остаточний Північного потоку-2. Після того, скільки туди вкладено зусиль різних, і фінансових, і корупційних, і інших інформаційних, не думаю, що це було б доцільно. Це точно не раціонально, це значить, що хтось тоді там остаточно вижив з розуму в Кремлі. Інакше я це пояснити не можу. І наступне, на цих навчаннях будуть також задіяні, крім росіян і білорусів, Індія, Пакистан, Китай, М'янма, представники їхніх. Я не думаю, що їхні військові, навіть обмежені контингенти, і ці країни, беручи участь в цих навчаннях, хочуть хоч якось навіть опосередковано бути дотичними до якихось агресивних дій наступальних на інші держави Російської Федерації. Я не думаю, що вони хочуть бути учасниками цього всього. Ну, точно це не входить в коло їхніх інтересів, і точно це їм не потрібно. Це дві обставини. Але загалом треба розуміти, що звичайна концентрація військ, а те, що Росія постійно проводить навчання, те, що імперська ця політика агресивно нікуди не зникла, це становлять для нас загрози. І для нас, в принципі, немає іншого шляху, як тільки максимально так покроково зміцнювати свою армію, зміцнювати державу, бути сильними і готовими до протидії і використовувати ті засоби, можливі для, скажімо так, для протидії Росії по різним напрямкам, де ми можемо це робити не тільки в військовому плані, інформаційно-психологічні операції і багато чого іншого. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чухсаловна, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Олександр Мусієнко, адвокат, голова громадської організації Центр військово-правових досліджень. А я, к сожалению, вынужден с вами на сегодня попрощаться. Но вы оставайтесь с первым крымстарским телеканалом АТР. Буквально через 4 минуты эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Самые актуальные новости сейчас расскажут наши корреспонденты. А далее в этой студии в программе «Прайм» Мацарский поприветствует вас мой коллега Юрий Мацарский. Коршкенч. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Эшетесанасма. Мен ақтауны тынызма. Мен мында. Бұл менің топрағым. Менің қырымым.
5000 рубле жүреме. Ишгалчылар махкемесі ФСБ бинасы янына чықып, сентябрь 3-4 күнлері қырсыланған қырым татарлар қайда олғанны білмеге тұрышқан инсанларыны жазалап башлады. Илк жүреме Межлис азасы Ибраим Чигиртмаға белгіленді. Оны карантин қайделері бозылмасында қабатлылар ақтанадылар. Адвокат Хатидже Мамут қайдеткенне көре Ишгалчылар махкемесі Имайы тарафынан бұтын делелеріні рет етіп Чигиртманы қабатлы деп таныған. Хатидже Мамутның сөздеріне көре қарар енді азыр еді, чүнки сөзде махкемеже оның азырланмасына тек 5 даққа сарф етіп, 10 даққадан зияде сеслендірген. И после был составлен протокол, в котором уже содержатся недостоверные сведения. Их там держали более 3 часов, что совершенно недопустимо по нормам и внутренним российским, и нормам международного права. Но все эти объяснения, эти доводы остались за пределами внимания суда, который осудил, значит, и вынес постановление о штрафе. Сентябрьнан 3-4 күнлері Ишгалчылар Эльдар Одаманов, Асанви Азиз Ахтемовларны, Шевкет Усейнов пен Нариман Джилялны Аңғара койынды газ борусына япылған диверсияда қабатлап тұтты. Бір күнден зияде евлерінден қырсызланып алып кетілгенлер қайда олғаны белгілі келеді. Онлар же инсан шу сырада қырсызланғанларының ақрабасы Ахмеджетте ФСБ бинасы янында топлашты. ОМОН ве Росгвардия хадимлері 58 инсанны тұтып, полис хадимлеріне бойсунмағанларында ве карантин сыңырлануларыны бозғанында қабатлап, автобусларға ташлап полис бөліклеріне алып кеттілер. Анда инсанларға қаршы мемори протоколлар түзілді. Бүкінге қадар тұтылған 10-дан зияде инсанның евлеріне полис хадимлері келіп, инсанлар оларының незаретінде олғанын білдіре. Всех людей погрузили в один автобус, это их было порядка 20, потом 40, 60 человек, где они их развозили по Симферополю. То есть сами действия сотрудников противоречили то, что им сейчас пытаются предъявить вот в этом административном правонарушении. Ну, лично я считаю, что это больше похоже на такое давление на наш народ, где вместо того, чтобы людям дать информацию о том, где находятся их близкие, их соотечественники, вынуждают людей ходить по зданиям РОВД для того, чтобы узнавать, где же они все-таки находятся, то есть побуждают людей, а потом применяют к ним определенные вот такие вот силовые воздействия. Авропа инсан ақлары махкемесі тұтылған Асан Ахтемов вен Нариман Джилял рас келген проблема чезілмесі үшін 39 санлы қайдесіні қоллана біле. Адвокат Евгения Закревская хабар еткеніне көре инсан ақлары бойынша Авропа махкемесі оның аризасына сесленгенін хабар етті. Авропа махкемесі қанусыз тұтылған қырым татарларға низбетен дерал қолланылмақ керек олған тедбірлеріні қоллана біле. 39 санлы қайде чоқы салларда мабустан сағлық ве яшайышына телеке олғаны вақыт қолланыладыр. Махкеме бір күн ішінде месулетлі девлетке мұражат ете. Бұ талапларыны месулетлі девлет еріне кетірмелі. Шымдылық Авропа махкемесі Русияден базы бір весиқалар беклей. Махкеме там қарар алмасы үшін Нариман Джилял ве Асан Ахтемовнан сағлығы аққында ве Русияден азапларға чектруф аққында малюмат беклей. Бұнен берабер Авропа махкемесі Русия үкіметінден Асан Ахтемовнан мұстақыл адвокаты бармы, олар гызлы оларақ лаф ете білелермі кібі суаллерге жеваплар беклей. Зеленский Украина Русия арасында бұйық жен кола білгенін истисна етмей. Бұны Киевде кечірілген ЕС форумында айтты. Бұда Русияның ең бұйық хатасы олacak деді Украина президенті. Бұл уақытта Америка Бірлескен Девлетлерінің президентінен конушқанын қайдетті. Джо Байден де Русия не қадар телекелі олғанын аңлай. Вважаю, що це буде найбільша помилка, в принципі, помилка саме Російської Федерації. Вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідство Росії, України, Білорусі. І якщо буде ескалація, потужна ескалація з боку Росії, чому Білорусі? Тому що там на території вже, ми розуміємо, є присутність Росії. Я вважаю, що світ вже змінився. Тому це найстрашніше, що може бути. Це найстрашніше, що я як людина, як громадянин
як українець можу уявити собі, але, на жаль, така є ймовірність. Украина президенті Путиннен кечірілі білген семирелі музакереге ишана. Обу Корошов оларның Норманд форматында музакерелер кіба кечірілежегіне умут еті. О вақыт 100-ден зияде сияси мабус азат етіліп ватанға қайтты. Зеленский әршей Русия президентінің сияси ирадесінен бағлыды. Росія на сьогодні не хоче, вони не бачать в цьому сенс не бачать вирішити питання, закінчити війну і конфліктне питання вирішити швидко. Вони цього не хочуть. І це вже мої внутрішні, вибачте, проблеми. Як я повинен зробити, що я можу зробити, як мені потрібно змусити їх мати бажання предметно говорити про деокупацію нашої країни. Қырым татарлар. Бұл сырада Эльдар Одаманов, Азиз Виасан Ахтемовлар, Шевкет Усейнов Межлис рейсінен Баранжумавина Нариман Желялынан қанунсыз тінтме. Қырсма ве тевқыф етілмелеріні тоқтатма талабы. Юқары шура башқа девлетлерінің милли үкімет ве парламентлері халқара тешкілатларыны вақтын жейшғал етілген территорияларда инсан ақларының бозылмасы себебін Русияге сиясет, дипломатия ве санкция басқысыны құветлештірменге чағырды. Депутатлар Украинаның халқара ортақларына қанунсыз тұтылған ватандашларымыздың азат етілмесі ве ақларының ғайрыдан тікленмесі үшін Қырым платформасы черчевесінде фаал шекілде ішбірлік yapmaға чағырды. Нариман Желял зараз СИЗО на спецблоке. І знаєте, оця банда Аксьонова під прикриттям Путіна зараз починає нову хвилю боротьби проти кримсько-татарського народу по етнічному признаку. Ми маємо сьогодні ознаки того, що всі кримські татари зараз будуть звинувачуватись як народ, який вони вважають народ-терористом. Тому наш обов'язок зараз такі механізми запровадити, щоб не дати можливості почати цій банді сводити счети з кримськими татарами. На жаль, Кримська платформа зараз не вийшла з єдиною такою заявою проти дій окупанта в Криму. Так давайте ми будемо робити такі кроки, які будуть винуждати цих наших учасників Кримської платформи приймати більш рішучі дії проти окупанта. Қырым платформасының құрылмасы Украинаның ғалебесі олып, Русияның Қырым ишғалына девам еттірмеге ниетлеріні телеке алтын алы. Бұны Украина тышышлер Назира Дмитро Кулеба парламент минбері башында білдірді. О Қырым платформасы үкімет парламент ве экспертлер севиесінде чалышы башлағанны қайдетті. Истеген девлетлер Қырым платформасының бияннамесіні имзалай біле. Қырым платформасының саммиті Киевде августның 23-інде кечірілді. Саммитте иштирак еткен 46 девлет ве халқара тешкілят ярамада ишғал азат етілмесі аққанда бияннамесіні імзалады. Вперше за багато років питання Криму винесено на найвищий міжнародний рівень. Вперше у нас є реальний механізм, який веде до деокупації півострова. Учасники платформи ухвалили декларацію, в якій зафіксували не лише тверду позицію щодо невизнання спроби анексії Криму, але готовність разом з Україною займатися його деокупацією, в тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію. Кулеба депутатларына Украина тышышлері назерлігі Қырым меселесіні ярамада Украина незаретіне қайтарылмағанына қадар көтережегіні қандырды. Що битва за Крим – це битва за Україну. Хто б що не казав, якими б іронічними не були посмішки скептиків, але якщо ми відмовимося від активної деокупації Криму, суверенної України не буде. Ми не складемо історичний іспит на зрілість, на здатність ефективно та безапеляційно захищати національні інтереси. Саме тому деокупація півострова буде пріоритетом міжнародної діяльності України, моєї роботи та роботи Міністерства закордонних справ, допоки ми не повернемо Крим.
Украина Бірлескен Миллетлерінің азаларына Қырым платформасына қошылмаға чағырды. Бірлескен Миллетлерді Украинаның даими темсілжісі Сергей Кислыця Қырым платформасы ярмада ишгалден азат етілмесі үшін халқара күш-құветлер координациясынан яңы форматы деп аңлатты. О августың 23-інде Киевде кечірілген саммитте иштирак етмеген девлетлер Қырым платформасының ортақ баяндамасына қошыла білгенін хатırlatты. Бұнен берабер Украина темсілжісі Москваның бойле Украина тешебусіне жевабы Қырым татарларынан күтлеви хырсызланма ве тевқыф етілмелері аққында айтты. Оларының арасында Меджлис рейсінің бірінші муавини Нариман Желялды бар. The Crimea platform is a new international Кримська платформа – це новий міжнародний формат консультації та координації, покликаний підвищити ефективність міжнародної реакції на тимчасову окупацію українського півострова, а також досягти деокупації Криму та мирного повернення контролю України. Однак після саміту російська окупаційна влада в Криму тільки погіршила свої репресивні практики проти громадян України, які прагнуть в повній мірі користуватися своїми правами та основними свободами. Сонки яқалануларының мұнасебетінен Бірлескен Миллетлерінің Баш Ассамблеясы ишғал етілген ярмадада инсан ақларының бағлы вазиетіні музакире етежек. Бойле қарарына 71 девлетінің векілі дестекледі. 12 мемлекет ишғал етілген Қырым меселесі күн тәртібіне кірсетілмесіне қаршы шықты. Олардың арасында Русия, Сурия, Иран, Шимали Корея, Куба, Зимбабве ве Москваның да бірқачы досты. We are not caught by surprise, but very much regret that this sustainable disrespectful attitude. Нас не дивує зневажливе ставлення російської делегації до країн-членів та Генеральної асамблеї, яке вже стало звичним. Позиція Росії як сторони міждержавного конфлікту дуже передбачувана. Російська Федерація, чия окупаційна влада не припинила свої кричущі противоправні дії в тимчасово окупованому Криму, всупереч міжнародному праву та резолюції, ухваленій Генеральною асамблеєю ООН, продовжує мілітаризацію півострова та порушення морського права. Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях продовжує погіршуватися, що було чітко відображено в останньому звіті Генерального секретаря ООН. Авропа Бірлігі Шурасы Украинаға низбетен тежавуз. Жүмледен Қырым ишғали үшін Русияге қаршы шақси санкцияларны да ярым елға uzatты. Бұны Авропа Бірлігі Шурасынан матбуат қызметі білдіре. Санкциялар 177 кіші ве 48 шirketке қаршы девам еттірілді. Оларға башқа мемлекетлерге сиятлар япмасы сыңырлана. Активлері бұзлатыла хусуси шахыс ве тешкілетларға пара яда башқа иқтисади ресурсларының берілмесіні ясақ еті. Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України ще на 6 місяців до 15 березня 2022 року. Рус ишгалжилері жебе янындаки көйлерве Украинар билері позицияларны топларве ағыр майынларнен ұжым еткен. Бірлескен Құветлер операциясының штабы 2 яраланған аскер аққанда хабер етті. Бір арбинын алы ағыр, екіншісінің алы тұрғындар. Олар екімлерінің незаретінде болуна. Намлы артиллерия системаларының атеш açılması нәтижесінде Верхнеторецкая қасабасындаки еслі башлық адамның еві зарар көрді. Арби олмағанлар арасында инсанлар ғайыплары жоқ. Ишгалжилер жебенің бұтын территориясында Луганск вилаетінден Азақ денізі живарана қадар ағыр майынларны қолданған. Біля Нью-Йорку російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська 5 разів ввели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Рус ишгалжилері басқа ве Қорқутов вастасынен арбилеріні Русияге қызмет етмеге чағыра. Бұны Украина истихбаратында білдірелер. Бойлелікнен ишгалжилер арбилер едегінің азырланмасыны тешкіре. Наступного тижня передбачено проведення чергового збору із військовозобов'язаними запасу. Оповіщення призовного складу здійснюється як за адресами проживання, так і за місцем їх працевлаштування. Водночас керівникам підприємств та установ доводять розпорядження про сувору відповідальність у разі невиконання мобілізаційних планів. Контроль проведення зборів здійснюватиметься командним складом 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації.
Афганистан малиясына иришим Бірлешкен Миллетлерінің телекеслік шурасынан отырышында кечірілген музакерелерінің эсас мевзусы oldu. Devletінің даими темсілжісі Дебора Лайнс пара olmasa Афганистанда иқтисади бухран вен наразылық нумайышлары башлай білгенін айтты. Бұнен берабер о талиплер bu paranен суистимал etmeyeceğinde emin olmak gerek деп қайдетті. Evvelsi Amerika Birleşken Devletleri Kabul aktiflerini buzlattı. Халқара валюта фонды, Dünya Bank ve Avrupa Birliği İslam Cumhuriyetinde olған лейхаларға пара бермекні тоқтатты. Талибан әрекеті кеченлері вақтынжы үкіметні құрып, Назир вазифесіне яңа инсанны тайынледі. Телекөслік шурасында Америка Бірлешкен Devletlerінің темсілжісі Афганистанның яңа акимиеті өз вазифелеріні бежермелі ве соңғы 20 ел девамында япылған муафақиетлеріні қорчаламалы деп айтты. Але ми не будемо з ними співпрацювати тільки на основі довіри чи віри. Талібан хоче міжнародної підтримки, а наша ідея проста. Будь-яку легітимність і підтримку потрібно заслужити. Bunun beraber Birleşken Milletler'de Afganistan temsilcisi Taliban için maliyege irişimini açmamağa çağırdı. Цей орган неодноразово брав на себе зобов'язання не визнавати неінклюзивний уряд, не підтримувати відновлення Ісламського Емірату, як це передбачено в резолюції 2513 Ради безпеки. Афганський народ очікує, що ви дотримаєтесь обіцянки і натиснете на Талібан, щоб він відкрив двері для інклюзивного уряду, яке можуть прийняти всі верстви нашого суспільства. Rusия вечен Афганистанның бұзлатылған чоқпсы активлері açılmaq керек деп білдірді. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР, в эфире Прайм Мацарский. Я Юрий Мацарский. Сегодня ко мне в Прайме подключается военный аналитик журнала «Фокус» Игаль Левин. Игаль, я надеюсь, ты сейчас с нами на связи. Я тебя приветствую. Да, здравствуй, Юра. Спасибо тебе большое, что ты сегодня с нами. Спасибо большое, что ты присоединился к этому разговору. Я попросил Игаля сегодня стать гостем Прайм Мацарский для того, чтобы вместе с ним попытаться разобраться, что же стало причиной такого, не знаю, то ли яркой победы такой Талибана над афганской армией и над афганским правительством, то ли такого позорного поражения афганской армии перед Талибаном. Ну вот такое ощущение, что на самом деле афганская армия даже не принимала бой, что вот это вот наступление, которое началось где-то в середине или в конце мая и закончилось 15 августа взятием Кабула, вот оно просто было, ну, такой вот прям прямолинейный, да? Никто даже не пытался его остановить. Что же все-таки произошло? Почему так быстро пал Афганистан? Смотри, на самом деле вот сейчас появляются новые данные о том, что афганская армия, которая по заявлению Байдена, вот за буквально там месяц до падения режима, которая была, по заявлению Байдена, 300 тысяч человек. Ну, там любят делить это отдельно полиция, отдельно армия. На самом деле там уровень коррупции был огромный, и армия была фактически, ну, может, 50 тысяч или 100 тысяч человек. То есть у нас были бумажные дивизии, у нас были части, которые существовали, ну, виртуально фактически. Это не что-то новое. Когда в 2014 году было большое наступление исламского государства от террористов ИГИЛ, и также вот иракская армия рассыпалась, там фактически игиловцев остановили под Багдадом. Там оказалось, что тоже целые дивизии иракской армии, кстати, тоже вот созданной американцами по лекалам США, они были тоже, ну, бумажными фактически. Это были очень крупные коррупционные схемы, то есть зарплаты платили солдатам-контрактникам, ну, допустим, 2 солдатам в 2 дивизиях, но одна дивизия у нас существовала, а вторая дивизия была виртуальной. И деньги, которые шли этим виртуальным солдатам, они оседали в карманах коррупционеров, там, генералов и так далее. Это в Ираке. Я почти уверен, что похожие схемы были и в Афганистане. То есть у нас просто действительно были целые части, которых не существовало в реале. И когда там президенту Гани
докладывали, что вот, мол, у нас там-то есть какие-то рубежи обороны, где стоят солдаты, на самом деле там никто не стоял. Вот. Это одна из таких вот важных причин, почему армия рассыпалась. По сути, много где армии-то и не было кому рассыпаться. Ты знаешь, все это напоминает... Помнишь фильм «Бункер», где сидел Гитлер в последние дни существования Третьего рейха и рассчитывал на какие-то армии, которых уже в реальности не существовало? И все время ожидал, что они откуда-то придут из Баварии, с Альп и так далее. Что-то похожее вот прямо сейчас мы наблюдаем, что называется, в прямом эфире? Ну, ситуация была похожая. Я почти уверен, что действительно там руководили частями, которые уже... не существовали или вообще не существовали изначально, как я уже и говорил, это были коррупционные схемы. И это работало как эффект домино, то есть у нас какие-то военные части, которые действительно сражались, и я читал отчеты солдат с поля боя, которые действительно держали оборону, храбро сражались, командиры, но они видели, что на других участках фронта, на других боевых участках все разваливается, проваливается. Это создавало общую атмосферу дезинтеграции, общую атмосферу провала, общую атмосферу предательства. То есть не было ощущения, что тебя поддерживают. Один из командиров писал, что... Точнее, один из солдат писал, что они долго сражались, ждали какой-то поддержки, но поддержки не было ни авиа, ни логистической, ни снабжения. В конечном итоге командиры сказали этим солдатам: ну, нам нечего больше вам предложить, расходитесь по домам. Ну, потому что чувствовали себя брошенными, чувствовали, что центральное правительство их бросило. И если мы это все множим на вот тот момент страшной коррупции и несуществования целых воинских частей, у нас получается общая система вот такая, которая, ну, даже не на глиняных ногах, а это действительно какой-то вот, ну, домик из карт, который можно просто легко было вот дунуть на него фактически, и он рассыпался. А как так выходит, что, смотри, американцы утверждают, что последние, ну, как минимум 5 лет, а то, наверное, и больше, их присутствие военное в Афганистане ограничивалось какой-то локальной помощью, какие-то инструкторы, может быть, там какие-то точечные налеты авиации, а вот, что называется, на земле воевала афганская армия и афганские спецслужбы против Талибана, против ИГИЛа, против любых других группировок. Что же получается, американцы все это время не видели, что та армия, которая построена ими и на их деньги, на самом деле не боеспособная? Как это происходило? Ну, смотри, я начну сразу с конспирологии. Есть конспирологические такие позиции, что США, конечно же, понимали, что все рассыпется. То есть эти логические рассуждения, они исходят из той мысли, что если вот мы с тобой, да, вот ты, я это понимаем, и понимали еще, скажем, летом, то Пентагон с его разведданными, с его всевозможной там статистикой и так далее понимал это тем более. То есть в США понимали и знали, что фактически отдают Афганистан талибам. Вот. Но это такие отчасти конспирологические заявления. На самом деле, как мне кажется, все намного банальнее. Афганская армия была заточена на работу вместе с армией США. Например, опять же, та же логистика. У нас было более 200 точек редутов, которые удерживало афганское правительство. Снабжение этих точек происходило с помощью вертолетов США. Это ведь не только просто вертолеты, машины. Это и разведка, это и операторы, это и это системы связи. То есть снабжать эти 200 укрепленных точек было намного проще, когда у нас была там одна из самых богатых и одна из самых сильных военных группировок в мире. Когда американцы перестали это делать, начали сворачивать свои силы, причем стремительно сворачивать. Мы же помним, как они сворачивались с той же базы Баграм, например, моментально, в ночь улетели. У нас получилась ситуация, что те немногочисленные ВВС, которые намного были хуже оснащены, несравнимо даже хуже оснащены, не имеющих тех инструментов связи и разведки, которые были в США, не могли поддерживать такое большое количество укрепленных точек. Теперь, это, опять же, более 200, которые могли снабжаться только по воздуху, так как это горы. У нас там не было ни дорог, ничего, а эти горы контролируют сельская местность, это талибы контролировали. То есть только по воздуху. И когда начали сыпаться и эти укрепленные точки, талибы начали их захватывать, это создавало общую атмосферу в армии полного провала, то, что все рассыпается. Представим себе молодого командира, опять же,
полевого командира, какого-нибудь лейтенанта, капитана на фронте, который постоянно приходит ему сообщение. Сегодня 10 укрепленных точек потеряно. Завтра еще 15 он слышит. Послезавтра еще 20. Для него есть ощущение, что все брошено, все потеряно, все рассыпается. Естественно, это все работало в конечном итоге на дальнейший развал, как цепная реакция. То есть в военном искусстве, опять же, классически, традиционно, потери там, от 10 до 15% у боевой части дальше приводит к энтропии, развалу полностью всей этой части. То есть она теряет свою боеспособность. То есть если у нас, допустим, рота теряет там 10-15%, дальше она становится не боеспособной. То же самое касается батальона и так далее. Но это классическая, опять же, военная там, теория. На самом деле сегодня немножко эти цифры меняются. Но если мы рассматриваем всю армию Афганистана, то мы видим, что вот там потери, развалы, скажем, 10, 15, 20, 30%. Вот. Я не дохожу до половины еще. Но есть ощущение, все в армии знают, что вот эти части мы теряем, вот эти 20-30%, да. Это создает ощущение полного краха и разрухи. То есть у молодых командиров нет мотивации стоять, защищать. Потому что они понимают, что вот как вчера пали вот эти редуты, сегодня падет и их редут, придут талибы и захватят. И никто не придет им помочь, никто не прилетит, никто не спасет. Потому что, опять же, армия была заточена на работу вместе с армией США. Опять с поддержкой логистической, информационной, разведка, связь. Это очень важно. На войне решает координация, связь, логистика и разведка. Это самые важные вещи. То есть не оружие, не важно, какие там крутые вертолеты или хорошие винтовки, или насколько хорошие там, не знаю, снаряжение у солдат. А решают именно системы. Если эти системы коллапсирует и вся армия. А мы видим, что все эти системы были завязаны очень плотно на США. Теперь другой вопрос, насколько США это понимали и не понимали. Первый момент. Очевидно, что понимали. Я думаю, все-таки в Пентагоне сидят люди умнее, чем мы. Второе. Нужно понимать, это политическое решение. И уйти, не уходя, невозможно. Ведь что-то похожее произошло в Израиле, в Ливане. В 2000 году Израиль ушел почти после 20 лет оккупации юга Ливана. Он ушел из Ливана. Ушел буквально тоже за считанные часы фактически. Это не была как большая подготовка. На юге Ливана было правительство, которое создало, Израилем было создано, прокси фактически. Это такая вот и армия, которая называлась армия Южного Ливана, Цадаль. Она тоже рассыпалась. В течение 20 лет она строилась с Израилем. Она рассыпалась буквально за сутки, и бойцы Цадаля сбежали тоже в Израиль. Так вот, разве правительство и командование армии Израиля не понимало, что Цадаль рассыпется? Разве они не понимали, что Хизбалла моментально займет юг Ливана? Конечно, они все понимали. Но невозможно было уйти из Ливана, не уходя. То же самое с Афганистаном. Невозможно было уйти из Афганистана, не уходя. А они понимали, что если мы уходим, то действительно тогда будет у нас коллапс армии. С другой стороны, нужно понимать, что эти люди не могли такого заявлять месяц назад открыто. То есть они не могли заявлять ни тому же президенту Ганини, ни другим там, генералам афганским, элитам. Мы уходим, и с вами будет все плохо. То есть вы там держитесь. То есть это даже плохо просто с точки зрения дипломатии международной плохо звучит. То есть сейчас вот Байден заявил, что эвакуация из Афганистана была блестящей, как он сказал, блестящей операцией, что-то такое он назвал и так далее. То есть намного лучше показать, что это крах, военный, неудача, правительство провалилось. Опять же, нужно смотреть на официальные формальные заявления, потому что именно формальные заявления в конечном итоге определяют политику. Байден сказал, мы дали все. Правительство Афганистана, они не смогли устоять. Через буквально неделю, что он говорит, или 2 недели? Он говорит, операция по эвакуации была блестяще проведена. Теперь, если бы не месяц назад Пентагон и США заявили, мы уходим, а теперь берегитесь, все придет Талибан, и то, что мы там вложили огромные нереальные деньги и в правительство, и в армию, это все рассыпется, это совсем иначе бы звучало. Поэтому мы-то, да, мы, те, у которых нет таких обязательств дипломатических международного масштаба, можем спокойно сидеть и размышлять, и рассуждать о том, что было очевидно, что вот этот карточный домик, он рассыпется. А дипломатия международного уровня, да еще на таком уровне, да еще с такими государствами, как США, конечно же, так не работает. Там никто не мог таких вещей заявлять, тем более публично. При этом знал ли Байден по каким-то внутренним отчетам, что разведка ему докладывала? Я допускаю, что да, вполне знал. Что на самом деле говорил одно, что у них там есть армия, 300 тысяч человек и так далее. А на самом деле знал, что у них там не 300 тысяч человек, и на самом деле шансов у них немного.
Вот я вполне допускаю такой момент. Скажи мне, пожалуйста, ты очень важную, как мне кажется, вещь сказал, что вот если идут потери, если теряется 10% от численного состава того или иного воинского соединения, все, это соединение не боеспособно. Но ведь эти потери можно было бы предупредить. То есть, грубо говоря, если бы эти соединения афганской армии приняли бой, а защищающиеся, по большому счету, всегда в лучшем положении, чем наступающие, то можно было бы отбить атаку талибов. Но мы даже не видели, чтобы они пытались эти атаки отбивать. В чем была проблема? Это была, как, не знаю, история как с ИГИЛ, страх, перед которым шел быстрее, чем наступали эти самые игиловские отряды? Или что-то другое сковало волю защитников, сковало волю бойцов и офицеров афганской армии? На самом деле бои были. Еще в июне, например, на своем канале, который веду, выкладывал командира афганского спецназа, который в окружении храбро дерется вместе с своим отрядом. Вот, ну, так, образцовый пример был такой как бы обороны. Просто тогда СМИ еще почти не говорили про Афганистан. Это была еще не самая горячая тема для СМИ. И родилось ощущение, что талибы начали наступать вот в конце июля и в начале августа и победили. И все рассыпалось. На самом деле там еще с весны идут боевые действия. Талибы наступали, и афганская армия дралась весной. Афганская армия и спецназ в первую очередь, конечно же, дрались еще летом, в июне, например, да, и в июле еще были бои, кстати. И даже наносили удары авиацией, то есть афганской именно авиация. То есть это попытки были попытки сопротивляться, были попытки как-то бороться. Да, опять же, в июне или, по-моему, и раньше были даже кадры, афганская армия, не США, снимала, как они наносят самолетами удары по частям талибов. То есть как раз сражение, сопротивление было. Это было. Но я еще раз повторю, невозможно в горной стране, где ужасная сеть дорог, там буквально там у тебя одна трасса, если ты ее перекрыл, тебя там перекрывают четверть страны, где вот ужасное просто снабжение, и оно происходило по воздуху вертолетами. Невозможно без сильной логистической воздушной такой части поддерживать эти укрепления, редуты и так далее. Вот. Это более чем очевидно. Поэтому можно сколько угодно сопротивляться, но режим будет предсказуем. Результат будет предсказуем, особенно учитывая, что талибы пользовались поддержкой вот сельского населения, ну и, возможно, кстати, части городов. Ну, по крайней мере, мы мало видим сопротивления в городах, хотя оно есть. Вот. Ну, его просто жестко подавляли, там же люди выходили на сопротивление, их расстреляли. Вот. Но когда сельское население, вот, которое пользуется, движение, которое пользуется поддержкой сельского населения, то сложно очень вот удерживать такие в глуши, где-то в горах точки, военные точки. Скажи мне, пожалуйста, но ведь у талибов тоже не было какой-то серьезной развитой логистики. До недавнего времени у них не было никакой авиации. И тем не менее, они без современной логистики, я так подозреваю, с не самыми современными средствами связи, часто с каким-то кустарным вооружением взяли и победили вооруженную американцами, подготовленную американцами армию. Пускай даже она была не 300 тысяч, а там 70 или там 50 тысяч, но все равно это было примерно равные силы. Ну, причем, все-таки, как мы уже говорили, талибы были в, скажем так, в худшем положении, потому что они были наступающими. Как же им удалось без авиации, без современных средств связи, без развитого какого-то снабжения, без понятной логистики все это сделать? На что они опирались в этом своем наступлении? Тут есть несколько моментов. Смотри, во-первых, вот это правило из военного искусства там, о 10-15, ну, опять же, сегодня есть цифра 30%, оно релевантно только к военной структуре четкой, именно регулярной армии. То есть когда у нас есть структура, когда ты, допустим, как солдат, знаешь, что над тобой есть командир, есть цепочка командования, над ним есть другой командир, у вас есть регламент, у вас есть устав и у вас есть протоколы. Например, ты должен утром встать, должен пойти на дежурство, столько-то часов, закончить, вернуться, получить новый боекомплект, получить свой обед, получить медицинское обеспечение, пойти спать, опять проснуться и так далее. Талибы — это такое партизанское народное движение без какого-то регламента. То есть это люди буквально в тапках были с автоматами. И там это правило уже не работает, потому что там отряд может быть в 100 человек,
который где-то понес потери, и сразу с сел потянулись еще люди, там еще человек 50. Там нет регламента, там нет протоколов никаких. Ну, тогда на то время. Сейчас талибы, Талибан, они сейчас как раз приводят свою армию в такой околорегулярный вид. То есть особенно после того, как они получили все эти вот трофеи в Афганистане. Но на тот момент это действительно просто сельское движение. То есть это куча селян, которые просто с калашами в руках, фактически без разгрузок, без шлемов, без чего-либо, без какой-то такой вот, не знаю, структуры ведут боевые действия. Их обеспечение — это подножный корм фактически. Их обеспечение — это поддержка сел. Если какой-то отряд провалился, они возвращаются в свои селы, где они там могут залечить свои раны, поесть, попить и так далее. То есть любые такие стихийные народные движения, которые тесно связаны, ну, в низовых народных каких-то структурах, на них не распространяется это правило. Это правило распространяется на регулярные армейские военные системы, у которых есть протоколы, по которым они работают, у которых есть структуры и жесткая цепочка командования и так далее. Это все было в афганской армии, несомненно. Это первое. Второе. Ты вот про связь упомянул. Я не скажу точно, но я не удивлюсь, если у талибов была отличная, хорошая связь. Потому что сегодня, в 21 веке, легко наладить хорошую связь вот на таком тактическом уровне между командирами и так далее. Нет, извини, что я тебя перебиваю. Я просто имел в виду, что у американцев, у их союзников наверняка и были, и активно использовались, например, системы спутниковой связи, которая позволяет вообще с любой точкой связаться моментально по шифрованному каналу, передать важные, нужные сообщения и таким образом координировать вот весь театр военных действий. Не какие-то вот сиюминутные проблемы решать, а вот действительно координировать на карте вот буквально всего региона положение сил. Я так понимаю, что у талибов-то нет и никогда не было, и вряд ли когда-нибудь появится возможность присоединиться к такой глобальной системе спутниковой связи. И у них наверняка, да, есть какие-то рации, в том числе достаточно мощные, но это все равно что-то такое сиюминутное, связывающее буквально там пару-тройку человек где-то в поле. Конечно, но я напомню, что американцы перестали поддерживать правительство Афганистана и армию с 2020 года, когда еще Трамп решил о выводе. Не только, опять же, те же пресловутые вертолеты, которыми и ВВС, да, координация, когда поддерживали эти вот 200 укрепленных точек по Афганистану. Вот. Это, конечно же, и то, что ты упомянул, вся система, да, спутник, поддерживать афганскую армию. Это то, что я упомянул до этого. Структуры были заточены на работу вместе. Афганская армия все 20 лет выстраивалась так, что могла работать только с американцами. Она не могла работать в одиночку. И мы это вот хорошо увидели. То есть американская администрация, американское командование были тем ядром, вокруг которого строилась афганская армия. Я правильно понимаю? А была ли возможность, была ли какая-то, я не знаю, как в фильме про Индиана Джонса, вытащить это ядро и быстро что-нибудь новое туда поставить так, чтобы эта структура не развалилась? И если была такая возможность, почему ей не воспользовались? Не воспользовался кто? Не знаю, американцы, афганцы, может быть, кто-то еще, кто-то из... Американцы хотели уходить из Афганистана, они это сделали. То есть вот сейчас американцев ругают за то, что вот как-то они поступили неправильно или так далее. Но если мы смотрим на политические решения, война — это всегда продолжение политики насильственными методами. Их политическое решение было уйти из Афганистана, они ушли. То есть, по сути, они выполнили то, что хотели. То есть, если бы они не хотели уходить, допустим, их программа была бы все равно там остаться и развивать демократию с правительством, и вот у них провалилось бы это, тогда да, можно было бы сказать, что вот вы проиграли. Они же никому ничего не обещали. Они так сказали, мы уходим полностью. То есть, полностью, не частично, как из севера Сирии Трамп вывел часть войск, а часть войск оставил дальше, там, на севере Сирии. А именно полностью уходить, но полностью. А полностью обозначает, что больше ни разведки, ни поддержки, ничего. То есть, поэтому мне трудно представить себе, что тут можно было вместо американцев поставить. Кого? Кого могли позвать сюда американцы? Тем более на таком уровне. Это же был огромный уровень, огромное количество влитых денег. И это, опять же, интеграция с военными возможностями США. То есть, смотри, у нас за всю войну, 20 лет, основные потери, которые были, это в основном афганская армия. Они потеряли что-то 70 тысяч человек, если я не ошибаюсь.
за все это время. Это огромные потери. То есть все эти 20 лет они отчаянно и яро воевали с талибами. То есть там была довольно жесткая война, то есть на десятки тысяч убитых. Когда талибы где-то действительно могли развивать свой успех, а мы знаем, что они 5 лет назад, например, захватывали Кундуз город, например, они захватили и ушли с ним. Просто демонстративно захватили. Вот. Так вот, если где-то талибы, у них развивался успех, США поднимала всю свою мощь, опять же, вся эта разведка, координация, да, все эти вот спутниковые, как ты вот говорил, связи не только, вот, наносили удар, концентрированный удар, там не только беспилотниками, всем, там поднимали эти Б-52, бомбардировщики и так далее, вот, и загоняли талибов обратно в села и в горы. После того, как в 2020 году США перестали это делать, афганская армия осталась сама один на один с талибами. А дальше произошло то, что я рассказал. У нас цепная реакция. Вот. У нас страна со сложной логистикой. У нас страна, где была целая куча вот таких вот точек. У нас страна, где у нас было много виртуальных каких-то бумажных дивизий, и которые сражались. Я еще раз говорю, что те части, которые были еще весной и в начале лета, они сражались, а где-то даже отчаянно сражались. Но, опять же, вспоминая вот это правило, деструкции структур военных, на каком-то этапе вся система начала сыпаться, когда начали видеть, что нет смысла защищаться, потому что у нас точка за точкой, редут за редут, там укрепление за укреплений сдают талибам. Опять же, почему сдают? Возвращаемся обратно. Опять же, снабжение, логистика, разведка и связь. То есть у нас все это взаимосвязано оказалось вместе. Неважно, насколько мог быть храбрым тот или иной командир там, спецназа, который сражался или где-то боролся или так далее. Вот. Структурно это никак не влияет на развал всей армии. Более того, там же была попытка подготовки обороны Кабула. Я почти уверен, что часть частей военных, которые должны были защищать Кабул, они тоже оказались бумажными на самом деле. В общем, кто-то сбежал уже заранее. Ну, наиболее, скажем, дальновидные, хитрые, у которых вот чутье развито, военачальники позбегали заранее, да, чтобы не было такой ситуации, что они будут где-то там в аэропорту, да, там вся привязывается к самолетам. Не у всех же была такая привилегия, как, опять же, у президента, который просто сел в бизнес-джет и улетел. Поэтому я почти уверен, что очень многие кадры заранее уже сбегали. Вот. Ну, просто понимая, что уход американцев — это не блеф. Они действительно ушли, они действительно уходят, и их просто бросают и оставляют. Кстати, это не просто какие-то мои домыслы. Есть свидетельства еще с прошлого года, 2020 года, что элиты афганские не верили в то, что американцы уходят. То есть за эти 20 лет образовалась настолько тесная связь между правительством Афганистана и США, что генералы, чиновники, министры и так далее не верили, что это произойдет. И, кстати, вот к вопросу о том, что многие толковые кадры заранее сбежали, ну, возьмем, к примеру, вот летчица, военная летчица афганская, первая там, ее пиарили как первую афганскую женщину, боевого летчика и так далее. Она же еще, еще до падения Кабула, она уже была на территории США. Почему военная летчица не сидела в этих самолетах, вот этот вот ударных штурмовиках, которые сейчас захватывают талибы, и не наносила отчаянно удары по талибам, которые вот брали Кабул, наступали и так далее. Вот. Нет, она уже была на территории США, по-моему, за неделю или даже за несколько недель до взятия. То есть многие, у кого было развито чутье и понимали, к чему это все ведет, они уже сбегали. И, естественно, это только работало только на дальнейший и еще быстрый развал. Те, кто не сбежали, бойцы и командиры частей афганской армии, которые не сбежали, которые остались в Афганистане, которые сдались в плен талибов. Что их ждет? Какова их дальнейшая судьба? Они вольются в новые структуры силовые, которые будут созданы талибами или которые уже создаются талибами. Они отправятся в тюрьмы, они будут казнены, их ждет изгнание, их ждет позоры. Что с ними будет дальше? Смотри, кого-то уже казнили, как мы видели, начальников полиции расстреливали где-то в регионах, в городах.
не в Кабуле, в других городах более мелких, уже до нас доходили там видео, какие-то кадры о том, что особенно с силовиками, особенно с руководством силовиков уже расправляются. Это вполне ожидаемо, это в принципе происходит в любых революциях или переворотах и так далее. С другой стороны, естественно, талибы нуждаются в техническом персонале, в компетентных людях. Мы видим, что у талибов получается поднимать в воздух вертолеты, которые они захватывают. Вот буквально сегодня я видел очередное видео, где талибы подняли вертолет. Наверное, все-таки управлять американскими вертолетами учатся не в селах афганских. Все-таки это пилоты, которые обучались и которые перешли на сторону Афганистана, на сторону талибов. Сейчас уже фактически Афганистана под управлением Талибана. Талибы очень прагматичное движение, которое максимально попытается, оно уже это делает, интегрировать в себя медицинский, научный, технический, управленческий персонал, который есть в стране. Примерно как в свое время сделали большевики, которые и царских специалистов, кстати, и всевозможных технарей, и военных генералов и офицеров интегрировали в свои структуры, когда создавали свое государство в начале 20-х годов. То есть это везде происходит на самом деле. Поэтому талибы прагматики, талибы политики, естественно, ненавистных каких-нибудь лидеров, командиров, вышестоящих каких-нибудь, например, чиновников, особенно те, которые были известны с репутацией коррупционеров, палачей и так далее, их, естественно, или посадят на пожизненное, или вообще расстреляют, убьют, казнят фактически. А остальную массу персонала, кто не сбежал или не пытался сбежать, или не сел на дно, они пытаются максимально интегрировать. И они уже это делают, как мы видим. Скажи мне, пожалуйста, эти огромные запасы оружия, доставшиеся от афганской армии, от американской армии, от других контингентов, которые там присутствовали. Ты так вкратце сегодня уже о них упомянул, о том, что и вертолеты у них есть, у них и хаммеры есть, у них сотни тысяч новых винтовок и десятки тысяч пулеметов, невообразимое количество транспортных средств. Вообще, чего только у них теперь нет. Для чего все это будет использовано? И будет ли это все использовано? Или проще это будет куда-нибудь продать на каком-нибудь пакистанском рынке черном для того, чтобы полученные деньги пустить на что-то более понятное, что-то более привычное для талибов? Это хороший вопрос на самом деле. Талибы уже издавали указ о том, что нужно всю свою армию, в кавычках армию, привести в какой-то регулярный, какой-то упорядоченный вид. Но нужно понимать, что движение талибов неоднородное, оно не монолитное. То есть там есть много группировок, много есть всяких отрядов, есть пропакистанское крыло, есть крыло не пропакистанское и так далее. В хаосе, который сейчас, особенно был, который несколько недель назад, можно не сомневаться, что очень много всевозможных вооружений попало на черные рынки, конечно, куда-то ушло. Местные какие-нибудь вожди, местные командиры полевые, какие-нибудь варлорды и так далее. Естественно, они не прочь были поживиться. Например, мы видели, как талибы захватили американские БПЛА дроны, в разобранном виде, в разобранном виде. Они куда-то их увезли. Куда они их увезли? Они их увезли изучать, поднимать воздух, продавать и так далее. Непонятно. Но очевидно то, что в хаосе действительно будут те, кто попытаются на этом всем нажиться. Куда-то деньги пойдут самому Талибану или в карманы опять каких-нибудь варлордов и так далее. Это тоже уже отдельный хороший вопрос. По крайней мере, пока мы не видели, чтобы это оружие где-то засветилось. Как мы поймем о том, что оно ушло на черный рынок? Когда мы увидим это оружие в каких-то абсолютно непредсказуемых местах. Как, например, когда у нас была война в Ливии, когда свергали Каддафи, 10 лет назад, больше даже уже. 10 лет назад это было. Да, 10 лет назад. То мы буквально через месяц или два увидели оружие уникальное, я сейчас точно не помню, это бельгийская или французская винтовка в руках хамасов в секторе Газа. Теперь оно могло попасть только из Ливии, потому что оно было только на вооружении армии Каддафи, которая рассыпалась. То есть мы видим, что это оружие, оно ушло не в новые структуры какие-то там, которые воевали в гражданской войне в Ливии,
а оно ушло черным рынком по подземным туннелям в сектор Газа в руки Хамаса. То есть мы вот, это как бы фотофакт, то, что называется. То есть мы увидели эти винтовки и поняли, что туда попало. Когда мы увидим какие-нибудь, например, отряд каких-нибудь опять в Азии, каких-нибудь там игиловцев или, не знаю, каких-нибудь маоистских повстанцев где-нибудь там около Непали и так далее, которые будут 100 человек босые в джунглях, но с прибором ночного видения все 100 человек, ну и вот более чем очевидно будет, откуда взялись эти приборы ночного видения, откуда они пришли, из какого рынка, из какой страны. То есть пока мы такого не наблюдаем. Скажи мне, пожалуйста, а вот то оружие, с помощью которого талибы и взяли власть, ведь нужно было вооружить десятки тысяч человек, ведь их нужно было дать каждому. Это же не просто винтовка или не просто пулемет, это же нужно большой запас патронов иметь на случай затяжной войны. Откуда все это у талибов? За счет чего и чем они вооружили десятки тысяч своих бойцов после 20 лет войны, после 20 лет фактически блокады, где они сидели заперты где-то в горах? Ну, понятно, что был Пакистан, понятно, что в Пакистан многие из них так или иначе попадали, но ведь там тоже не так-то просто взять и оружие закупить для такого количества людей. Да, несомненно. Но это с одной стороны смешно, с другой стороны это факт. И как раз именно этот момент, который сейчас озвучил, он во многом подогревает эти вопросы, а как же эти люди смогли победить регулярную армию. Фактически боевик Талибана это был, опять же, вот местный житель в гражданской одежде, вооруженный калашом, каким-то не самого первого производства там и качества, какой-нибудь китайский еще калаш, фактически без боекомплекта. Там в лучшем случае у него было еще пару магазинов в своей гражданской, своей балдахине, где-то там запихнут в карман. То есть у них не было даже разгрузок, у них не было обуви, они там иногда босиком, но были фотографии, где они воюют босиком. То есть как раз-таки с точки зрения снабжения, все было максимально минималистично и примитивно. Ну, максимально, сколько это можно. Ну, более максимально это просто голыми воевать уже. То есть никаких защитных у них средств не было, ничего. Ну, там есть эти фотографии афганского спецназа, так называемого, но это же капля в море. То есть это там какой-то там отряд из 100 человек, которые больше для пиара использовали там, на фотках. При этом, опять же, сами талибы это просто, опять же, местный житель в гражданской одежде полностью, без никакого военного обмундирования, с калашом в руках. И мы видим, что во время их этого блица они не использовали артиллерии, они не использовали каких-то таких сложных систем, перемещались они по дорогам быстро очень за счет сколько даже не пикапов этих пресловутых техничек, а мотоциклах. То есть у них были огромные большие отряды людей на мотоциклах, на гражданских мотоциклах. То есть, ты захватываешь город с бензоколонками, бензовозами, и все, это все, что тебе надо. Такая армия держится на подножном корме. Конечно же, такую армию, это даже в кавычках армию, такую партизанскую, любая регулярная армия, которая организована, у которой есть воля сражаться, разобьет. Это как бы нет сомнения. Но это опять нас отсылает к тому, что афганская армия была страшно коррумпирована и просто рассыпалась, как, опять же, по эффекту домино. Когда у нас сыпались одни звенья, потом рассыпались следующие звенья. Немотивированная армия, да? То есть кто-то же из американских чиновников сказал о том, что мы можем покупать ракеты, можем покупать для наших союзников самолеты, танки и так далее, но мы не можем купить для них желание воевать и волю к победе. Скажи мне, пожалуйста, а что с антиталибским сопротивлением? Насколько те силы, которые собираются бросить вызов Талибану, те силы, которые заявляют о готовности освободить от талибов Афганистан, насколько они серьезны и насколько вообще можно всерьез относиться к такого рода обещаниям? Ну, смотри, речь идет о... О Северном альянсе, в первую очередь. Ну да, так называемый возрожденный Северный альянс, Северный альянс 2.0, паншерское сопротивление, которое организуется вокруг Масуда-младшего сына, Ахмад Масуда, паншерского льва знаменитого. По разным оценкам, это от 8 тысяч до 10 тысяч человек, бойцов. Сам Масуд-младший находится там, в этом ущелье. Это очень хорошая местность для обороны, фактически такая крепость, окруженная, скалами, горами, причем горами голыми. То есть по ним невозможно там под прикрытием растительности пробраться, как это, например, было в Карабахе.
В Карабахе, что интересно, там горы покрытые растительностью, и афганские солдаты и спецназ использовали эту растительность для того, чтобы подходить близко к очень армянским позициям. В этом ущелье Паншерском в Афганистане это голые горы, и если хорошенько наладить систему оповещания, наблюдения, то любой отряд, который будет пытаться по этим горам передвигаться, плюс-минус крупный, он будет замечен, и по нему можно открыть огонь. Въезд в эти ущелья буквально там единицы этих въездов. Если ты их блокируешь, если у тебя получается нормально держать там оборону и бои, туда никто не может пробраться. Если у врага нет тотальной доминации с воздуха. И да, талибы захватили, конечно, ВВС Афганистана, но там и ВВС относительно, конечно, скромные изначально были. То есть у нас такие вот турбовинтовые штурмовики, вот, а-ля Вторая мировая война, да, Тукана, вот эти такие бразильские. Это у нас вертолеты, в том числе вертолеты советские еще образцы всякие. Это все-таки не ударные вертолеты, какие-нибудь там Апачи американские, да, вот такое. Ну и талибы только пока так, очень, очень скромно и очень так аккуратно у них получается поднимать в воздух эти вертолеты, а самолеты так вообще, по-моему, не было еще ни одного свидетельства, чтобы талибы подняли вот боевой самолет в воздух из тех, которые они захватывают. Поэтому если нет доминации над этой долиной с воздуха, то там можно долго держать оборону. Опять же, зависит от снабжения. Как заявляют, опять же, сопротивление, вот, возрождающийся Северный альянс, что они еще со времен Масуда-старшего накапливали там оружие. И я думаю, это не блеф, потому что то, что они показывают в своих фотографиях, там действительно расконсервированное старое советское оружие. То есть действительно, это какие-то действительно мы видим образцы, которые где-то в ангарах лежали, там промасленные, вот, а иногда даже и не промасленные. И они сейчас их расконсервировали и достают. Но самое главное, естественно, это боекомплект. Если их не будут снабжать с воздуха, то долго так они держаться не смогут. Так как они в полном окружении, у них нет выхода никакой из границ, чтобы можно было наладить там связь, хотя бы с черными рынками, да, какими-нибудь этими козьими тропами по горам. У нас полное окружение. Это говорит о том, что все зависит от количества у них вот боекомплекта. Скажи мне, пожалуйста, а кто может организовать вот этот вот воздушный лифт? И вообще есть кто-то, какая-то потенциальная страна или какой-то потенциальный игрок, который смогут в теории обеспечить помощь Северному альянсу и там с помощью, прошу прощения за тавтологию, с самолетов или с вертолетов сбрасывать боекомплект, сбрасывать необходимое оборудование, может быть, какое-то дополнительное вооружение. Америка может для этого использовать свои самолеты или свои беспилотники? Америка ушла из Афганистана. Я не думаю, что они захотят опять повторять весь сценарий. Потому что поддерживать Масуда, младшего, это означает, что он там будет держаться, это означает, что мы за него отвечаем, это означает все больше и больше. Это означает, что это новые бомбардировки и новые капиталовложения. Весь этот афганский сценарий. Нужно понимать, что американцы из Афганистана ушли полностью. То есть их не интересует, что там происходит на местах. Про поддержку Масуда-младшего вот там говорили французы, непонятно, насколько это дальше разговоров пойдет. Какие-то были сообщения о том, что как раз Таджикистан вроде бы по воздуху что перебрасывал, помогал как-то или что-то такое, непонятно. Вот. Но это все такое, как бы, у нас нет каких-то фактов. Опять же, вот эти так называемые паншерские повстанцы, они же пытались, по крайней мере, точно, скорее всего, пытаются до сих пор договориться с талибами. Они, видимо, не смогли договориться. На что указывают боевые действия, которые сейчас идут. Буквально сегодня утром там какие-то большие боевые действия. С одной стороны, вот люди Масуда-младшего упоминают, что рапортуют, что они там сотни людей убили талибов. С другой стороны, сегодня утром талибы заявили, что они там поубивали каких-то людей Масуды и смогли продвинуться где-то там, что-то там смогли захватить вроде бы. То есть, видимо, переговоры зашли в полный тупик. Скажи мне, пожалуйста, каково соотношение сторон? Если мы постараемся прикинуть, вот в Паншерском ущелье такое-то количество бойцов антиталибского сопротивления с таким-то вооружением, с одной стороны, с другой стороны, талибы с таким-то вооружением. На чьей стороне будет скорее перевес? Все-таки это талибы будут скорее в выигрыше? Или есть шансы у Северного альянса все-таки добиться какой-то, пускай локальной, но победы? Не, у Северного альянса там, по сути, как я сказал, от 8 до 10 тысяч человек.
Но опять, здесь мы верим декларативным заявлениям, может быть, там их вообще и 3000, но они заявляют их 8-10. Вот. А талибы в десятки тысяч, там, до сотни тысяч, может и больше, особенно сейчас, после победы. Здесь нечего даже сравнивать, тут перевес на стороне талибов абсолютный. В том числе логистический, то есть в том числе в оружии и даже дипломатической поддержке, потому что с талибами там разговаривают все подряд, там Россия, Лавров, там, Китай. Американцы с талибами вот делятся уже разведданными на фоне войны с ИГИЛ. Ну, то есть, ну, тут нечего сравнивать. Максимум, на что могут рассчитывать люди Масуда, это нанести талибам огромные потери и вынудить их пойти на переговоры на их условиях, чтобы им дали какую-то автономию максимально широкую. Это вот максимум, на что они могут рассчитывать. Такая, чтобы у талибов, если и была бы победа, такая пирова победа, которая, по сути, была и не совсем-то и победой, на самом деле, а им бы дали какие-нибудь там большие там права вот в этой автономии. Ты упомянул еще о войне против ИГИЛ. И это тоже такая антиталибская сила, ну, она, в принципе, против всех. Судя по заявлениям американских генералов, около 2000 активных бойцов ИГИЛ находятся на территории Афганистана. Это те люди, которые принимают участие или готовы принимать участие в боях прямо сейчас. Скажи мне, пожалуйста, насколько большую опасность они представляют для режима талибов и какую войну они в принципе в состоянии вести, если их всего 2000, а талибов, как мы понимаем, десятки, а может быть уже и сотни тысяч человек? Исламское государство в Афганистане может вести только террористическую войну этими силами, которые есть. И мы это видим, например, по терактам в Кабуле, которые были. Да, терроризм, что это такое? Это у нас нападение на гражданские объекты с целью максимально нанести максимальное количество убийств или угрозы убийствами с целью политических каких-то вот своих там заявлений, дивидендов. Поэтому теракты, которые вот были в Кабуле, это не последние, они будут еще. Исламскому государству важно будет показать несостоятельность талибской власти новой. Смотрите, вот Талибан пришел за место американцев. Они позиционируют себя как строителями нового Афганистана. А мы сейчас покажем, что это не так. Мы сейчас покажем, что здесь в стране хаос, в стране все плохо. Они ничего не контролируют, они ничего не могут удерживать, они ничего не могут решать. То есть это самое главное, что нужно показать игиловцам для того, чтобы вербовать новых сторонников. Нужно понимать такую вещь, что талибы, в первую очередь, это сельское движение. Они легко находят общий язык с селянами. Они родились там и там были, оттуда пришли. То есть они всегда приходили в города. Ну, несмотря на то, что у них были ячейки в городах, конечно же, но в целом они приходили в города. В то время как ИГИЛ, все-таки городское движение, у них большое количество сторонников в городах. Они движение такое космополитичное, универсалистское. То есть они не зациклены на границах Афганистана только. Вот, они всегда рассчитывают на других людей. Ну, всегда ИГИЛ рассчитывал на них, на других людей. И они очень легко находят язык как раз с городским населением, с озлобленным, там, с молодежью, вот, с беднотой и так далее, которых можно к себе завербовать, которых можно к себе привлечь. Чтобы их привлечь, нужно, чтобы в стране было плохо. То есть, когда в стране плохо, люди идут в радикалы. То есть это очень простая, на самом деле, очень простой рецепт. Поэтому ИГИЛ очень важно делать, чтобы в Афганистане было плохо. Для этого делаются теракты. Будет плохо, люди будут идти к радикалам. Те радикалы, которые смогут себе привлечь, например, ИГИЛ, будут получать новые кадры к себе. Раньше были радикалами талибы, и люди шли к ним. Теперь талибы стали властью. Теперь ситуация кардинально изменилась, и теперь главными радикалами стали игиловцы. У них, кстати, вот этот, если мы сейчас понимаем, что 2000 человек у них активных бойцов, мобилизационный ресурс, ну, я понимаю, что это очень условно, но тем не менее, мы можем представить, какое количество людей готовы будут в ближайшее время присоединиться к ИГИЛу на территории Афганистана. На что может рассчитывать ИГИЛ в Афганистане? Какая у него там задача минимум и задача максимум? Самое интересное, что ИГИЛ никогда не разделял задачу минимум и максимум. Всегда, везде, там, где... Ну, это такое правило у исламского государства, вот, группировки так называемого, что там, где мы приходим, там нужно сразу налаживать жизнь по законам шариата и правилам вот, исламского государства. То есть вот, даже если твой вилаят, там, буквально это там 1,5 села, ты уже должен
жить и регулировать и налаживать всю жизнь так, как будто у тебя была бы вся Сирия под твоей властью. Вот. Это очень эффективная система, на самом деле, подход такой. То есть у них нет программы минимум-максимум, у них программа изначально максимум, и она изначально только так и выстраивается. Суть в том, что мы не можем понимать про это количество людей, и мы не можем знать, у нас нет никаких данных. То есть у нас может быть 100 человек, которые будут террористы, у нас может быть 1000 человек там, с симпатиками какими-то. То есть, в каком-нибудь там районе, в городе небольшом. То есть, это абсолютно очень такие плавающие цифры и очень спекулятивные. Вот. Но да, у нас действительно есть несколько тысяч именно боевиков, именно активистов, назовем это так, исламского государства. А сколько у них еще симпатиков, сколько есть колеблющихся, сколько будет тех, которые потеряли очень многое, озлоблены на талибов и сейчас готовы пойти в ИГИЛ. Смотри, в Ираке в ИГИЛ пошли, например, бывшие военные режима Саддама Хусейна, которые были озлоблены за то, что они потеряли все. Почему то же самое не может случиться сейчас в Афганистане, что многие специалисты, технари, чиновники, генералы, которые тоже потеряют все, из-за кого? Из-за талибов, не пойдут, например, к ИГИЛ, как к самым радикальным нарушителям статуса-кво. Ведь в чем так симпатичен ИГИЛ для многих людей? Чем так привлекает ИГИЛ? Тем, что это самая бескомпромиссная группировка, которая готова нарушать статус-кво. И это группировка, которая развязывает тебе руки для мести максимально. То есть если ты хочешь мстить, например, за погибшую семью, за разрушенное свое родное село, просто за то, что карьеру тебе угробили. Да? Ты 20 лет выстраивал себе карьеру как чиновник, да? А взяли тебе все угробили. И ты лишился своего шикарного дома и будущего возможности стать каким-нибудь премьер-министром или президентом в Афганистане. То ИГИЛ тебе полностью развязывает в этом плане руки. Это месть и нарушение статуса-кво. Это то, что привлекает, например, в исламское государство в Африке. Массово люди идут в него. Там действительно, опять же, СМИ об этом мало пишут, но там очень, очень масштабные бои идут с исламским государством. Скажи мне, пожалуйста, что ждет Афганистан в ближайшем будущем именно с военной точки зрения? Это будет большая гражданская война всех против всех? Или это будут какие-то такие время от времени где-то вспыхивающие точки сопротивления Талибану со стороны ИГИЛ или со стороны каких-то условно продемократических сил? Я сомневаюсь, что там произойдет какая-то крупная большая гражданская война, хотя я не отрицаю такой возможности, но, скорее всего, этого не будет. Я очень скептично к этому отношусь. То есть что-то за пределы противостояния ИГИЛ и Масуда-младшего вряд ли это выйдет. Не ИГИЛ, а Талибан и Масуда-младшего. Вместе с тем ИГИЛ действительно продолжит дальше террористические акты. Но до такого уровня, чтобы захватить территории, прямо большие, не знаю, какие-нибудь даже городок захватить, и бодаться за контроль над этими территориями опять же, какие-то центры прямо локальные, да, такие областные центры. Бодаться с Талибаном вряд ли такое будет. То есть нас ожидает много нестабильности, нас ожидает терроризм, рост терроризма кардинально, больше и выше, чем это было. И, как я уже сказал, оружие, это с одной стороны у нас будет устаканивание и превращение этих всех иррегулярных отрядов талибов в регулярную армию, экипированную, вооруженную. С другой стороны, нужно ожидать у всяких группировок где-нибудь в Азии и в Африке, возможно, в том числе, резко появления каких-нибудь приборов ночного видения, может быть, даже беспилотников, которые, опять же, через черные рынки туда попадут. А на близлежащие страны, на Центральную Азию, как повлияет произошедшее уже в Афганистане и то, что может произойти в ближайшем... грубо говоря, не перекинется ли волна насилия за границы Афганистана и не покатится ли она по соседним государствам? Если сам Афганистан не вспыхнет, как мы до этого говорили про вопрос о гражданской войне, то я очень сомневаюсь, вряд ли. Тем более, опять же, и Китай, и Россия подсуетились на этих границах максимально привести в какой-то порядок вооруженные силы или какой-то контроль над ситуацией. То есть, можно понять, почему, опять же, и Китай, и Россия так разговаривают с талибами, настолько добродушно и радостно приветствуют их. Потому что им не нужно, чтобы на их заднем дворе был какой-то кровавый хаос, неконтролируемый. То есть таким большим государствам всегда нужно, чтобы хаос был контролируемый.
А вот какая-нибудь ситуация, горная страна, богатая на ресурсы, где происходит война против всех, ну, терроризм и так далее, это никому не надо на самом деле. Вот. Поэтому, если не произойдет гражданской войны, то большой, именно такой масштабный, то за пределы границ Афганистана это все не выйдет. То есть Талибан — это такие ребята, локализованные в Афганистане, это те ребята, у которых нет, в принципе, никаких претензий на территории других стран, и нет такого серьезного интереса, ради которого они могли бы, что называется, полезть в эти самые соседние страны. По сути, это афганское движение всегда ими было. Они же свое государство сейчас называют, по сути, вот, как там, Исламские Эмираты, Афганистан. Вот, то есть, ну, у них никогда не было каких-то претензий. В отличие, опять же, того исламского государства, которые универсалистские. Если мы смотрим на их, опять же, вилаят, это же не только Афганистан, это же там пол Азии на самом деле. Спасибо тебе большое, Игаль. Я напомню, что гостем сегодняшнего Прайм Мацарский был военный аналитик журнала «Фокус» Игаль Левин. С помощью Игаля мы попытались разобраться и, как мне кажется, во многом разобрались с тем, что происходит в Афганистане, как страна и как народ Афганистана оказались в той ситуации, которую мы сейчас, что называется, в прямом эфире наблюдаем с самых разных телеканалов. И с помощью Игаля мы все-таки смогли понять, что из себя представляют те или иные силы, присутствующие в Афганистане, насколько они опасны друг для друга и для всего остального мира. Но, тем не менее, благодаря Игалю, я благодарю Игаля за то, что он присоединился к нам, но напомню, что мы так или иначе продолжим следить за тем, что происходит в Афганистане, за тем, что происходит в целом в регионе, ну и во всем остальном мире тоже. Напоминаю, это был Прайм Мацарский в эфире телеканала АТР. На этом прощаюсь. Всего хорошего. До свидания.